So we have been meeting for the last 62 sessions every week. We discussed a lot. We had a lot of friends. We, supported our grad students looking for jobs. We also supported businesses. We brought friends together. Even we have seen how small non-profits are benefiting from this forum. So today's session number 63 is a very special session. It's being done in English. So I apologize if you don't understand my English or if my pronunciation is not uh, clear. So Brother Muria and those of you who don't um, understand Amharic, please ask me to repeat. Okay, I'm very happy to repeat. So today I have guest speakers, Dr. Seon and Mr. Munia from M, uh, Empower Financing. And we invite them, those of you who attended session 62, maybe you have seen Mr. Munia briefly introduce financial loan opportunity given to international students, STEM students who plan to study in United States and in Canada. And today we also have Dr. Tseon, who benefited from this program, from the financial support benefit from Empower Financing. So yeah, our guest speakers have a very tight schedule. So I'm kind of going to be very creative how I, sorry, sorry. I apologize. So I'll give like each of them, Dr. Sion, you'd get 5 minutes to just share briefly who you are and what you do and how you get introduced to Empower Financing and also how you get the opportunities to study in United States. Maybe you'll stay later, especially after Mr. Munia presents about Empower Financing again, only in 5 minutes briefly. So in 10 minutes, you would hear from two of you. And then I'll open the floor to the audience, questions and answers. So for 20 minutes, people would ask questions and Mr. Munia and Dr. Seon would help each other in answering the questions. If the questions are about practical loan application process and study in US, Dr. Seon can answer. If this thing have to do with something, how Empower Financing operates and any other internal process, so Mr. Munia would speak. So let me start from Mr. Munia. In 5 minutes, please. I know you have been here last week, so you have given us a little bit introduction about what's Empower Financing and what are the opportunities and who is targeted. So briefly, just in 5 minutes, Mr. Munia, can you tell us about Empower Financing and what are the conditions? Yeah, people can also go back and watch the video that's recorded last week. So I'm just giving you like um, an opportunity so that you make it kind of an entry point for Dr. Zeon to follow after you and um, make an introduction and also tell to the audience what are the practical steps to follow when they plan to apply to United States. So can you hear me, Mr. Moya? Can you continue? Wonderful. Yes, I can. Thank you, Mr. Gadu. Yeah, I please go just ahead. want to firstly recognize Dr. Seon. These kind of engagements do not make any sense to anybody unless you have individuals like yourselves who are very highly accomplished and specifically from Ethiopia who've been able to really do well in your career. So I just want to firstly acknowledge Dr. Seon for being on this call and to say this is what Empower Financing is really about. It's really providing the opportunity for high promising students. And in our specific case, I oversee the Africa region, is to see African students who are promising to get an opportunity to study in the US and Canada. I also say that, there's simply not enough scholarships in the world to meet the demand we're seeing for students who want to study, in this case, specifically the United States. So Empower Financing has been in business for 10 years. In fact, April will be our 10th year anniversary.
Just to give you context, last year we helped about 20,000 students across 200 countries look to fund their education in the US and Canada. The key benefits for an Empower loan is zero collateral, zero co-signers for your loans. And I think you can appreciate that. And I mentioned this in my previous discussions, that if you went to Bank of America or even Commercial Bank of Ethiopia, if you're in Addis or Ethiopia, and you say to them, look, I'm looking for $100,000 loan to fund my education, they're almost certainly going to ask you that they require collateral, or they might say, do you have a family member, mother, father, who can sign on your behalf? So that's a very encouraging, exciting part of our offering. The second thing you'll hear me talk a lot about, if I ask me questions, is that we have a very, very laser focus on STEM. Now, this is not to say that students who don't study STEM don't get supported by Empower, but Dr. Tiro is just an example for you of why that's important, because there are fields globally where we're seeing an unprecedented demand for skill sets. And this happens to fall in science, technology, engineering, and mathematics. And Ethiopia is very fortunate to be very strong in STEM subjects. And this is why we have a firm belief that Ethiopia will continue to be one of the most exciting markets for us. Last year, we saw about 600 graduate students from Ethiopia go to the US. That number continues to increase. So that is the way I'll end my comments, and hopefully I can add some more Q&A as we go through the session. Thank you very much. Thank you so much, Brother Munia. That was a very good introduction. So, yes, I know for sure one of the reasons for me to come to United States is the challenge I faced in accessing the financial sector in Ethiopia for years. If you don't have collateral, there is no way you can get big money like more than 100,000, 200,000 Ethiopian birr. Not possible, I know a lot of people that have ideas, that have ways to, plans to change their life, but they cannot access the finance market. That's the reality in Ethiopia. Thank you so much for providing zero collateral, zero cosigner opportunity for international students. This is really a very big chance for, talented Ethiopian STEM students. I know we have a lot of brilliant Ethiopian youth who aspires to study in United States and in Canada. So yeah, and we have Dr. Zion, an example. So that's where people can think in terms of practical process of applying to Empower financing. So Dr. Zion, the chance is yours. So tell us who you are, and then how you came to know about Empower financing and the benefits you get, and all the opportunities and the challenges, especially if there are any visa issues or whatever you'd like to tell us. I'm very sure you'd have more questions after you present. So please go ahead. Thank you. Okay. Thank you, Vakadi Sama. Isamalau. Go ahead. Great. Hi, everybody. So nice to meet you all. And yeah, my name is Sion Sadori. I took out a loan from Empower after I actually came to the United States at the beginning of my program at Notre Dame, University of Notre Dame. And yeah, it did help me significantly. And later on, actually, they did have a Global Citizen Award, Women's STEM Award. I won that year, and that was about $5,000. I remember. Wow. Congrats. And it kind of helped me very, very much. And I'm not personally saying, do it or don't do it. I'm here to tell people how the process was, what the help was, with every single detail. Using this platform kind of like inform them so they can make their own decisions. So yeah, that's how it was for me. And regarding how I was able to secure a master's program at Notre Dame, I also can walk y'all through that probably in a Q&A later on. So if everybody has like a very targeted question that applies for your situation, I'm happy to stay over until 11:30 to answer everybody's question. So I'm happy to answer it in Amharic too, because
በአማርኛም ለመመለስ ጥያቄዎቻችሁን ግን በጣም ለራሳችሁ የሚሆን ጥያቄ like for your situation. If you're like negotiating scholarship, if you're in the process of applying, if you're looking for loan companies, wherever you are, ask questions that are relevant to you. So I'm happy to answer all of that. Thank you, everyone. Thank you, Munia as well, and Empower for providing the support I needed during the time I needed it. Thanks so much, Dr. Sion. Very happy to have you with us also. Thank you for your willingness to stay longer after Mr. Munia is leaving. So now the floor is open. We wanted this thing to be really very interactive. I know people have a lot of questions, like to hear more. So you can ask questions now from the audience. Raise your hands. I'll give you the chance to speak until I don't see any hands. So Dr. Sion, would you tell us more about like what's your education background? What did you study in Ethiopia? And then when did you move to US? And what was the process of coming to United States? Can you briefly speak about that? And then I'll also. Okay, that's a loaded question. So I will start from. So I did my medical training at St. Paul Hospital in Addis in Gulale. And I worked for about 2 years in the same hospital that I went to school at. And then I was actively looking for PhD, masters, or fellowships. So there are like different kind of strategies when you're looking for any program in your field. I want to say if you're not from a STEM background, it's not the end of the world for you. There are so many programs you can find in the US for sure that are non-STEM. There are some implications to funding to them as well. For example, if you're doing a PhD, if you're applying for a PhD, first of all, a lot of Ethiopians don't know. To apply for a PhD in the United States, all you need is to have a bachelor degree. ኢትዮጵያ አሜሪካ መታችሁ ፒኤችዲ ለመስራት የምትፈልጉ ከሆነ ግዴታ ኢትዮጵያ ማስተርስ አያስፈልጋችሁም። የመጀመሪያ የባችለር ዲግሪ ካላችሁ በህግ ይሁን በአካውንቲንግ ይሁን በምንም ይሁን በቂ ነው ፒኤችዲ አፕላይ ለማድረግ ማለት ነው። But if you're wanting to apply for a master's, the same thing. All you need to have is a BA, a bachelor's degree in whatever discipline you're doing. So at the time, I was really open to applying for everything. PhD definitely is the best if you're not wanting to take a loan or if you want full funding. So PhD programs are like jobs. They offer you the program, you become a teaching assistant, and you get paid to finish the program. I'm not saying it's easy. I'm not saying it's a whole different challenge when you're doing a PhD in the United States as well. But funding-wise, PhD is usually fully funded. And of note, some people, and yeah, I'm not advocating this, but some people, let's say, if you have like a degree in like a bachelor degree in chemistry, and you want to come to the United States and you want to do a PhD. Once they secure their PhD, they come over. Their visa is fully like sponsored, or it's usually J visa. And within the first 2 years, people can decide to master out. So, and they have their masters and they join the industry, which is getting a job. Or majority of them will finish the PhD and they either stay in academia, they become researchers, they become professors, or they go into consulting again. They go into academia. There's because there are industries that are not necessarily working in the lab, but they want a scientist to be in their decision-making process. So, but ሰፊ topic ነው ለዛ ነው it's better for people to ask what your question is. So don't ask me like how did you get a scholarship, okay? Tell me እንደዚህ like እንደዚህ ላረግ ነው እዚህ ትምህርት ቤት ልፈልግ ነው ወይም ሎየር ነኝ ምን አይነት ፕሮግራም ልፈልግ ምናምን ብላችሁ ብትጠይቁ ነው እንጂ የሚሻለው general ከሆነ is going to take a long time to describe everything. I don't know if I make sense. Thank you. Very good. So we'll start from Jordanos. So Jordanos, you have 1 minute to ask. Please, Jordanos, go ahead.
Jordanus, can you hear me? Yeah, go ahead, please. Jordanus, we cannot hear you. If you have like earphone, try to speak directly from your phone. Don't use, hello? Jordanus, I cannot hear you. ምናልባት ማይክሮፎን ካረግሽ በቀጥታ ከስልክ ይሻላል። ሌላ ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ ጊዜ እንድንቆጥብ ቶሎ ቶሎ ብትጠይቁ አሪፍ ነው። አይሰማኝም ዮርዳኖስ ያንቺ። ሌላ አለ? ሌላ ሀሳብ አስተያየት? any other question, comments, suggestions? this is your opportunity። አደራ በኋላ ሴሽኑ ከተዘጋ በኋላ እንዳታይጉኝ እሺ። ብዙ ጊዜ Hi, Mr. Mufakadi. Can I just comment on the scholarship? So I think yeah, please. Dr. Sim mentioned something very, very important. So I also wanted to mention that Empower Financing does see a lot of use cases where students might have received, like if they're doing, for example, a PhD program, they might have, or medicine, they might have received some funding, partial funding. I agree that Empower does not really, is not able to support students as much when they're PhD programs. I get that question a lot, and I say to people, at PhD programs, there's actually quite a lot of funding in the US. So you should really explore those programs. But nevertheless, we might find students who've got partial funding, maybe they've got scholarships, and then they're looking for some gap funding financing, and they can come to Empower. So we have generally found that even from a visa perspective, when students do have scholarships, it certainly helps significantly to have a combination of either full scholarships or partial scholarships, and then if and when Empower can play a role in providing that gap funding, it certainly helps. I thought I'd just comment on that. Thank you. Thanks so much. Yeah. Sorry, that's a really good point, Munya. And for example, in my case, I was very lucky to be admitted at the time at Notre Dame, and like a university that had like a lot of resources to help you with tuition. And before I took out the loan, I had like this significant negotiation to kind of decrease the cost of tuition. Okay, so I know this is non-existent in Ethiopia, so it might be a foreign topic. Ethiopia የትምህርት ቤት ክፍያችሁ በክርክር አይቀንስም። በክርክር ገበያ ምናምን ስትሄዱ ብዙ ጊዜ ተከራክረው ዋጋ የምታስቀንሰው። እዚህ ሀገር ስኮላርሽፕ አድሚሽን ሲሰጡ 70,000 ነው የትምህርት ቤት ክፍያ። ነገር ግን 60,000 40,000 30,000 እኛ እንከፍልልሃለን ብለው ከጀመሩ ጥሩ ነው አመሰግናለሁ 30ውን ስለሰጣችሁኝ 50 አድርጉልኝ ብላችሁ ግን መጠየቅ አለባችሁ። This will help you decrease the amount of loan you will have to take, because at the end of the day, a loan is a loan. It's a great opportunity. Companies like Empower are helping people, yes, but you will be facing a financial liability because these loans are high interest loans. Okay, it's a wonderful opportunity. They're not asking for collaterals or co-signers, yes. At the same time, they have like about 12%, 11% interest rate, which you will have to get a job and pay consistently and try to pay it off. So you will have to think like in a long-term way when you're taking out this loan. So if your program offers you, great, you're admitted in this program for this master's program for 2 years in public health, and the tuition is 80,000 a year, and we're giving you 10,000. Go and ask them, hey, thank you so much. I'm coming from Africa, from Ethiopia. We have different currencies. There's no way for me to be able to fund this from like my personal resources. I'll have to take a loan. Can you help me a little bit more? Like, can we do it, 40,000? So negotiation can happen, and it's very common. If you don't ask, you will never get it. So I'm coming from the same culture as y'all. We have a culture of not asking and being very shy. Don't be shy. They're not going to take away your admission because you ask for more money. So a lot of people also think that way. Asking for more is not going to have your
offer retracted. Never. It will never have your offer retracted. I hope this helps somebody in the team. Thank you so much. Yeah. ትንሽ አይን አፋርነቱ አሁንም ራሱ ይታያል ስብሰባ ውስጥ። Please feel free to ask. So you can also ask in Amharic. Don't have to be in English, really. And it's okay to make mistakes, you know. No one is perfect. No one is really here to, I don't know, show that we are really like very Yeah. good English speakers. So we speak in English only because we have Mr. Munia in the room. Of course, you are going to study in English. So if you don't ask in English now, you know, how do you plan to go to grad school where the first language is English? So Abdiwa Dude, it's your chance. Please go ahead, and then Marihun will follow. Okay, hello, are you hearing me? Hello, Abdi. Yeah, please increase your voice a little bit. You can continue. Okay, thank you, Mr. Ficado. Welcome. And the other honorable guests, I'm very excited to be here today. It is my first time, Oh, and although welcome. I am not introduced my name is Abdul Dudai. Hello, Abdu. Yeah, sometimes you have network issues, so Abdu, we cannot hear you. Hello? Oh, sorry, Marihun, you can continue. Okay, Fike. First of all, I want to thank you all for this golden opportunity. እግዚአብሔር ይባርካችሁ ስለዚህ እድል ስለ ሁሉም ነገር እና ልጠይቃችሁ ያሰብኩት ፍቄን ፐርሰናሊ ጠይቄያለሁ፣ ግን ሌሎችንም መጠየቅ ያሰብኩት ፓርሻል ስኮላርሺፕ በቢኤስሲ አንደርግራጁዌት ያገኘሁት አለና ኤኒ ካይንድ ኦፍ ሎን ማግኘት የምችልበት አጋጣሚዎችን ካለ እንድትነግሩኝና እንድታግዙኝ ነው የፈለኩት። ለዛ ነው ለአንደርግራጁዌት የሚሰጥ ሎን ማለት ነው የሚሰጥ ሎን ማለት ነው። Thank you. Thank you. Marihun, በእንግሊዝኛ ጠይቀዋለህ። ሙኒያ ቢመልስልህ አሪፍ ነውና please speak in English. Sorry? Mr. Munia can answer. Please speak this question in English. Okay. Thank you, Munia. Thank you for this opportunity. I want to ask you if there is any opportunity that I can get a loan. I am undergraduate in STEAM in biology major. I have a partial scholarship now, and if there is any loan that can cover my remaining costs. Okay, thank you very much. Let me address that question. So, Empower Financing is strictly graduate school loans. So we do not do any undergraduate school loans. Now, the exception would be that if you're already enrolled in an undergraduate program and you completed your first 2 years and you're looking to fund your last 2 years in a US or Canadian institution. So the two scenarios there would be that I'm maybe in Ethiopia, I've done my first 2 years. Now I've received a place in the US and Canada to complete my last 2 years. Then you'd be eligible for an Empower loan. And that point, maybe the scholarship becomes a part of the equation. Or you've already landed in the US or Canada. So let's say you're from Ethiopia, then you get a place at Stanford, and then you start your first 2 years. Your last 2 years, you can indeed apply for an Empower loan. So I just wanted to be specific that we primarily focus on graduate students, unless it's a scenario that I explained earlier of those two different kind of opportunities for an undergraduate to receive an Empower loan. I hope that helped. Hey, Marihun, is it clear? Yeah. And now I'm out of USA. I will apply for F1 visa on the coming July. So I will be a student of my university on fall 2024. Okay, thank you. And that is what year will you be?
Mariam, are you already a right. student? Are you already a student or you already finished? Are you I still a will start student? from Sorry. first year. Okay, so it sounds like it's your first year. Okay, so in that specific case, Yeah. then I think that for an Empower loan, it's either that you would have been completed your second year, and you're looking for the last 2 years undergrad. If it's a US or Canadian institution, then we can help. I'll give you an example. We have a number of partners we work with where they are feeder schools to other institutions in the US. One of my partners is a feeder school to Arizona State University. So you have a lot of universities that might have programs with other US universities where you start your undergraduate degree program in Ethiopia or Nigeria, and then you finish your last 2 years in the US. That's where we can help. Thank you. Okay. Thank you. Abdi, can you continue now? You're disconnected. Continue now. You're disconnected. Abdi Wadud, can you continue? Okay. Mariun, ተመልሶልሃል ጥያቄ? መልሷል ግን ያው ገና ልጀምር ከአንደኛ ዓመት ልጀምር ስላለው አይሆንም ማለት ነው እሱ ባለው አቅጣጫ ከሆነ በሁለቱም ትራንስፈር ማድረግ አጥቷል አይደል? ወይ ትራንስፈር ልትሆን ማለት ነው። 2 ዓመት ወይ 1 ዓመት ኢትዮጵያ ተምረህ መተህ እዚህ ልጨርስ፣ ካልሆነ ደግሞ እዚህ ካለ ኦልሬዲ እዚህ ካለ ነው አንደርግራጁዌት ፈንድ የሚያደርጉት። ልክ ነህ ዶክተር ሳይሆን ግን ቱዊሽንን ምን ያክል ነው የትምህርት ቤቱ ክፍያ ታውቀዋለህ በአመት? እና ቶታል ቱዊሽኑ 50,000 ሆኖ ሁሉም ነገር አንድ ላይ 70,000 ነው። እነሱ ግን 34,000 ነው የሰጡኝ አሁን ስኮላርሺፕ። በአጠቃላይ ወይስ በአመት 34,000? 4,000 ነው የሰጡኝ በአጠቃላይ። ሶ ምን ባዮሎጂ ነው ዲግሪው አይደለም? ባዮሎጂ ነው ያልከው ትምህርቱን? yes ባዮሎጂ። አሁን ማሰብ ያለብህ እውነት ግልጽ ለመናገር ማለት ነው በባዮሎጂ በ$70,000 ተምረህ በአመት በባዮሎጂ ዲግሪ ወጥተህ የምታገኘው ስራ እንደዚህ አይነት ብድር የሚከፍል አይደለም። ኦኬ አንለስ በኋላ ላይ ቆይተህ ደግሞ ድጋሚ ኤምካት ወስደህ ቲንክ እያስተጋባል ይሄ ነገር። ሌሎቹ ሲናገሩ ያንተን ብትዘጋ መሪሁን መናገር ስትፈልግ ብቻ ኦኬ ሶ ማይ ፖይንት ምን መሰለህ ብድሩ ስትጠይቅ ማሰብ ያለብህ የምትማረው ትምህርት የስራ ማርኬቱ ምን ይመስላል፣ ተቀጣሪነቴ ምን ያክል ነው፣ ደሞዜ ምን ይመስላል የሚለውን በጣም በቀላሉ ማየት የምትችልበት መንገዶች አሉ። ኢቭን በሊንክድኢን ጃብስ ራሱ ማየት ትችላለህ። ባዮሎጂ ከሆነ ነው የምማረው የ4 ዓመት ፕሮግራም በአመት 70,000 50,000 ተከፍሎ ለሱ ደግሞ ብድር ተከፍሎ በሃይ ኢንተረስት ሬት በኋላ ላይ የሚመጣው በጣም ከፍተኛ የሆነ የፋይናንሻል በርደን አለበት። እኔ መመክር ራሳቸው ሰዎችን በተቻለ መጠን ኔጎሺዬት አድርገ የትምህርት ቤት ክፍያውን ማስቀነስ የመጀመሪያው ስኪል እሱን ነው የምነግርህ። ከዛ በኋላ ደግሞ ከመጣህ በኋላ በኤፍ1 ነው የምመጣው ብለሃል። ሲፒቲ የሚባል ነገር አለ። አሁን በኤፍ1 ስትመጡ ኤፍ1 የሚባለው ኮመንሊ የትምህርት ቪዛ ነው። ኦኬ በሱ ሲመጣ ስራ መስራት ይቻላል። እዚህ ሀገር ስራ የሚሰራው 20 ሰዓት በሰዓት ነው በሳምንት ማለት ነው። ግን 20 ሰዓት ሰርተ ብዙ የትምህርት ክፍያ ስለማይከፍልልህ እንደመጣችሁ ከኦፒቲ ወደ ሲፒቲ የሚባል አለ። ፋይናንሻል ኒድ ካለ የዩኒቨርሲቲያችሁ የዓለም አቀፍ ተማሪዎች ቢሮ ሄዳችሁ I have needs እኔ ከዚህ ሀገር ነው የመጣሁት ያውቃሉ። ቤተሰቤንም ስለምረዳ የትምህርት ቤት ክፍያውን ሰርቼ ነው የምከፍለውና ከ20 ሰዓት ወደ አንሊሚትድ አወር 40-60 መስራት ወደምትችሉበት እንዲቀይሩላችሁ መጠየቅ ይቻላል። መብታችሁ ነው። ማስቀየርም ትችላላችሁ። ከመጣችሁ በኋላ ሌላ ከጎን ሌላ ስራ እየሰራችሁ ትምህርታችሁን ፈንድ ማድረግ ትችላላችሁ። ቀላል ነው እያልኩ አይደለም። ይሄ ሁሉም የሚወስነው ከ50,000 ላይ እነሱ ለሴ 20ውን ከሆነ እንከፍልልሃለን ያላችሁ እንደምንም ብለህ አይናችሁን በቃ በጨው ወጥባችሁ ነው የሚባለው እንደው ከፍ ያለ ጠይቁ። ከዛ
እነሱ ዝቅ ያለ ይሰጣሉ። እንደዚህ ነው ጨዋታው ማለት ነው። ከዛ መጨረሻ ላይ ተስማማችሁበትን ይዛችሁ የተረፈውን ደግሞ በስራ ሰርታችሁ እንደዛ ማድረግ እንድትችሉ ማለት ነው። በክሪቲካል ቲንግ እዚች ጋር ግን አይ20ን ስታሳዩ የአሜሪካ ኤምባሲ የተቀረውን በምን ፈንድ ታደርጋላችሁ ብለው ይጠይቋቸዋል። እሱን ማኔጅ የምታደርጉባቸው ሌሎች መንገዶች አሉ። ለምሳሌ እዚህ ያሉ አበሾች ባንክ ስቴትመንታቸውን ምንም ባንክ ስቴትመንት ማሳየት ምንም አይነት ፋይናንሻል ኮሚትመንት የለበትም። ህገወጥም አይደለም ባያደርጉት በኋላ ማለት ነው። ይሄው ዘመድ ያለ እሱ የባንክ ስቴትመንቱ ይሄውና እሱ ያግዘኛል፣ የተረፈውን ትምህርት ቤቱ ያግዘኛል፣ የተረፈውን ሰራለሁ። ያውቃሉ ሰው ሰርቶ እንደሚማር እነሱ። እንዲህ ብላችሁ በጣም በኮንፊደንስ ከመለሰላችሁ ቪዛችሁን ይሰጧቸዋል ማለት ነው የአሜሪካ ኤምባሲ ላይ። ሆፕ ትንሽ የተያያዘ ነገር ነው እዛ ጋር ግን አይ ቲንክ ምናልባት ይሄ ከረዳህ ተስፋ አደርጋለሁኝ። ንገረኝ። አዎ በጣም ነው የተረዳሁሽ። በጣም ልክ ነሽ። በጣም ነው የተረዳሁሽ። ችግር የለም። በጣም ነው የተረዳሁሽ ሲሆን ፍቄን አሳይቻለሁ። እኔ የላኩላቸውን ኢሜል ይሄንን 34,000 ነው ዊን ያደረከው ካሉኝ ጊዜ ጀምሮ በብዙ ኢሜል ብዙ ጊዜ ሲጨቀጭቃቸው ነበር። አድሚሽን ካውንስለርም ፋይናንሻል ኦፊሶችንም። ከዛ ምንድነው ያሉኝ ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች እኛ ኒድ ቤዝድ ስኮላርሺፕ አንሰጥም፣ የምንሰጠው ሜሪት ቤዝድ ነው። አንተ ዊን ያደረከው ሜሪትን ነው እንጂ ኒድ ቤዝድ ለኢንተርናሽናል ተማሪዎች አንሰጥም ስላሉኝ ነው። እና አማራጭ ስላጣው ነው ይሄን ማሰብ ይችሉም እኔ በማለት ብዙ ነገር ነው የጻፍኩላቸው። ያንን ሁላ አይቶ እምቢ ነው ያሉኝ። ለዛ ነው that's a good point። እንትን አይተሃል እዚህ ሀገር ሰው የምታውቀው ሰው ካለ ኮሳይነር መሆን ይችላሉ። ሌሎች ብድሮች አሉ። በነገራችን ላይ የዚህ ሰውዬ ካምፓኒ ብቻ አይደለም ብዙ አሉ እና አነስ ያለ ኢንተረስት ሬት ያላቸው ግን በኮሳይነር ያሉ አሉ። እነሱንስ ለማየት ሞክረሃል ወይ? እና ደግሞ የዚህ የሲፒቲውን አይዲያ አስብበት። ካውንስለሮቹን ለምሳሌ በሳምንት ላይ $20 የሚሰራው 20 ሰዓት ከነበረ ወደ 40 ሰዓት ቅዳሜና ወደ መስራት እንደዚህ ማድረግ ወደዛ ማሰብ ትችላለህ ወይ? በጣም አሪፍ መሪሁን ለሌሎቹ እድል ለመስጠት አይ ቲንክ ከኔም ለምትገርሽኝ ብዙም ዘመድ የለም የቅርብ ያለ መሪሁን አንድ ያዳምጠኝ። አሁን ከኔ ጋር ብዙ ተጻጽፈናልና አንተ የሚያስፈልግህ ሜንተር ያስፈልጋል። እሺ ኤቭሪቲንግ በራስ ለማድረግ እየሞከርክ ነው ያለው። አንዳንዴ ደግሞ ለምሳሌ በጣም ባክ ኤንድ ፎርዝ የምታረጋቸው ነገሮችም አሰልቺም እንዳይሆኑ እኔ ጋር ብዙ ኢሜሎች ጽፈሃልና ብዙ ጊዜ እንዲህ አይነት ነገሮች ጥሩ አይደሉም። ገባህ? እዛ ፕሮግራም ውስጥ ባለፉ ሰዎች ሜንተር እንድትደረግ ነው እኔ የምመክርህ። በተደጋጋሚ አንዴ ሰው ጋር ኢሜል መላክ የግድ መልስ የሚያስገኝ ላይሆን ይችላል። ተዋል መጀመሪያ የተሰጠህን ጋይዳንስ በደንብ አዳምጠህ የነሱንም እንትን አንዳንዴ ፎሎ ማድረግ ይሄን ነው ማሟላት ያለብህ ስትባል በጣም አሰልቺ የሆነ ባክ ኤንድ ፎርዝ ኢሜል እንዳታረግ ነው መክረህ። ለኔ ከጻፍከውም በመነሳት ማለት ነው። እና ሜንተር ምናልባት አንተ የምትሄድበት ዩኒቨርሲቲ እዛ ያለ ኢትዮጵያዊ ተማሪ ወይ ሌላ ሰው ሜንተር እንዲያደርግህ ነው መክረው። ኦኬ ኤኒ አዘር ኩዌስችን ኮሜንት ኤንድ ሳጀሽንስ? ባለመናገር ደጃዝማችነት ይቀራል እንደሚባለው this is a chance to ask። እሺ ካለፈ በኋላ ብዙ ሰው ሴሽኑ ካለቀ በኋላ ነው መልእክት የምትልኩልኝ ማለት ነው። የምረዳው ዋን ቱ ዋን ማድረግ ትፈልጋላችሁ። ለእኔም ለገስት ስፒከሮቹ አሁኑኑ ጠይቁ አደራ። I'm just asking the audience to ask all their questions now. I know most of us are not confident, we are shy or the like. Then we prefer to send emails after session ends. Don't do that. While the speakers are here, now you can ask them, okay? Because your question might also help others to get their questions answered. So, Yobel, please continue. አንደይቃለ Yobel, መነጋገሪያውን ክፈተው። Yeah. You guys hear me? Yeah, we can hear you. Go ahead. All right. Sorry. Thank you for guys for this great opportunities. I've been listening for the last couple of months whenever I get a chance to attend this meeting, and it's really helpful.
And my case is related with the last person who's spoken, and also I'm in the US based here, and I get a chance to transfer my credit and able to join class here, but financially it was a little hard for me, and unfortunately I stopped it. And ever since then, I try to get back to the to class. But I see like Mr. Munia mentioned that they give okay, if I'm not mistaken, they give support for scholarship for undergraduate that have been completed for the 2 years program, or they only finance or give scholarship for grad schools. And my question also is one other question I have, like up to I mean what's the chance that they what's the requirement to fill the application actually? Thank you. Okay, thank you very much. Let me first start with the first one. I just also want to clarify because I think there might be some confusion. I might not have articulated it well. So when I look at the Empower typical profile, I would say 90% of our students are originating from their home country. So they're coming from Ethiopia, very similar to what Dr. Saran did as she left home country to the US, right? That is 90% of our loans is students coming from their home country to the US because they have been accepted to a graduate school program that Empower supports. We have about 400 schools that we support in the US and Canada. So that's important, is that we say 90% of those loans are in that category. We do have the opportunity to help students if they're already enrolled in an institution where they've already completed the first 2 years. So the example would be, let's say I'm in Ethiopia today and I actually have done my first 2 years at GMA University, for example, and now I'm thinking about doing my last 2 years in the US. I can do that, right, as long as I've applied to a US institution or Canadian institution for my last 2 years of undergraduate uh, programs. We do support those. But again, that is a very small percentage. Most of the students we're looking at and we support, especially when we look at last year, were graduate students. Then to answer your second part of the question, the criteria is very, very straightforward, is that we have provided, and hopefully Mr. Ficado will provide, there's a specific UTM link or QR code which you can start your application. What do you do when you start your applications? We go through what we call an eligibility check. It's 30 seconds. It basically looks at what school are you applying to? Is it an Empower school? Then it will do a quick calculation of the duration of your studies. And this is why I mentioned before, is that if you are looking to study anything that's over 2 years, it's more likely that Empower will come back to you and say your application is ineligible. Because our general criteria is we're looking to study or to help fund students who are looking to study a master's degree program, which run anywhere between 1 year. We've seen some programs are 1.5, but the lion's share of programs we see are 2-year programs. So once you've gone through that process, and let's say that it comes back and says, yes, you are eligible for an Empower loan, you can then fill out your application. It takes about 30 minutes to do. Now, the key thing is that we will come back then with a conditional offer, but in order to have your application move forward, it's critical for you to actually have an admissions letter from one of our 400 schools. That is very critical because part of the way Empower works is that once you've been approved for the loan, you've uploaded your visa information if you're coming from your home country, then we will then disperse the funds to the university. This is why we only work with 400 schools. We have a handshake that happens between Empower and the school. So we will disperse the funds directly to the university. Then they will apply the funds to your student account. So this is sort of a quick little view of the mechanics of it, and then just clarification specifically on undergraduate programs versus graduate school programs.
hopefully that clarified. Thank you. So, Thank. you're already in US and you completed 1 or 2 years in Ethiopia, and you didn't start school here in United States, or you're already enrolled in a university here. Can you make it clear? So yeah, I went. I get a chance to study up to 4 years back in home, and when I came over here and tried to transfer some of my credits, and they told me to start up from associate degree, like 2 years programs. Mhm. And when I about to change to the main campus to I think for the third or 4 years, I would get financially get a hardship, and then I decided like start taking less courses, and unfortunately, I take a break from the class. Sorry, I have several questions because I really want the idea of these sessions is to help, right? So I have a couple questions so I can kind of unpack this a little further. So right now, what is your status? I mean, so you are not enrolled, is that correct? You have a 4-year degree and you're not enrolled, is that correct? You have a bachelor's degree, correct? Right? Yes. I mean, so to make it clear, like I studied back home for architecture and urban planning. Is 5 years program. I able to finish till the fourth program. In after 4 years, I came over here. Okay, so I just want to be clear. So you do not have a bachelor's degree as we speak right now. No. Is that correct? Okay, all right. That helps. I was trying to understand. So you don't have a bachelor's degree program. Um, so yeah, again, in this specific case, Empower would not be able to help unless you're already enrolled. If you were enrolled in the US currently in an undergraduate program where you're doing your 2 years, then we'll be able to assist you with your last 2 years. That is one scenario. The other scenario would have been if you were in Ethiopia, you had done your first 2 years undergrad and you were thinking of finishing your last 2 years in the US. That's also where we can help. But in your scenario, then I would just sort of recommend that, yeah, because the bachelor's degree program is very key. In fact, I think Dr. Tsurim mentioned this, is that you can even move from bachelor's to PhD programs in the US. That's absolutely possible, but the bachelor's degree program is critical. Yeah, I was thinking like I was about to, if you have any chances, like I was trying to go back school. Like I can't enroll anytime, like start taking a class, and while I'm enrolling, try to apply for the programs. Yeah, no, that's clear. Okay. I understand. Okay. So yeah, Okay. so in your specific case, I don't have any other advice other than if there was an opportunity for you to do an undergraduate degree, right? Then there's possibilities of funding the last 2 years, or if you had done your bachelor's, then that would be perfect, as we would be able to then fund the master's degree program, and especially since you're already in the US, it certainly helps from a visa perspective. Okay. I appreciate it, Mr. Muya. Thank you. Okay, thanks so much. Continue to any other question from the audience. Stay with us, brother. You will so also help us expand Ethiopia, join the Ethiopia United States team. We have a lot of people in this platform who might guide you, mentor you through your study plans. So, I'm very happy to hear that you're already here. Hi, Mr. Fakaji. I just want to mention something quickly, which I know everybody's. I might have mentioned this earlier. Is why do we care about STEM? You know, why does Empower keep on sort of reiterating, especially here from me? So a couple of very important reasons. Number one is that if you look at the US and Canadian markets today, that is where the jobs are. Right? Jobs are in science, technology, engineering, and math. There is a massive shortage of cybersecurity experts, machine learning experts. I've read recently about a story about a Nigerian student who created some AI tools, and Apple has bought some of that technology. So my whole point is around that is that STEM is in high demand. That is where the skill sets are that are required in markets like the US and Canada. Not only that, but then when you look at salary levels,
when I was in Addis, I did a couple of presentations showing the salary levels of students who are graduating with master's degree programs with STEM, very, very high salaries. So this is also why, from an Empower perspective, we see students being able to pay back their loan actually in half the amount of time. So we have 10-year loans, fixed loans. We're seeing students pay back in 5 because of the salary levels, but they're also able to, we help students build their credit score in the US. So for every on-time payment, we're actually reporting that to the US Credit Bureau. So that also gives you access to being able to build your credit score. But more importantly for me, it's about the opportunity to legally work in the US for 3 years. So there's optical training in the US, specifically where if you are studying a STEM designated degree, you're actually given 3 years to work legally in the US. So imagine I've graduated from the US with my master's degree program. I get an internship with a company, and they say, well, look, we like you, we will sponsor your H-1B visa. That's actually what happened to me. I'm back in Zimbabwe now, but I was sponsored for my H-1B. Because I took advantage of that period, right? Now, back when I was in school, they didn't have a STEM designation per se. But my whole point is that STEM is critical because it also gives students 3 years to legally work in the United States. And within those 3 years, we're finding a lot of our students are actually able to, finally get employed. And some of our students are working right across different industries, including tech. Meta, Microsoft, Google, AWS, you name it. So I just also wanted to sort of, comment a little bit about why we so focused on STEM programs. It's because of the demand of those skill sets, not only in the US, but also in Canada. Thank you. Thank you so much. So, yeah, I don't see other questions. So, ጥያቄዎቻችሁ ሁሉ ተመልሰዋል። አሜሪካ እና ካናዳ መማር የምትፈልጉ ከሆነ የብድር አገልግሎት የምታገኙበትን እንግዶች ነው ያመጣሁት እና አንድ በዚህ ሂደት ውስጥ ያለፈች ኢትዮጵያዊት እህታችንንም ነው ያመጣሁት እና አይ ሆፕ ጥያቄዎቻችሁ ተመልሰዋል እና እንዲህ አይነት ጥያቄ ካሁን በኋላ በኢሜይል አይላክልንም ሰው አደራ ጥያቄ ካላችሁ አሁኑኑ ጠይቁ። ብዙዎቻችሁ እኔ አይነት አይናፋሮች ናችሁ እና መጠየቅ እየፈለጋችሁ እጃችሁን ማውጣት ይከብዳችሁ እንደምትኖሩ አውቃለሁ። አደራ ግን ለኔም ለተናጋሪዎችም ጊዜ ቆጥቡ። አሁን ባሉ ሰዓት አሁን ጠይቁ ማለት ነው። በኋላ ጠይቃለሁ ምናምን ብላችሁ ማአት ሰው ነው የሚልከውና ኢሜይል በዛ እንዳይሆን ነው እንግዶቹን እዚህ ጋር አበስኩትና መሪሁን again go ahead ጎበዝ። ያው ሌላው ዝም ሲል መጠቀም አለበት ድሉ። go ahead መሪሁን። እሺ ቴንክ ዩ ፍቄ። ለጽዮን ነው ጽዮንን ለመጠየቅ የፈለኩት ነውና ሁለተኛ ኦፕሽን እሷ ባለችው ላይ ቀለል ባሉ ኢንተረስት ያለውን ብድር የሚሰጡት ሌሎች ከነዚህ ውጪ ያለውን እሷ ያለችውን ብትነግረኝና ያንንም ለመሞከርና ሰውንም ደግሞ ለማፈላለግ ለተወሰነ ጊዜ ኮሳይነር ካለ ለማፈላለግና ኢንተረስት በሚቀንሰው አጋጣሚዎችን ደግሞ መሞከር። በተጨማሪ ደግሞ እኔም ኢትዮጵያ ውስጥ የሕክምና ተማሪ ነበርኩኝ ማለት ፒሲቱ ከፒሲቱ አቋርጬ ነው ሜቢ እሷ ታውቃለችና ከ3ኛ ዓመት አቋርጬ ነው ሌላ ቦታ የወጣሁት። አሁን ጣሊያን ውስጥ ነው ያለሁት። ዩኤስኤም ገብቼ ወደ ሕክምና ለመመለስ ነው። ባዮሎጂ ቢማርም ከባዮሎጂ በኋላ ወደ ሕክምና ለማሳደግ ነው ሐሳቤ። ለመስራት ምናምን አይደለም በባዮሎጂ ቀደም ባልሽው ላይ ማለት ነውና በዚህም አንቺ የምትዩ ነገር ካለ እንድትይኝና የኔ ሐሳብ እንድትሰጪኝ ፈልጋለሁ። ቴንክ ዩ። ሜዲካል ስኩል ይሰማል? ይሰማል። go ahead። ሜዲካል ስኩል መሄድ ጥሩ ነው። ሁሉም ብዙ ሰው ነው ባዮሎጂ ተምሮ ወደ ሜድ ስኩል የሚያደርገው። ይሄ ማለት ሜድ ስኩል ለመሄድ አንደርግራድ እዚህ መሄድክ ነው። እሱ ራሱ በጣም ብዙ ብድር ያስወስዳል ገና። አሁን ለአንደርግራድ ብዙ ብድር ወስደ ተምረ እንደገና መሀል ላይ ለኤምካት መፈተኛ አለ። ኤምካት ከተፈተንክ በኋላ ደግሞ ሜዲካል ስኩል መማሪያ አለ። ከዛ በኋላ ደግሞ ማች አድርገህ ሬዚደንሲ የሚባል መንገድ ነው ያለው ማለት ነው። በጣም ሎንግ ዌይ ነው። አንተ ሐኪም ከሆነ መሆን የምትፈልገው የመጀመሪያ ነው የምመክርህ እዛ ጣሊያን ትምህርት ርካሽና ፍሪ ከሆነ እዛ ሜዲካል ስኩል መሄድ ትችላለህ ወይ? ሎንግ ሻት ከምትመጣ በባዮሎጂ አርጋ አሜሪካ ከምትመጣ ጣሊያን በአንደርግራድህን
ምክንያት ኦልሬዲ አንደርግራድህን ሜዲሲን ተምረ የዩናይትድ ስቴትስ ቦርድ ኤግዛም አለ። ቦርድ ኤግዛምህን ወስደው በሬዚደንሲ ብትመጣ አይሻልክም ወይ? ምክንያቱም ባዮሎጂ ምንም ደህና ስራ አታገኝበትም። እኔ ግልጹ ነው የምነግርህ። ማስተርስ ይፈልጋል ተጨማሪ ወይ ኤምቢኤ ወይ ስቴም ኤምቢኤ ተማርኩት ደህና ስራ አግኝተህ ጥሩ ገንዘብ ለማግኘት በተለይ ብድር የሚከፍል ለማግኘት ማለት ነው። የኮሳይነሮች እና ሌሎች እዚህ ሰውየው ስላለ ቅር ይለዋል። ሌሎች ከነሱ ጋር ኮምፒት የሚያደርጉ ካምፓኒዎችን መጥራት አልፈልግም፣ ግን ለፍቃዱ ልከዋለሁ። ሊስት አለ፣ ሊስት አዘጋጅቻለሁ። ሊስቱን እልክልሃለሁ። አብሮ የሚፈርምልህ የሚፈልግና ማይፈልጉ ሌሎችም አሉ፣ አበዳሪዎች ሞልተዋል። ግን እንዳልኩ በጣም ከፍተኛ ነው። እንትን አራጣ ብድር አይደል? በጣም ከፍተኛ ነው እና በኋላ ሰርተ አሁን ለምሳሌ ይሄ ማለት እኮ 50,000 ብትበደር በወር $700 ትከፍላለህ በየወሩ። ይሄን ስታስበው ከኢትዮጵያ ሆነ 700 ሲባል እንደ 700 ብር አታስበው፣ ብዙ ነው። መኪና ይኖርሃል፣ ቤት ኪራይ ይኖርሃል። ኢትዮጵያ ደግሞ እርግጠኛ ነኝ ብር ላክ ትባላለህ። በጣም ብዙ የፋይናንሻል ራስ ምታትም አለብን። ትምህርቱ በጣም አሪፍ ቢሆን ለምሳሌ ሶፍትዌር ኢንጂነር ቢሆን ኢንጂነሪንግ እየተማርክ ቢሆን ኖሮ አርገውልሃለሁ። ምክንያቱም ወተክ ለኡበር ለፌስቡክ ለምን ብትሰራ ከመጀመሪያ ጀምሮ 6 ፊገር ነው ተከፋይ የምትሆነው፣ ተከፍለዋለህ እልሃለሁ። ለባዮሎጂ ገና ደግሞ ሎንግ ሻት ተጨማሪ የአራት ዓመት ከፍተኛ ብድር ገና ተስፋ ካለብህ ተጨማሪ እቺ ፕላንክ የፋይናንሻል በርደኑ አለበት። አሜሪካ ለመምጣት ጓግተህ ከሆነ ምናልባት ኮንሲደር አድርገው ሌሎች ስቴም ፊልዶችን ከባዮሎጂ ውጭ በእነሱ ብታደርግ ይሻላል። እልክልሃለሁ ሊስቱን። አይ ዶንት ኖ ከመለሰልህ ጥያቄ። አዎ ተመልሶልኛል። በጣም ተመልሶልኛል። እሺ ተቀብያለሁ። እዚህ ባለው ሁኔታ ጣሊያን ስኩልም ወደ ሜዲሲን ለማስቀየር ሞክሬ ነበረ፣ ግን አንደኛ ቋንቋ ግዴታ ነው። ሆስፒታል ላይ ዋርድ መግባት የቋንቋ ችግር አላቸው። በእንግሊዝኛ ኢንተርናሽናል ተማሪዎችን የራሳቸውን ቋንቋ አስተምሮ ከዛ በኋላ ነው የሚያስገቡት ወደ ሕክምና ማለት ነው። ሁለተኛ ላይ ደግሞ ያለው ችግር ምንድነው? እዚህ አሁን ኦልሬዲ በሌላ ዲፓርትመንት ነው በኢኮኖሚክስ ነው ስኮላርሺፕ የጀመርኩት። ከዚህ ከኢኮኖሚክስ ወደ ሜዲሲን ሳስቀይር ይሄኛውን የተማርኩትን መቁጠር አይፈልጉም። 6 ዓመት የሜዲሲኑን ለየብቻ ያሉና መጨረሻ አካባቢ ያሉትን ስኮላርሺፕ አይሰጡም፣ ኮቨር አያደርጉምና ያም ሌላ ችግር ነው እና ይሄን ሁሉ በማሰብ ነው ወደ ዩኤስኤ ለመግባት ያሰብኩት። ለዛ ነው። በጣም ይገርማል። ጎበዝ ነህ። በረከትም አለ። አንዴ ምናልባት ለሌላው እድል ለመስጠት በረከት ቀጥልና ከዛ መሪውን እድል ሰጣለሁ። አንዴ ለሌላውም እንዲናገር እድል ለመስጠት በረከት ትቀጥላለህ። መሪውን አንዴ ፖዝ አድርገው ያንተ። እሺ ታንክ ዩ ኦኬ። ማሊቨስ የሆነ ኦፖርቹኒቲ ነው ይሄ። እንደዚህ የወጡ ሰዎችን ጠይቆ መሄድ የሚፈልጉበትን መንገድ እንድንሄድ አሪፍ የሆነ ኦፖርቹኒቲ እየፈጠርክልን ነው። በጣም እናመሰግናለን። ጀስት I wanted to ask a few questions. ሲሆንን ትንሽ የሆነ ክሊኒካል አካባቢም ስለሆነች እሷን ለመጠየቅ ፈልጌ ነው እጅ ያነሳሁትና እኔ ሃይ ዲስቲንክሽን በነርሲንግ ስኩል ነበር የተመረኩት። 1 ዓመት ሆኗል። ማስተርሴን በጤና በዛው መቀጠል ነበር እየፈለኩ የነበረውና በነርሲንግ የነበረኝ ፓሽን ኢቨን ወደ አሜሪካ ገብቼ ያኛውን ክላሴን አድቫንስ ማድረግ ፈልግ ነበርና ይሄ ወይው በጣም ቀላል ሊሆን የሚችል መንገድ ካለ እሷ ደግሞ አሲስት ልታረገን የምችልበት መንገድ ካለ ትንሽ እንድትነግረን ነበር ሚስዮን። ታንክ ዩ። ነርሲንግ ነው የተማርከው እና ዲግሪ ምንድነው የሚባለው ስሙ? ኦኬ ነርሲንግ ኮምፕሬሄንሲቭ ነርሲንግ ነበር የተማርኩት፣ ጀነራል ነርሲንግ ማለት ነው። እና በዛ ሃይ ዲስቲንክሽን ነበር የተመረኩት። 394 ነው ያለኝ እና በዛ ካሬንትሊ 1 ዓመት ነበር የሰራሁት እና ሜቢ አድቫንስድ ለማድረግም ቢሆን
ቢኤስሲም ቢሆን በነርሲንግ እዛ አሜሪካን ሀገር የሚቀጥልበት ወይ ባገኝ በጣም ደስ ይለኛል እና ወይ ካለ አሁን ሼር እንድታደርግልኝ ታንክ ዩ ሶ ነርሶች ከዓለም አቀፍ ዲግሪ ያላቸው ነርሶች እዚህ መተው የሚሄዱባቸው አቬኒዎች ብዙ ናቸው። ነርሲንጉ ከኢትዮጵያ በላይ በጣም የተበተነ ነው። እዚህ በእያንዳንዱ ዲሲፕሊን ይከፋፈላል። ግን ኤግዛሞች አሉ መውሰድ ያለበት ሰርቲፊኬሽን ኤግዛሞች አሉ። አይ ቲንክ አቬኒውን ለመጀመር ግን ምን አይነት ነርሲንግ ነው የምትፈልገው በኋላ ላይ ላይክ ኢንተርቬንሽናል ነው ጋይኒ ነው ምንድነው የምትፈልገው የሚለው ዲሳይድ ማድረግ ያስፈልጋል። ለዛ ፕሮግራሞቹን የመጀመሪያ አፕላይድ ሳይንስስ የሚሰጡ ዩኒቨርሲቲዎች ብዙ አሉ። እነሱ መጀመሪያ ሎኬት ማድረግ ነው። most of the time in my experience የተያየሁት ተጨማሪ ኮርሶችን ኢትዮጵያ ያለህን ዲግሪ ይወስዱልሃል and congratulations በዲስቲንክሽን ስለተመረቅ እንትን ይወስዱልሃል ኤግዛም ታደርግ ይቀበሉልሃል። ነገር ግን ተጨማሪ ኮርሶች ከኢትዮጵያ ሆነ ኦንላይን መውሰድ የሚኖርብ ኮርሶች ይኖሩ ይችላሉ። ገብተዋል። እነሱ ሁሌ ፍሪ አይደሉም፣ ኮስት የሚያደርጉ አሉ። ሰው አንዳንድ ሰዎች ምን ያደርጋሉ? እዚህ ሀገር ያለ ሰው በዶላር ይከፍላቸዋል፣ ኢትዮጵያ ደግሞ ለዘመዶቻቸው በብር ይሰጡላቸዋል። እንደዛ አድርገው የሚያደርጉ ሰዎች አሉ፣ የገንዘብ ችግሩን ለመፍታት ማለት ነው። ኮርሶቹ ለመውሰድ ፕሪሪኩዊዚት የሚባሉ ለየፕሮግራሙ እኔ የምነግርህ መጀመሪያ ቦታውን የሚሰጠውን የነርሲንግ ፕሮግራም የሚሰጠውን ትምህርት ቤት ዌብሳይቱ ላይ ሄደ እንደዚህ አይነት ኢንተርናሽናል ነርሶችን አላቸው ለኢንተርናሽናል ለብቻ ሴክሽን እዛ ላይ ሪኳየርመንታቸውን አይተ ኢሜይልም ይኖራል። የኮኦርዲኔተር ኢሜይል ስለሚኖር ጥሩ ኢሜይል ጽፋችሁ ይሄ ነው ፕላኔ ዋት አር ዘ ሪኳየርመንትስ ብላችሁ ብለክ ትራንስክሪፕትን አታች አድርገን ላክላቸው። ኢንሃውስ ኢቫሉዌት ያደርጋሉ ራሳቸው። ኮርሶቹ ማች ያደርጋሉ አያደርጉም። በእኛ አሰስመንት መሰረት ይሄን ያክል ኮርሶች ማች ስላላደረጉ ይሄን ኮርስ አዘ ፕሪሪኩዊዚት መውሰድ አለብህ ይሉሃል። ከዛ ኢቭን ሬከመንድ ያደርጉሃል። እነዛን ኮርሶች እነሱ አክሴፕት የሚያደርጓቸው ሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች አሉ፣ ወይም ራሳቸውም ከሆኑ ይሄን ያክል ያስከፍልሃል ኦንላይን ነው ጨርሰህ እንትን ኤግዛም ወስደህ ከዛ በኋላ ነው ለዚህኛው ፈርም የምንቀበልክ ብለው ይጠይቁሃል። ሶ ኦብቪየስሊ በዚች በአጭሩ መመለስ የሚቻል ነገር አይደለም። ግን አው ብዙ ጊዜ ብዙ ነርሶች ከብዙ ዓለም መጥተው እዚህ ሀገር በስነ ስርዓት ዲግሪያቸውን ተጠቅመው ይሰራሉ። መሀል ላይ ኮርሶች እና ሰርቲፊኬሽኖች እና ኤግዛሞች ይኖሩ ግን ይችላሉ ነው መልስ የሚሆነው። Thank you. Hello, sorry, could I just comment quickly? I didn't understand everything, but I heard nursing and I thought I'd comment a little bit from an Empower perspective. So just to throw a statistic out there that might be of interest. In the state of California, there's a shortage of about 300,000 nurses. And so one of the things we do at Empower is we do support nursing programs, specifically MSN. So as long as the Masters in Nursing is a program that is part of our 400 schools, that is certainly available for anyone who's looking for some funding specifically for a master's degree program in nursing. We are in the early stages of also considering, an accelerated bachelor's degree program where we can fund that. But I'll be honest, we have a long way to go to get that over the line. But for now, we do support masters in nursing programs if any students would be specifically interested in those. Thank you. አንድ በረከት ለአቤል እድል እንስጥ አንዳንድ ጥያቄ ይጠይቃችሁ so that everybody have a chance to ask at least one question. በረከት I will give a chance to Abel. Please Abel continue. All right, thank you so much ፍቃዱ አመሰግናለሁ። ሲሆን እንዲሁም ሙናያ ሁላችሁንም ቴንክ ዩ ማለት ፈልጋለሁ። እኔ አንድ ጥያቄ ነው መጠየቅ የምፈልገው። አክቹአሊ ፐርሰናሊ ጽዮን ጋርም ከዚህ በፊት አንዳንድ ጥያቄዎችን እየደወልኩ ስጠይቃት ነበረ። በደንብ ሄልፕፉል የሆነ ጋይዳንስ ስለሰጠችኝ በአፕሊኬሽን ፕሮሰሱ ሰክሲድ አድርጌያለሁ። በዚህ አጋጣሚ ጽዮንን አመሰግናለሁ። የኔ ጥያቄ ያው ኦፍ ኮርስ አድሚሽኑን አግኝተን ወደ ፕሮግራሙ ከተቀላቀልን በኋላ
የሪከመንድ የሚደረገው የሎን አማውንት ምንም ሬንጁ ስፔሲፊካሊ ይሄ እንደዚህ ናም ባይባል እንኳን ምክንያቱም ያው አንዳንዴ በጣም አምቢሽየስ ሆኖ ብዙ ሰው ብዙ ብር ከተበደረ በኋላ ለመክፈልም አስቸጋሪ ይሆናልና እንደዚሁም ደግሞ በጣም ያነሰ ገንዘብ ጠይቆ ደግሞ መቸገርም ስለሌለበት ሪከመንድ የሚደረገው አማውንት ቢነገረንና ደግሞ የሎን ሪኩዌስት ሲደረግ ላይክ በኤፍ2 የሚመጡ ዲፔንዳንቶች ካሉን አብረውን ጆይን የሚያደርጉን ፋሚሊዎች ካሉን ይሄንንስ እንዴት ነው ኮንሲደር ማድረግ የምንችለው? የሎን አማውንቱ ባለን ዲፔንዳንት አማካኝነት ከፍ ወይም ዝቅ ማለት ይችላል እንዴ ማለት ፈልጋለሁ። ለሰጣችሁን ጋይዳንስ እና ኢንሳይትስ በጣም አመሰግናለሁ። Thank you. Go ahead, Dr. Sia. አይ ኖ አቤል እንኳን ደስ አለ ስላገኘ ፕሮግራሙን። አንተ የምትሄድበት ከተማ አበሻ የሌለበት ከተማ ነው። እሺ፣ ስለዚህ ሚስትህን ወይ ልጆች በኤፍ2 ከመጡ በኋላ አንተ ላይ ነው ዲፔንድ የሚያደርጉት። ሶ የብዙ ሰው ነው የምትከፍለው። የቤት ኪራይ መክፈል ብቻ ሳይሆን የብዙ ወጪ ይኖርብሃል ማሰብ ያለብህ ማለት ነው። እነሱ ሲያበድሩክ ለአንተ ብቻ ነው የሚያበድሩክ፣ እንደ ኒድ ነው የሚያበድሩት። አሁን አንተ ላይክ የሚያስፈልግህ 20,000 ሆኖ ግን አስበህበት ለማንኛውም 50 ልበደር ብለህ 50 ብትጠይቃቸው ይሰጡሃል። እነሱ የሚያዩት ምን መሰለ ሲያበድሩ የምትማርበት ትምህርት ቤት ምን ያክል የታወቀ ነው፣ ፕሬስቲጂየስ ነው፣ ወጥተህ ስራ ታገኛለህ ወይ፣ ከዛ ደግሞ ስቴም ነው ወይ። ስቴም መሆኑን የሚነግራችሁ ለእናንተ ብሎ አይደለም፣ ለነሱ ስለሚያተርፋቸው ነው። ስቴም ሲሆን ስትመረቁ የ3 ዓመት የስራ ፈቃድ መንግስት ይሰጣችኋል በነፃ መብታችሁ ስለሆነ ማለት ነው። በዛ 3 ዓመት ውስጥ ቆንጆ ስራ እንደምታገኙ ስቴም ጥሩ እንደሚከፍልም ስለሚያውቁ የቪዛም ችግር ስለሌለባችሁ ነው የሚያበድሯችሁ። ይሄ ማለት ግን እዳ ውስጥ ተንደርድራችሁ መግባት አለብህ ማለት አይደለም። 50 አሁን ለምሳሌ ሌላ ልጅ እንደዚህ አበሻ እንድትመጣ ከኢትዮጵያ አግዣት ካገኘች በኋላ 50,000 ጠየቀች ማለት 50,000 አያስፈልጋትም። ኔጎሺዬት አድርገን በጣም ትምህርት ክፍያ ተቀንሶላት ነበር። እንደመጣች በ2 ወር ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ግማሹን አጠፋችና ጨረሰች ማለት ነው። ሌላ ከረንሲ ነው። ከብር ወደ ዶላር ስትመጣ የተለያየ ነው። እንዴት ብዬ እንደማስረዳ አላውቅም፣ ግን መጠኑን በተፈጥሮ አታውቀውም። ብሩ ከጠፋ በኋላ ካጠፋኸው በኋላ በዚህ ስትለው በኋላ ላይ መተካቱ እዳ ነው የሚመጣብህ ማለት ነው። እኔ መመክር እኔ 20,000 እና ከዛ በላይ አትውሰድ፣ ከ20,000 በላይ አትውሰድ ባይ ነኝ። እዛ አይዲያ ሴንተር በሰዓት 20 ብር ምናምን ይቀጥሩሃል። ወረቀትህን ወደ ሲፒቲ መቀየር ትችላለህ። ኦልሬዲ ደግሞ አሳይለም ጠይቃ ከሆነ የአሳይለም የስራ ፈቃድ ሊሚትለስ ነው። ለማንኛውም ስራ ምንም አይነት ስራ መስራት ትችላለህ። ፕሮግራሙ ያን ያክል ለግሬድ የሚያስጨንቅ አይደለም። መመረቅህና ስራ ላንድ ማድረግ ነው ማተር የሚያደርገው በነገር ላይ። ስለዚህ ከፍተኛ እዳ ውስጥ አትግባ። ከወሰድክ ግን ለምሳሌ 20,000 ያስፈልጎ 50,000 ከወሰድክ በጣም ሪስፖንሲብል ሁን። ገንዘቡን ወደ ዩኒቨርሲቲ ነው የሚሰጡት። ከዩኒቨርሲቲ ነው ወደ አንተ ባንክ አካውንት የሚገባልህ። እንትን አታድርገው፣ አትንካው። ሲዲ ምናምን ግዛበት ወይ ደግሞ ሎክ ማድረጊያ መንገዶች አሉ እንዳይንቀሳቀስ ማለት ነው። ከዛ ትምህርትን ከጨረስክ በኋላ ስራ ፈልገህ ስታገኝ ከ50,000 ላይ 25ቱ ማያስፈልግ ከሆነ 25ቷን ሙሉ መልስላቸው። በጣም ነው የሚጠቅም። ፕሪንሲፓልህን በግማሽ ነው የቀነሰልህ ማለት ነው ዱቤውን። ስለዚህ የወራዊ ክፍያው በዚያው መጠን ይቀንሳል። ለምሳሌ 50,000 የተበደረክ ጊዜ በወር 700 መክፈል ሲኖርብህ ግማሹን ትምህርት ውስጥ ግራጁዌት ስታደርግ ብሩን ስለመለስ በወር 250 150 ምናምን ይሆንልሃል። ሄዴኩ በጣም ነው የሚቀንስልህ። አሁን የዛሬ ዓመትና አሁን መካከል ያለው ልዩነት ያው አንተው ነህ ተሸካሚ፣ ያው አንተ ነህ። ልጅ ደግሞ ካለ የትምህርት ቤት ክፍያ ምናምን ያግዙሃል ዩኒቨርሲቲው። አት ዘ ሴም ታይም ግን ዴይ ኬር ባለቤት ስራ መስራት አይችልም። በኤፍ2 የመጣ ሰው ሌጋሊ ስራ መስራት አይችልም። አበሾች ሌላ ስቴት ይልካሉ፣ ግን እንደዚህ ሌላ ስራ ሰርተው እንዲተዳደሩ ማለት ነው። ወይ ደግሞ ሚስት በኤፍ2 የመጣችው ሴትዮ ራሷ ወደ ኤፍ1 መቀየር ትችላለች። ወደ ኤፍ1 ራሷ ማስተርስ ወይም ፒኤችዲ አፕላይ አድርጋ ካገኘች መቀየር ትችላለች። እሱም ኦፕሽን አለ ማለት ነው። ተማሪ በጣም እናመሰግናለን። ቴንክ ዩ ሲዮኒ፣ በጣም አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። Mr. Munia is going to leave, so any final remarks that you would like to give us? I will apologize for
not making everything in Amharic. So please, Mr. Munia. Mr. Peter, may I ask him one question more? I Yes. wanted to discuss with Yeah, please go ahead. Mr. Munia Please is go going ahead. to leave. So first, let's listen from Munia. So my question is directed to Mr. Munia. Okay, hello. Can you hear me? Yeah, Please Mr. Munia proceed. said he's going to leave. So let's wait and hear his comments. Andy, It's okay. Please go ahead with your question. I can. Okay. I can Very good. quickly answer Barakat, you that. can Please go ask ahead. Okay, thank you. My question direct to Mr. Munia. I think he's trying to discuss more about a master's program in nursing school. So what I said or what I shared to this group or directly to Miss Sion is about that. I'm a graduate of nursing school with a high distinction, but currently I'm looking to learn my master's program in the nursing school too. So, and also I think you tried to say something about there is one university that give a nursing program in master's nursing school in master's program. May I get more detail about that information, please? Yes. So I think the key thing I would recommend is if you can please get the UTM link. Mr. Cardig will share with you the UTM link, which you need to start the eligibility process. So what I was saying was that we do support masters in nursing programs. You need to make sure that the master's degree program you're looking to study at is one of Empower's 400 schools. So you just need to make sure that specific school is one that we can support. That would be the first step. Is that my recommendation? Because there are several schools there in the US that do have master's degrees in nursing. So first is to do the research and understand which schools they are, and then make sure that those schools happen to be Empower schools so that we can be able to support you. Because if it's not an Empower school, unfortunately, we would not be able to fund. Yeah, thanks so much. So, Mr. Munia, any final remarks you want to give before you leave? No, I just want to again say thank you for this forum. It is very powerful. We see so much opportunity to help Ethiopian students, specifically who are thinking about the US. I think you've heard from Dr. John about the benefits of the US. So we haven't talked too much about Canada, but I think the US and Canada are both incredible destinations for students. As we speak right now, just so we're aware of timing, is that many students are either applying or they've received the admissions letters from universities. At that point, please upload your admissions letter. You can still start the application without it. We also are suggesting students start this process early, especially if you're in Ethiopia. I think you can understand the dynamics of also trying to ensure you can get your visa. Visa appointments are becoming more and more difficult. So the other benefit for the US, by the way, is that you can indeed start your application 1 year in advance. So your visa appointment actually can be booked 1 year in advance, as long as the school is willing to give you the I-20. So these are sort of the things that I was going to sort of close on to say thank you, and really looking forward to seeing more and more students take advantage of this opportunity. Thank you very much for joining and for giving this introductory orientation for Ethiopian students. I'm very sure we'll keep asking you and inviting you to tell us more as we go. So this is a very good opportunity for Yes Ethiopia also. As you know, we are currently registered in the United States, and we would like to serve our emerging scholars and our leaders to the best of our capacity. So please keep engaging with us. I know Elder Technologies in Addis Ababa. Mr. Ashanafi is also supporting in answering questions. People can go directly to Ashanafi. They can go to their office, Elder Technologies office in Addis Ababa. They can also browse the Ethiopia YouTube page, also Empower Financing website. We'll share the UTM, the link, so that they can go and check their eligibility. So thank you very much, and enjoy your time, and we'll reach out to you whenever we have questions and suggestions. Thank you so much. Thank you. Thank you, brother. Have a nice time.
ኦኬ ሶ በረከት ስፔሲፊካሊ ለአንተ የሚሆን የነገረህ እንግዲህ አይ ቲንክ አሁን በኋላ በአማርኛ መነጋገር እንችላለን። የነርሲንግ ስኩል እዚህ ገበያው በጣም ስለሚፈልገው ለምሳሌ ካሊፎርኒያ አካባቢ በጣም ብዙ የነርሶች ፍላጎት አለ ብለዋል። አንተ ማድረግ ያለብህ እነሱ ዌብሳይት ላይ ሄደህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ካሊፎርኒያ ያሉ አይቼዋለሁ። እዛ 2 3 4 ዩኒቨርሲቲዎች አሉ ካሊፎርኒያ የዚህ ትብንትን ሊስት ውስጥና ከዛ በኋላ እዛ አካዳሚካሊ አድሚትድ መሆን ለማንኛውም አመልካች ነው። ልዩ የሚያደርገው ነገር የለም። አንድ ሰው የጠየቀኝ ያለ ዮርዳኖስ ቅድም ገብታ የወጣችው ቶፍል ይፈልጋል ወይ ብላ ጠይቃለች። ዋትኤቨር ኢት ኢዝ መጀመሪያ ከአካዳሚክ አድሚሽን በኋላ ነው ፋይናንሻል ጥያቄ የሚመጣው። ስለዚህ ሎን ተቀበል ካልተቀበልክ ስኮለርሺፕ ኖረ አልኖረ መጀመሪያ አካዳሚክ አድሚሽን ሪኳየርመንት ማሟላት ማለት ነው። አድሚሽን ሌተር ከኖራችሁ በኋላ ነው ስለ ሎን የሚታሰበው እና ይሄን ስቴፕ ባይ ስቴፕ ሂደቶቹን ጀስት እንደው ብሪፍሊ ልናገር ብዬ ነው። እና ሎን ስለሚኖርህ የተለየ የሚደረግልህ የአድሚሽን ኤግዘምፕሽን አይኖርም። አካዳሚክ አድሚሽን ሪኳየርመንቶቹን ማሟላት መጀመሪያ አድሚትድ መሆን፣ አፕሊኬሽን ፊ ክፍያ ካለ መክፈል፣ ማያስፈልግ ከሆነ በነፃ ይሆናል። ያን አድርጋችሁ ከዛ በኋላ እሱን አስይገዝ አድሚሽን ወደ ሎኑ ትሄዳላችሁ ማለት ነው። አይ ቲንክ ዚስ ፕሮሰስ ከራሳችሁ በራሳችሁ ማስተማር ደግሞ አሁን ይሄን ያህል ሂንት ካገኛችሁ ዩቲዩብ ላይ ምናምን የተለያዩ አይነት ቪዲዮዎች ስላሉ መጠየቅም የግድ ሰው መጠየቅ ላያስፈልግ ይችላል። እሺ አንዳንዴ you could really help yourself ይሄን ያህል ሂንት ካገኛችሁ በኋላ ማለት ነው። እና በጣም ብዙ አይነት ጥያቄ ነው የምትጠይቀው። እጅግ ማዕት ጥያቄ ነው ስለ እንዲህ አይነት ጥያቄዎች የምትጠይቀው እና ይሄ አሁን አንድ የብዙ ሰውን ጥያቄ መለሰልን ማለት ነው። ከዛ ነው እኔ ደስ ያለኝ እና ዶክተር ጽዮን በጣም እናመሰግናለን አብረሽን ስለቆየሽ። ሌላ ጥያቄ ካላችሁ ከዚህ ጋር በተያያዘ ጠይቁና 10 ደቂቃ ይኖረናል ካሁን በኋላ። ለዶክተር ጽዮን የምትጠይቁት ጥያቄ ካለ this is the time በኋላ በውስጥ ኢሜል ከምትጽፉ የእናንተ ጥያቄ ለሌላውም ስለሚያግዝ በተለይ ኢሜል ስትጽፉ የሌላውን ሰው ሰዓትም እያሰባችሁ እሺ። በጣም ብዙ ሰው ተደጋጋሚ ኢሜል የሚጽፉልኝ ሰዎች አሉ። ታቻል ምናልባት ከእናንተ ብቻ አይደለም ላይክ አሁን እኔ ጋር ቢያንስ 10 እንትን ጥያቄ በየቀኑ ይመጣል። እኔ ደግሞ በየሳምንቱ ይሄን ሰዓት ያዘጋጀሁት በቃ አንደኛ ጥያቄዎቹን ለመመለስ እንዲያመቸኝ፣ ሁለተኛ ለምሳሌ ዶክተር ጽዮን አይነት ያለፉበት እኔ በሎን ውስጥ አላለፍኩም ስለ ሎን መረጃ መስጠት አልችልም ማለት ነው። ግን ሰዎች ደግሞ አሉ ደስ ይላል የዶክተር ጽዮን አይነት እና ዶክተር ጽዮን በጣም እናመሰግናለን አብረሽን ስለቆየሽ። ሌላ ጥያቄ ቀራችሁ አንዳንድ አጠር አድርጋችሁ ጠይቁ። ዘ ፖይንት አድርጉና 11 ደቂቃ ተጠቅመን ከዛ ወደ ሌላ አጀንዳ እናልፋለን። እና እድል ያላገኛችሁ እድሉን ብትጠቀሙ ነው ማደርገው። እሺ አንድ ሰው ደጋግሞ ሲጠይቅ እንደዛ ትንሽ አሰልቺ ያደርገዋል ሴሽኑም ማለት ነው። አንድ ጥያቄ ከጠየቃችሁ አንድ እድል ሲሰጥ ጥያቄዎቻችሁን ሰብሰብ አድርጋችሁ ቶሎ ቱ ዘ ፖይንት መጠየቅ ነው እንጂ ደጋግሞ እጅ ስታነሱ ሴሽኑ ደግሞ አሰልቺ ይሆናል ማለት የአንድ ሰው ብቻ ውይይት ይሆናል። ለዛ ለውይይቱ ለእንትኑ ለመድረኩ አያመችም። እሺ ሊና አብርሃም መቀጠል ሲያለሽ ያንቺ እድል ነው። ቴንክ ዩ። ሰላም good evening ሁላችሁ። በጣም አመሰግናለሁ for the opportunity. So straight to my point ያሁን ዲስከስ ያደረግሽው የሎን እንትን ሜቢ ኮንፋይንድ የሚሆነው ሜዲካል ሴክተሩ እና ዩኤስ ቤዝድ ለሆነው ሊሆን ይችላል። ዩሮፕ ቤዝድ ሎን ሲስተምስ ግን ላይ ምናልባት if you have any information እሱ ላይ እንዴት እንደሚሆንና ኤሊጂቢሊቲ ላይ ደግሞ አብዛኞቹ የዩሮፕ ሎን የሚሰጡ እንትኖች ኢትዮጵያን አያካትቱም። ሶ ምናልባት እሱ ላይ if you could speak on that better. Thank you ሊና። ያገኘሽው ፕሮግራሙ ያለው ዩሮፕ ነው? Yes. Okay, so undergrad no? No, masters. Yeah, that's going to be an issue. I don't think እነዚህ የሚያበድሩ አይመስለኝም ለአውሮፓ። ሌሎች ካምፓኒዎች ሊኖሩ ይችላሉ አላቅም። ግን ዩሮፕ አይታ ትምህርት በነፃ መስሎኝ ነበረ ወይ ተሳስቻለሁ? So በነፃ አይደለም የሆነ ያህሉን either full scholarship or half scholarship ነው የሚያገኙት እና እኔ ግማሹን ከቨር የሚያደርግ ስኮላርሺፕ አግኝቼ ነበረ። however deposit fee ግዴታ ነው እኔ አፕላይ ያደረኩበት ትምህርት ቤት ላይ እና
I was looking forward and loan የሚያደርግ የዩኤስ ቤዝዶቹ ሎኒንግ ሲስተም አላቸው ሜካኒዝም አላቸው but ከብዶኝ ነበረ ለማግኘት ዲፖዚት ብቻ ነው የፈለግሽው? how much is it? 6,000 euros. this is 6,000 euro ብለሽ እዳ ከምትገቢ በሰው I remember I think Spain ያለ አንድ ልጅ last year like ተበድሮ አስቀመጠበትና ይመልሳሉ። እንደዛ ማድረግ የሚቻልበት መንገድ በሰው ትችያለሽ። እነዚህ እሱ ብቻ ከሆነ ፋይናንሻል ሪኳየርመንትሽ ለኢቱሽን ግዴታ ከሌለብሽ ለዲፖዚት ብቻ ብለሽ እንትን ሎን ውስጥ ከምትገቢ ማለት ነው። so like ዝም ብሎ ምናቃቸውን ሰዎች አይነት ነገር ነው። እኔ ማስታወሰው የስፔን ያለው ልጅ ሐኪም ነበረ። ከዚህ ተበደረና ከሁለት ሶስት ሆነ አበደርነው መለሰ በኋላ ላይ እንደዚህ በኮኔክሽን ማለት ነው። ያው የምታውቂው ሰው ምናምን ያስፈልጋል። 6000 እንደምታስቢው በጣም ብዙ አይደለም። ለእዳ ድረስ ከምትገቢበት ብዬ ነው እንደ ኦፕሽን በሰው ብታረጊው ይሻላል። ኢትዮጵያም በቤተሰብ የሚታወቅ ሰው ካለ በብር ምናምን ማቀያየር ከተቻለ የሚመለስ ብር ነው ዲፖዚት እስከሆነ ድረስ። አሊና ጥያቄ ያለኝ ኢሮፕ የት ሀገር ነው? ያው ብዙ ስለሆኑ ኢሮፕ ሲባል ስኮትላንድ እዛ ያሉ ሰዎች ደግሞ የምመክርሽ ስኮትላንድ ያለ ፕሮፌሰሮች አሉ፣ ኢትዮጵያ ፕሮፌሰሮች እና እነሱ ጋር ሪች አውት ብታረጊ I think you'll get like ኢትዮጵያ ፕላትፎርም ውስጥ ያሉ አሉ። ለምሳሌ ዶክተር ወገኔ አንድ እንግዳችን ነበረ ኢትዮጵያ እንትን ፔጅ ላይ ዩቲዩብ ፔጅ ላይ ሄደሽ ዶክተር ወገኔ ፖስት የተደረገበትን ሴሽን ብታይ I think ሴሽን 40 አካባቢ መሰለኝ ከዛ ሀገር ስላለ ዶክተር ስለሺም አለ እና የኢትዮጵያ የዩኬ ቲምም አለና ያንን እድል ብትጠቀሚ ነው ማስታወስሽ። እሺ አመሰግናለሁ። ኦኬ ቴንክ ዩ። ወደ ባንታየው እንሄዳለን። ባንታየው ቢያንስ እንደው አንዳንድ ጥያቄ የመጠየቅ እድል እንዲኖራችሁ ነው። እሺ ባንታየው መቀጠል ይችላል። አክቹአሊ እኔም ሀሳብ ለመስጠት ነበር ለልጅቱ። እሺ ያው ኖርማሊ ኢሮፕ እንደዚህ ለዋን ምናምን ያለ አይመስለኝም። ትምህርትም ያው እንደየሀገሩ ይለያያል። አሁን ጀርመን ትምህርት ክፍያ ነፃ ነው። የሴሚስተር ፊ ብቻ በሴሚስተር ከ200 እስከ 300 ዩሮ ያም ለአይዲ ካርድ አብሮ ለትራንስፖርት ምናምን ካልሆነ ለትምህርት አይከፈልም። ግን እንደየሀገሮቹ ይለያያል። ሌላም ቢሆን አንዳንዶቹ ጋር ጨመር ያለ ክፍያ እንትን የሚሉ አሉ። በአብዛኛው ግን ነፃ ነው። ሶ የተሻለ የሚሆነው ምናልባት እነዚህ ፋይናንሻል እንትን የሚሰጡ ፋይናንሻል ስኮላርሺፕ የሚሰጡ እንትኖችን መፈለግ አለያ ደግሞ ቅድም እንዳለችው ዲፖዚቱ ባይዘ አንዴ ካስገባን በኋላ ብሩን ማውጣት አይቻልም። ማለት በየወሩ ነው ገንዘቡን የሚለቁት ማለት ነው። ሶ አክቹአሊ ገንዘቡን ባንዴ አይለቁትም፣ ግን ያው መጨረሻ በየወሩ እንትን እያሉ ወደ ዩኒቨርሲቲው አካውንት ነው ሊገባ የሚችለው፣ ወይም ክሎዝድ የሆነ አካውንት ወይም የዩኒቨርሲቲው አካውንት ሊኖር ይችላል። ሶ ያንን በየወሩ እየቀነሱ ነው የሚለቁት ማለት ነው። ሶ የሚሰጥም ሰው ከተገኘ አሪፍ ነው። ዞሮ ዞሮ መጨረሻ ላይ ገንዘቡ ይመለሳል ማለት ነው። ኦኬ ይሄ ነው ያለኝ ሀሳብ። ቴንክ ዩ ባንታየው። ብንተዋወቅ አሪፍ ነበረ። እኔ ጋር ያው እንተዋወቃለን። ባንታየው አንተ ጋር ያው ረስታይ ካልሆነ እኔ አሁን ጀርመን ነው ያለሁት፣ ያው እየተማርኩ ነው። ቴንክ ዩ እናመሰግናለን። በነገራችን ላይ ወደ ብድር ከመሄዳችሁ በፊት የኔን ልምድ ብትጠይቁኝ በአንድ አመት ሜክ ሹር ቢያንስ 20 ትምህርት ቤቶች ማመልከታችሁ። እንደዛ ስታደርጉ ደግሞ ለምሳሌ እንግሊዝ ካመለከትክ ኔዘርላንድም ጀርመንም ማመልከት አለብህ። አሜሪካ ካመለከትክ አውስትራሊያንም መርሳት የለብህም። እንደገና ደግሞ ኢትዮጵያ ስታመለክት ደቡብ አፍሪካም ድሎች እንዳሉ ማወቅ ነው ማለት ነው።
በየአቅጣጫው ማሰብ አንዳንዴ ያግዛቸዋል እና አንዷ ላይ ብቻ ስታተኩሩ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ብነግራቸዋል ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ዋገኒንገን ዩኒቨርሲቲ አንድ ፕሮግራም ትዝ ይለኛል መጀመሪያ ዓመት ሳመለክት አንድ ነው ያመለከትኩት እሷ ግን ማገኝ እየመሰለኝ ነበር ማታ ማታ ማስበው ማለት በጣም ተስፋ አድርጌ ነበር 15 ቀን ሳይሞላ ነው ሪግሬት የደረሰኝ እሷን አንድ አመልክቼ አንድ ጠብቄ እሱ ለማሸነፍ ስኮለርሺፕ ለማግኘት ማሰቤ ያው አለማወቅ ነው የነበረው ከዛ ኔክስት ይር ላይ ልምድ ያለው ሰው ነገረኝ እንዴት ነው ያገኘው ስለው በዛ አድርጌ ሞክሬ ነው አለኝ ከዛ እኔም እንደዛ አረኩኝ አንዱ ተሳካ ማለት ነውና አውሮፓ በተለይ ብዙ እድሎች እንዳሉ ነው የምነግራቸው የእንግሊሽ ስፒኪንግ ሀገሮች በብዛት ማአት ሰው ስለሚፈልግ ታይት ናቸው ይሄን ካልኩኝ ወደ ታደለ ጓሄድ ሶሪ እድሉን ወሰድኩበት ታደለ ወጣህ ጌታውን ጌች መቀጠል ይችላል ጌታውን ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የኛ ስታፍ የነበረ በጣም ጎበዝ ታታሪ ለኔ is like ሮል ሞዴል አብዝቶ የመሞከርና የታታሪነት ምሳሌ ነው ማድረገው ጌታውን ጌች ቀጥል እንዴት ናችሁ ፍቄ ሰላም ናችሁ ወይ ደህና ናችሁ ሰላም ጌች እንዴት ነህ እግዚአብሔር ይመስገን ደስ ብሎኛል ስለማለት እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ሌት ሆኜ ነው የገባሁት ከመንገድ ላይ ስለሆንኩ ኔትወርኩ በጣም ዊክ ነበር ብዙም እየሰማሁት አልነበረ አንበሳ ጌች go ahead ምሳሌ ነው እያልኩ ነው እኔ አብዝቶ የመሞከር ጥረት የማድረግ ያ በጣም ታንክ ዩ እንደዚህ አይነት ልምድ ያላቸውን ሰዎችን አምጥተ ያው ኖርማሊ መረጃ ሼር በማድረግ በጣም እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ለዚህ ሆነ አንድ ጥያቄ አለኝ እንግዲያው ሌቶኝ ስለገባው ይቅርታ ጥያቄው ራሱ ድግግሞሽ ቢሆን ምናልባት ለኔ ይጠቅመኛል በሚል ነው ማለት ኖርማሊ አካዳሚካሊ ለምሳሌ አንድ ሰው አፕላይ አድርጎ አድሚት መሆን አለበት ከዛ በኋላ ያሉት ሂደቶች ለምሳሌ ሎን ለመጠየቅ አሁን ለምሳሌ ፋይናንስ የሚያደርጉ ሰዎችን ለመጠየቅ አንዳንዴ ለምሳሌ ሬቱ በጣም ሃይ ነውና ያንን ሬት እንዴት አድርገን ማኔጅ ማድረግ እንችላለን ለምሳሌ እነሱ የሚሰጡት ለምሳሌ የኢንትረስት ሬቱ በጣም ሃይ ነው ለምሳሌ አንዳንድ ሰው ሙያው ለምሳሌ ከተመረቀ በኋላ ዝቅተኛ ስራ ጆይን የሚያደርግ ከሆነ ለምሳሌ ያንን ለምሳሌ በጣም ኮምፕሊኬትድ ይሆናልና የተሻሉ ለምሳሌ ሎን ካሉ ለምሳሌ እነዛ አይነት ሎኖችን ለምሳሌ በውስጥ መስመር ላንተ ሼር ካረገች እኛ ጋር ካደረሰች እኛም ለምሳሌ እንሞክራለን ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አንዱ ለኔ ጥያቄው ነብኝ ነገር ነው ሌላኛው ነገር ደግሞ ምንድነው ምንድነው የሚፈልጉት ለነሱ ቤዚክ ክራይቴሪያ ምንድነው የሎን አንዱ ለምሳሌ ያው አካዳሚካሊ አንድ ሰው አግድሚት ማድረግ አለበት ሌላኛው ተጨማሪ ነገር ምንድናቸው ለምሳሌ ምንድነው Thank you. ዶክተር ሲሆን ቀጥይና እኔም ኮሜንት አደርጋለሁ ዶክተር ሲሆን የሰማውሽ አይደለም ዘግተሻል ትንሽ ገብቶሻል ጥያቄው ሰማሽው ጌታውን ያንቺን ድምጽ የሰማው አይደለም ከጌጅ ያው እኔ አሁን ቅድም ሲናገር የሰማሁትን ልንገርህ የዚህኛው ሬት አይ ቲንክ 10 or 12% አካባቢ ነው ባልሳሳት እናጣራለን ዶክተር ሲሆን እስክትመጣ ድረስ ከሁለተኛ ነገር ክራይቴሪያው መጀመሪያ አድሚሽን ነው በቃ አድሚትድ ከሆንክና ስቴም መሆን አለበት አሁን ቴክኖሎጂ ያንተ ፉድ ሳይንስ ኤሪያ ስለሆነ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ነብራስካ እዛ ዝርዝር ውስጥ አለና አይ ቲንክ ተከተል ይችላል I apologize. I think refresh አደረገ ለምን እንደሆነ አላውቅም አንዳንዴ እንደዛ ያደርጋል ሊንክድኢን ላይክ በዛ ያለ ሰዓት ስንቆይ ኦኬ ለዛ ነውና ኦኬ የጌታውን ጥያቄ ሰምተሽዋል ሬቱንና ክራይቴሪያ ነው ይሄ ሬቱ ይገርማ ኢንተረስት ሬታቸው ኦልሞስት 12% ነው የነዚህ 12% ማለት በደንብ ግልጽ ካልሆነላችሁ በጣም ቱ ማች አራጣ ብድር ማለት ነው ከፍተኛ በጣም እዳው ብዙ ነው እና
ለምሳሌ ፕሪንሲፓል ማለት የምትበደረው ፕሪንሲፓል የሚሉት መጠን ማለት የምትበደረው ማለት ነው። 20 ሺህ ከተበደርክ ፕሪንሲፓል 20 ሺህ ይባላል። ከዛ በ10 ዓመት ውስጥ ነው የሚሉት ከፍለ ጨርስ የሚሉት። ግን ምን አለ አንቲሲፔት የማናረጋቸው ብዙ ነገሮች ስላሉ ነው። አንደኛ የምትማረው ትምህርት ማርኬቱ ምን አይነት ነው የሚለውን አስቡበት እምላችሁ ነኝ። ላይክ ቅድም አሁን የባዮሎጂ ልጅ እንዳለን ባዮሎጂ ተምራችሁ በጣም ፋንታስቲክ የሆነ ስራ አታገኝበትም። ስለዚህ 12% ብድር ተበድረህ አሁንም ሂሳቡ መስራት አለብህ ራስ ከኢትዮጵያ ሆነም ቢሆን። እና ደግሞ የስራውን ነገር ለማየት የምትችሉባቸው ብዙ ዌብሳይቶች አሉ። ማርኬቱ ምን ይመስላል፣ somebody with biology degree ምንድነው የሚሰራው የሚለው ማለት ነው። ትንሽ ቴክኖሎጂ ከሆነ ግን ምንም ቢሆን ችግር የለውም። ኮምፒተንት ከሆናችሁ ስራ ደግሞ እዚህ ደግሞ የምታገኙት የስራ ኳሊቲ በብዙ ነገሮች የተወሰነ ነው። አንደኛ የስራ ፈቃዳችሁ የኢሚግሬሽን ሁኔታችሁ ለስፖንሰርሺፕ ቀላል የሆኑና ያልሆኑ ፊልዶች አሉ። በሱ ይወሰናል። እና ደግሞ ዶንት ፎርጌት ኢትዮጵያ ሆናችሁ ጥቁር መሆናችሁ ትዝ አይላችሁም። እዚህ ስትመጡ ግን ጥቁር መሆናችሁ የመጀመሪያ መታወቂያችሁ ሊሆን ይችላል። እሱ ነገር አፌክት ያደርጋል በኋላ ላይ የስራ ኦፈሩ። ከክላስሜቶች አንፃር በተለይ ከአፍሪካ የመጣ ጥቁር መሆን ዲስአድቫንቴጅ ስላለው በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሏቸው። በዛ ላይ እዳ ካለ ራስ ምታቱ ከፍተኛ ነው። ስለዚህ አስብበት። ሃይ ነው 12% is high so ለዛ ነው መጠኗን ፕሪንሲፓል አማውንቷን በተቻለ መጠን መቀነስ ያለብን ማለት ነው። የምትበደረውን መጠን መቀነስ ብድሩን አቮይድ ማድረግ ካልቻልክ መጠኑን ቀንስ ነው ማለት። ሪኳየርመንታቸው ብዙ ጊዜ ስቴም እንዲሆን ይፈልጋሉ። ስቴም ሲባል ግን እኔ ኢንካሬጅ ማድረጋችሁ እንደ ዝም ዲግሪያችሁ ላይ ኢንጂነሪንግ የሚባል ስም ቢኖርበት ነው። ምንም አይነት ኢንጂነሪንግ ቢሆን ኢንጂነሪንግ የሚለው ስም በጣም ይወደዳል በብዙ ኤምፕሎየሮች በቀጣሪዎች ማለት ነው። ማርኬቱን የምታየው ከቀጣሪ አንፃር ነው። አካዳሚያ ላይ ቆያለሁ የምትሉ ከሆነ ግን ለፒኤችዲ አፕላይ አድርጉ፣ ፍሪ ነው። ፒኤችዲ ፉሊ ፋንድድ ስለሆነ እንደውም እናንተን ይከፍሏችኋል ስትማሩ ቲቺንግ አሲስታንት ስለምትሆኑ ማለት ነው። ቅድም ያልኩት ምክር አይደለም አርጉት አይደለም። ግን ብዙ ናይጄሪያውያን እና የጋና ተማሪዎች ለምሳሌ በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ፒኤችዲ መጡና ፒኤችዲ እንዳልኳችሁ ከባችለር ነው የሚመጣው። ኢትዮጵያ ፒኤችዲ ከማስተርስ ነው፣ እዚህ ከባችለር ይቻላል። ከባችለር ትመጡና የመጀመሪያውን 2 ዓመት ጨርሱ ማስተር ሌቭል ትደርሳላችሁ። በቃ ስራ መስራት ፈልጋለሁ ገንዘብ አገኛለሁ ብላችሁ ማስተር አውት ማድረግ ትችላላችሁ። እንደ ምክር አይደለም ግን ሪያሊቲያችን ምንድነው ላይክ ብዙ እንደሌላ የኛ ችግርና የተቀረው ሰው ችግር አንድ አይነት አይደለም። ስለዚህ ፒኤችዲ ላይ አልቀጥልም ግን በነፃ 2 ዓመት ምንም የትምህርት ክፍያ አትከፍሉም። እንደውም you're comfortable እንደዛ ብታረጉ ጥሩ ነው። another thing እዚህ ጋር አድ ማድረግ የምፈልገው ምርጫ ቢኖራችሁ ከጄ1 ይልቅ ኤፍ1 የተሻለ ቪዛ ነው የሚል እምነት አለኝ። ጄ1 በጣም አስቸጋሪ ቪዛ የሚያደርገው በኋላ ላይ ሐሳብን ብትቀይርና ሌላ ነገር ሰራለው ብትል ከመጣህ ዩኒቨርሲቲ ጋር ብዙ ታያለው ቪዛ ነው። ኤፍ1 ግን ብዙ መንገዶች አሉት። ለብዙ ነገርም ለመቀየር የሚቀል ቪዛ ነው። ስለዚህ ኤፍ1 ማድረግ ከቻላችሁ ወደ በኤፍ1 ብትመጡ በጣም መክራለሁ። ኤፍ1 ቤኔፊቱ ሃይ ነው። ሌላ ምን ነበረ ፈቃዱ? ክራይቴሪያው ምንድነው? በምንድነው የሚቀበሉኝ ነው የሚለው? ክራይቴሪያው ትምህርት ቤቱ ማን ነው? አሁን ለምሳሌ የስቴት ዩኒቨርሲቲ እና የፕራይቬት ዩኒቨርሲቲ ተመሳሳይ ሬፑቴሽን የለውም። ሬፑቴሽን ማለት ከኖትርዴም ስትማር ኖትርዴም የተማርኩበት ትምህርት በጣም የታወቀ የሀብታሞች በቃ ፕሬስቲጂየስ ነው። ቀጣሪዎቹም ኖትርዴም የተማረችው ሺ መስት ቢ ስማርት የሚል በቃ ቲንኪንግ አለ። ስለዚህ ይቀጥሩሃል ማለት ነው። ይሄንን ማን ያውቃል? ሎን የሚሰጠው ካምፓኒ ጠንቅቆ ያውቃል። ስለዚህ ጓግተው የጠየቁትን ያክል ያበድሩኛል ማለት ነው። እሱ ነገር ይወስናል የሚቀበላችሁ ዩኒቨርሲቲ። ሁለተኛ እንዳልኳችሁ ስቴም ነው ነን ስቴም ነው የሚለው ነው። ስቴም ከሆነ ኦፒቲ የሚባል ፈቃድ ስለምታገኙ ስትመረቁ የ3 ዓመት የስራ ፈቃድ አውቶማቲካሊ ስለሚሰጣችሁ አገር ውስጥ ወዲያ እንደተመረቃችሁ ወደ ሀገራችሁ እንደማትመለሱና ጥሩ የስራ እድል እንዳላችሁ ስለሚያውቁ የአፕሩቫላችሁን
እሱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ ያመጣል። ለዛ ነው ቅድም ሰውየው ስቴም እያለ የነበረው ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ አንዳንድ ምን ይጠቅማቸዋል መሰላችሁ? ከኤምፓወር ውጪ ሌሎችም ጋር አፕላይ ያደርጋሉ ካላችሁ ትንሽዬ አሁን አሜሪካ መታችሁ ባንክ አካውንት ስትከፍቱ ትንሽ ትንሽ አይመስልም ከኢትዮጵያ ይገባኛል። እኔም በጣም ከድሃ ቤተሰብ የተወለድኩት 5000 6000 ትንሽ ዶላር ማድረግ የሚቻልበት መንገድ ካለ አካውንታችሁ ውስጥ በዜሮ አካውንታችሁን አፕላይ ከምታደርጉ ትንሽ ያለበት የሰው ብርም ቢሆን የምትመልሱት ብርም ቢሆን ካለበት በጣም እድላችሁን ያሰፋዋል። ሌላ ካምፓኒ አለ ፕሮዲጂ የሚባል PRODIGY ልክ እንደ ኤምፓወር አይነት ካምፓኒ ነው። እነሱም ሃይ ኢንተረስት ሬታቸው ግን ኮምፒት የሚያደርግ ካምፓኒ ነው። ያበድራሉ ለዓለም አቀፍ ተማሪ። እነሱን ሪጀክት አድርገውኝ ነበር አፕላይ ሳደርግ፣ ምክንያቱም አካውንቴ $0 ነበር። በኋላ ላይ ከሰው ተበድሬ ፈልጌ አካውንቴ ውስጥ 5000 ምናምን ሲገባ አፕሩቭ ተደረኩኝ ማለት ነው። አንዳንዴ እንደዚህ አይነት ልዩነቶች ይመጣሉ። ሌሎች ትንንሽ ነገሮች አሉ መዋሸት የምትችሉ ላይክ ዘመድ አላችሁ እዚህ ሀገር ምናምን ቢባል ጥሩ ቢሆን አዎ ብትሉ መልስ ይመስለኛል። ፎር ሲስተም ሲኖራችሁ አገር ውስጥ እንደምትቆዩ እና ብራቸውን አበዳሪ ማለት ነው። ታስበው አንተ ስለሰው ብር የምታበድረው ምን አይተህ ነው? ስራ የሌለው ሰው ስራ ማይወድ ሰው ብርህን አታበድርም። ወይም ቪዛ የሌለው ሰው አገር ጥሎ ለሚሄድ ሰው ብርህን አታበድርም። this is the line of thinking they come from ማለት ነው። Thank you. ታደለ ይቅርታ ቅድም አውጥተህ ነበር እድል አልሰጠውም። ታደለ ችግር የለም። ሰላም ናችሁ? እንደምን ሰላም ነው አለን። ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ገና ጆይን ያረኳችሁ። እንዲሁ አንተን አውቃለሁ ፍቃዱ ሊንክድኢን ላይ ብዙ አክቲቪቲዎችን አነባለሁ አያለሁና ፕሮግራማችሁ ላይ ግን ተሳትፌ አላውቅም። በጣም ደስ ስለሚለኝ ምጽፈውንም ስለማነብ ዛሬ አጋጣሚ ፍሪ ስለሆንኩኝ ነው ጆይን ያረኳችሁ። እኔ የፒኤችዲ ተማሪ ነኝ። ስዊድን ሀገር ነው የምኖረው አሁን። በአጋጣሚ ፉል ስኮላርሺፕ ባይሆንም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር በባይላተራል ፕሮግራም ነው ሄዳለሁ እመጣለሁ ብዙ ጊዜ እና እንዲያው የጥቆማ ለመስጠት ያህልም አስቤ ነው በዛው እጄን ያወጣሁት። አውሮፓ ብዙ እድሎች አሉ። በቅርብ ጊዜ እንኳን ብዙ አፍሪካውያን ከዛ ውስጥ ደግሞ 3-4 ኢትዮጵያውያን እንኳን የራሴ ተቀብያቸው ጆይን ያረጉ በማስተርስ ፕሮግራም አሉ። ይሄ አይነት ኦፖርቹኒቲ እንደው ማያውቁት ከሆነ ጥቆማ ብሰጥ የሚል ሐሳብ አስቤ ነው ያወጣሁትና ከሎን ባለ ስለ ሎን የለኝም ኢንፎርሜሽን ሆነት ለማውራት። አውሮፓ 99% ትምህርት ፍሪ ነው፣ ግን የሎንም ትንሽ የፐርሰንት አለች። ለምሳሌ ስዊድን ተሞክሮ ያዳመጣችሁኝ ከሆነ ልንገራችሁ። ሜቢ ሁለት ሎች አሉ። አንደኛው ለማንኛውም ኢንተርናሽናል ስቱደንት የሚሰጥ ኤስአይ የሚባል ወይም ደግሞ ስዊዲሽ ኢንስቲትዩት ስኮላርሺፕ የሚባል በጣም ብሮድሊ ብዙ የአፍሪካ ተማሪዎች የሚመጡበት ስኮላርሺፕ አለ። ተከፍሏችሁ ማለት ነው፣ መክፈል ሳይሆን ተከፍሏችሁ ማለት ነው። ይሄንን እንዳንድ መረጃ ይዛችሁ በደንብ ሰርች አርጋችሁ ያለውን የሚያስፈልገውን ነገር ብትሄዱበት ደስ ይለኛል። ቅርብ ጊዜ እኔ ከኢትዮጵያ ተቀብዬ 3 ተማሪዎችን ጆይን ያረጉት እንደምሳሌ ነግራችኋለሁ። እንዴት አፕላይ አድርገው እንደመጡ ደግሞ ፕሮሰሱን እንዲያደርጓችሁ ነግራችኋለሁ። ወይም ደግሞ እኔ በሆነ ሊንክድኢንም በምንም ብጽፉልኝ አሁን እዩትና ፔጅን ሰዎችን ቀጥታ ላገናኛችሁ ይችላል። በተለይ ማስተርስ ላይ በሜዲካሉ ዘርፍና በኢንጂነሪንግ ዘርፍ በጣም ነው ከአፍሪካ የሚመጡት ብዙ ሰዎች የስዊድን ተሞክሮ። ሁለተኛው ስዊዲሽ ቦርድ ኦፍ ስቱደንት ፋይናንስ የሚባል CSN የሚባል በትንሽ ኮስት ከቨር እንዲደረግላችሁ ሆኖ የሚመጣ የስኮላርሺፕ ታይፕም አለ። እውነት ለማውራት ዲቴሉን አላውቀውም። ይሄን ግን ልክ እንዳማራጭ እንደው በክፍያ የሚመጣበትን መንገድም ማየት ካስፈለገ እንድታዩት ጭምር ነው ይሄንን ማብሬንት ምለው። ግን መጀመሪያ ቀድም ያለው ልጅ እንዳነሳው ኢሮፕ 99% ትምህርት ፍሪ ነው እውነት ለማውራት። እቺ አይነት ኦፖርቹኒቲ ደግሞ ስዊድን ውስጥ እንዳለች አውቃለሁ። ስዊዲሽ ቦርድ ኦፍ ስቱደንት ፋይናንስ ወይም CSN የምትባል ፕሮግራም አለቻቸው። ስለዚህ እሷንም ሞክሯት። በተረፈ በጣም ደስ ይላል እውነት ለማውራት ፈቃዱ። ሌሎችም ጆይን እንደምትጋብዛቸው ተሞክሯቸውን
እንዲሰጡና የኢትዮጵያን ተማሪዎች ለማገዝ የምታደርጉትን ጥረት ቀጥሉበት ለማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ስለሆነ ጆይን ያደረኩት በዚሁ ለመተዋወቅም ጭምር ነው። በጣም አሪፍ። እግዚአብሔር ይስጥልኝ ስላገኘው አንተንም ደስ ብሎኛል እና ስለምትከታተለን አሪፍ ነው። ብዙ አሁን የምንረዳው ምንድነው አብዛኛው ኢትዮጵያ ወጣት መረጃ ነው የሌለው። ስንት መረጃ ኦንላይንም አለ ምናምን ግን ከሌላ ሀገሮች ጋር ሲተያይ የኛ ወጣቶች በቂ እንትን አልሰጠናቸውም ጋይዳንስ። የዚህ ፎረም ዋናው ዓላማውም በየሳምንቱ የምናደርግበትን ምክንያት ይሄን ኖሌጅ ጋፕ ለመሙላት ሰዎች እንዲተዋወቁ ፕላትፎርሙን እንትን ለማድረግ ነው፣ መድረኩን ማመቻቸት ነው እና አንተንም ስላገኘን አመሰግናለሁ። እንግዲህ ስዊድን መማር የሚፈልጉ በዚህ አጋጣሚ አንተ ጋር ሪች አውት ያደርጋሉ ማለት ነው። ቴንክ ዩ። ከጌታውን የቀረ ጥያቄ ጠይቅና ከዛ ለአሸናፊ ሰጣለሁ። ዶክተር ጽዮን እንግዲህ ለአይኖው ሌላ ጊዜም ደግሞ እንጋብዝሻለን እና ላይክ ሌሚ ነው ቶሎ ማየት ከፈለግሽ ነው ለጠያቂዎቹ ቀስ እያለ እኛ ሀገር እንደምታውቁ ሰው ቀስ እያለ ነው የሚጠይቀው እና ደፍረን ቶሎ ቶሎ የምንጠይቅ ሰዎች አይደለንም እና ለዛ ነው እና ኦኬ ፍቅር የቀረ ጥያቄ ካለ አንድ ጥያቄ ጠይቅና ያው ዳንቴ አዳልቻ እሺ የመጨረሻ ጥያቄ ለዶክተር ጽዮን ያው እሺ ኖርማሊ ሎን ለምሳሌ ለማስተር ተማሪዎች ለምሳሌ የኢንጂነሪንግ እና የጤና ለምሳሌ ሊሚት ለምሳሌ ይኖራልና ያንን ሊሚት ምን ያክል እንደሆነ ለምሳሌ አንድ ተማሪ ምን ያክል መበደር እንዳለበት የእሷን ሪኮሜንዴሽን ስለፈለኩት ለጤናም ለቴክኖሎጂም ሊሆን ይችላል ለኢንጂነሪንግም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ምን ያክል ለማስተር እንደ ትምህርት ቤቶቹ አድሚሽን ሲሰጡ ማን ነው ስምህ? ይቅርታ ጌታሁን። እሺ አቶ ጌታሁን እንኳን ደስ አለ። እኛ ትምህርት ቤት እንድትገባ ፈቅደንልሃል። ፕሮግራማችን አካል በመሆን ደስተኛ ነን። እገሌ ገሌ የሚባለው ሰውዬ ስለ ፋይናንሻል ዲቴይሉ ምን ያክል የትምህርት ክፍያ እንደሚያስከፍል ይነግርሃል ብሎ ይነግርሃል። that's the first thing that will happen. okay ከዛ ያ ገሌው ሰውዬው ምን ይልሃል? ኦኬ እንኳን ደስ አለ የትምህርት ቤት ክፍያው በአመት 70,000 ነው። እኛ ግን ደጎች ስለሆነ 10,000 እንዲያግዝ እንሰጣለን። 60,000 ነው የሚሉት። አንተ ከ60,000 ላይ የምታረገው ለሌሎችም እንዲጠቅም 60,000 ኦኬ አንተ ምን ትላለህ? ቴንክ ዩ 60,000 ግን አሁንም እኔ የምመጣው እንደዚህ ነው ይሄ ችግር አለብኝ ብለህ የችግር ማዕት ነግራቸውና 50,000 ክፈሉልኝ 10ን ልክፈል ትላለህ። ወይ አይሆንም አንችልም እንደዛ 30 እናርግ ባባልን ትስማማለህ የሆነ ቁጥር። ከዛ ቁጥር ነው የምትጀምረው ወደ ሎን ስትሄድ ከተረፈው እነሱ ካልከፈሉልህ ማለት ነው። ያ ቁጥር 20,000 ከሆነ በቃ ተስማምተህ ከ70 ላይ 50ውን ከፍለውልህ 20ውን ካልቻሉ 20ውን ኤምፓወር ጋር ለምሳሌ ከመጣ ፕሮግራሜ ከ70 ላይ 50ውን ይከፍላል እናንተ 20 በድሩኝ ብለህ ትጠይቃቸዋለህ። ያ ሚኒመሙ ነው። ማክሲመሙ ቀጥታ ጥያቄህን ለመመለስ ማክሲመሙ የሚሆነው 70 ነው። ገባህ? ምክንያቱም የትምህርት ቤቱ ክፍያ 70 ነው። አንዳንድ ጊዜ ምን አድ ማድረግ ትችላለህ? ኮስት ኦፍ ሊቪንግ ይባላል። የቤት ኪራይና ቀለብና ትራንስፖርት እና የስልክ ሂሳብ እሱንም ባለህበት ከተማ በአመት ይሰላል። አሁን ለምሳሌ እኔ የነበርኩበት ከተማ በአመት የቤት ኪራይ ከ5 እና ከ6,000 እንደማይበልጥ ስለሚታወቅ ያን አክል ነው መጠየቅ የምችለው። ገብቶሃል? ስለዚህ አሁን የትምህርት ቤት ክፍያ 70,000 ሆኖ አንተ 100,000 ብትጠይቅ አይሰጡህም። ከዛ በላይ ማለፍ አይችልም። ከተጠየቀበት እኔ ግን መመክር አሁንም ከፍተኛ ወደ መጠየቅ ሳይሆን ማሰብ ያለብህ ዝቅ ያለ እዳ ውስጥ ወደ መግባት ነው ማሰብ ያለብህ ነው ማለት። አንለስ ገንዘቡን ተቀብለ ኢትዮጵያ ልጠፋ ካላሰብክ ማለት ነው። I'm joking. Thank you so much. አሸናፊ ቀጥል። አሸናፊ ጌች ለአሸናፊ ድሩልስ። Okay. Thank you. አይ ፍቄ እኔ የጽዮን እምቢ ስላት ሬቱ ኢንተረስት ሬቱ የዚህ የኤምፓወር ፋይናንሲንግ 12 ነበር አሁን ወደ 13% አካባቢ አድርገውታል እና እሱን ለመመለስ ነበር። አንፎርቹኔት በጣም አንፎርቹኔት ነው። አይተሃል? አይ በጣም አይተሃል? በፊት እኮ 10 ነበር ይገርማል። መጀመሪያ የዛሬ 5 አመት ከ10 ነጥብ ምናምን ነው ወደ 12 ከፍ ብሎ አሁን ወደ 13 እንደምታዩት በጣም ትራክሽን አላቸው። ህንዶች ናቸው ሰዎቹ ፋውንደሮቹ እና ሌላ አደገኛ እንትን የሚቀንሱልህ ምን ካረክ መሰለ
አውቶ ፔይ የሚባል አለ። አከፋፈሉን በየወሩ አንተ ማኔጅ ስታደርገው ከአካውንት እየወጣ ራሱ እንዲከፍል ካረከው ለ6 ወር 0.5% ይቀንሳል። ሌላ ደግሞ ኮቪድ ነበረ፣ በኮቪድ ትንሽ ቀንሶ ነበር። እንደምታዩት በጣም ያተርፋሉ ማለት ነው። ያ በጣም አሪፍ፣ በጣም እናመሰግናለን ዶክተር ጽዮን አብረሽን ስለነበርሽ እና እርግጠኛ ነኝ ብዙ ጥያቄዎች ይከተሉሻል እና ያልጠየቁ እዚህ ቤት ውስጥ ለመጠየቅ እየፈለጉ ያልጠየቁ እንዳሉ አውቃለሁ እና ገና ሌሎች ደግሞ ቪዲዮውን ያዩታ ሪከርድ የተደረገውን እንደዚሁ ደግሞ በወር በሁለት ወር አንዴ እየመጣሽ ለኢትዮጵያ ወጣቶች ልምድሽን ሼር እንድታረጊ በተለይ ብዙ ሐኪሞች አሉ አሁን ስለ ሕክምና ሙያ ብዙ አልተጠየቀም እና እንግዲህ ፋይናሊ እንደው የምትይኝ ካለ እስቲ ትንሽ ጊዜ ወሰጂና 1-2 ደቂቃ 3 ደቂቃ ከዛ ወደ ሌሎች ጉዳዮች ይሄዳለሁ። ያ አይ ቲንክ የመጀመሪያ ጊዜ ነው ለእናንተ ላይ ስመጣ ጥሩ ነው በጣም እዚህ ሀገር መጥቶ መማር ብዙ ጥቅም አለው። እኔ አውሮፓን በደንብ አላውቅም፣ ግን አውሮፓ ያሉ ሰዎች ያገዝኳቸው የስራ ችግር እንዳለ እረዳለሁ። ካናዳም ቢሆን ከተማሩ በኋላ እዛው ሀገር ጃብ ሲኪዩር ማድረጉ ለምንድነው እኔ እንደገባኝ ከሆነ የኢንዱስትሪ ካልቸሩ አሜሪካ ብዙ የስራ እድል አለ፣ ብዙ ኢንዱስትሪ አለ። ሰው ይመጣንተው አለና ትንሽ ስትራቴጂያዝ ብታረጉ ኤንድ ጎላችሁ እዚህ መምጣት ብቻ አይሆን ወይም አውሮፓ መምጣት ብቻ አይሆን፣ ከመጣችሁ በኋላስ ምንድነው መሆነው የሚለው ነገር እዚህ እንደ ኢትዮጵያ ሰው ምናምን አያግዝህም። ሁሉም ራሱም ኢትዮጵያዊውም ስደተኛ ነው፣ ለራሳቸውም ብዙ የላቸውም። ስለዚህ እዚህ መጥተው መጨነቅም ስላለ እኔ ማስበው ከተማራችሁ አሜሪካ ብታረጉ ጥሩ ነው የሚል እምነት አለ። is my personal opinion, okay? I'm not bashing Europe or Canada. ግን የስራ ችግር ስላለ ማለት ነው። ብዙ ኤምፕሎየር አለ እዚህ በጣም ብዙ በፈለካቸው ኢንዱስትሪ ማለት ነው። so think about in those lines እና ደግሞ ማርኬት ሪሰርች ብታረጉ ጉግል ላይ ወይ ቻት ጂፒቲ ላይ ሄዳችሁ ምን አይነት ስራ ነው ባዮሎጂ ብማር ምን አይነት ስራ ነው ስቴም ማን ነው ዴቨሎፐር በሆን ምን አይነት ስራ ነው what is the market የትኛው ፓርት ኦፍ አሜሪካ ነው የሚለውን ዲው ዲሊጀንስ ፍሪ ነው በጉግል ከኢትዮጵያ ሆናችሁ ይሄን ማድረግ ትችላላችሁ። ፐርሰናሊ የኢትዮጵያ ሕክምና ዲግሪ ያላችሁ ሰዎች ካላችሁ ለፈቃዱ ሪሶርሴን መላክ እችላለሁ። የእናንተ so much easier እንዴት እንደምታደርጉ ልልክ እችላለሁ። It's a broad topic. I tried to answer as many questions as I could, but thank you everybody for asking. በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ በዚህ አጋጣሚ ወደ ኢትዮጵያ እንኳን በሰላም መጣሽ። አንቺም ካሁን በኋላ የኛ አምባሳደር ነሽ እና በተለይ ሐኪሞችን በተመለከተ አሜሪካን፣ ካናዳን የሚመለከት ጥያቄዎች ሲኖሩ አንቺን ጋብዛለሁ እና ብዙ ሐኪሞች አሉ። አንድ ቴሌግራም ግሩፕ ላይ ወደ 120 አካባቢ ሐኪሞች አሉ። አብዛኞቹ ስራ የሚፈልጉ ናቸው። ብዙዎቹ ተስፋ ቆርጠው ጭራሽ ቴሌግራማችንንም ማየት ትተዋል። ለምን ሪሊ የሚጠይቁትን ያህል አልሰጠናቸው። ቢያንስ ኢንተርንሺፕ እንዲያገኙ እንኳን ማድረግ አልቻልንም ማለት ነው እና አይ ቲንክ የመጨረሻ እህቴ እንደኔ አይን አፋር የሆነችው መጨረሻ ላይ መጣለች። እንግዲህ ኒያት መቀጠል ትችያለሽ። ልትወጣ ነበርና ላይክ ሜቢ ዘግይተሽ ነው የገባሽው። ፋይናል ኮሜንትስ ጥያቄ ካለሽ ያንቺን የመዝጊያ እናደርጋለን። I understand ትንሽ እንዳረፈድኩኝ። Thank you በጣም ፈቃዱ አመሰግናለሁ ይሄን እድል ስለሰጠኝ። Welcome. My question ለጽዮን ነው። So ትንሽ ወደ መጨረሻ ነው የገባሁትና initially እንዳወራችሁ እንደነበር አልሰማሁም። በርግጥ ግን my question basically is we apply ከዛ application እናገኛለን የሆነ ያክል percent like sometimes 35% ምናምን ነገር they give us ይሄን medical scholarship opportunity private universities ሊሆኑ ይችላሉ እና በጣም expensive ናቸው like a year 60,000 ምናምን ያልኩሽ ናቸው። ከዛ expensive የሆነ ሲቲ ከሆነ ደግሞ cost of living at the same time high ነው የሚሆነው እና usually እኔ አሁን ግራ የሚያጋባኝ scholarship opportunities ለኛ የሚሆን አንቺ የምታውቂው ካለ እኛ ያሉ ብለሽ ልትነግሪኝ የምትችያቸው ካሉ አፕላይ ማድረግ የምንችላቸው that would be really nice አንቺ የምታውቂው ካለ። አትንዛት ግን ይሄ I-20 ምናምን የሚለው ነገር it's really confusing me. I've been trying
የኢትዮጵያን የሆኑ አለምናይስ ፍሮም ዲስ ዩኒቨርሲቲ ትንሽ ኔትወርክ ለማድረግ የሞከርኩ ነበረ ግን ዲስ I-20 ምናምን የሚለው ኮንሰፕት ትንሽ አንደርስታንድ ለማድረግ ይከብዳል እና one last question about the loan ግን ይሄ empower prodigy የሚባሉት high ነው ኢንትረስታቸው for sure ከዛ ግን እሺ ዩኒቨርሲቲውን በጣም ፈልገዋለሁ ትምህርቱን በጣም ፈልገዋለሁ if that's the case በቃ ተበደርኩ ይባሉ for example like 70,000 ቢሆንና if they paid 35,000 for me I would have to pay like 50,000 sorry calculate 20,000 እሺ sorry የሚቀረው አማውንት አለ ብዙ ነው የሚሆነው say 50,000 ነው የቀረብኝና 50,000 empower or prodigy cover እንዲያደርግልኝ በፈልግ in how many years would I be able to pay fully ከተመረቅኩኝ በኋላ ከዛ ውጪ ደግሞ restrict ያደርገኛል ወይ like loan እኔ ላይ መኖሩ ቀጣይ ሌላ ማስተርስ እንዳልማር or ደግሞ እንዳልሰራ restrict ያደርገኛል ወይ ወደ ሀገሬ እንዳልመለስ restrict ያደርገኛል ወይ and then one final question can I work as a clinical I'm a clinical pharmacist in Ethiopia can I work as a clinical pharmacist እዛ ሀገር ላይ እና አመሰግናለሁ በጣም እንደዚህ ተሰጣችሁኝ ፈቃድ ወጣ thank you very much for preparing this opportunity for us ደግሞ አመሰግናለሁ thank you go ahead Dr. Sia ያ እሱም በጣም ብዙ ሎድድ ነው መሀል ላይ ከረስ it's okay I am smart እንትን ከፋርማሲው ልጀምር ፋርማሲ በጣም ይገርምሻል ጎበዝ ከሆንሽ ማለት ነውና እንትን አሁን ብዙ ሰው ቻሌንጅ የሚያደርገው ሰርቲፊኬሽኑን አይወስድም ማለት ነው እዚህ ሰርቲፊኬሽን አላቸው እንደማንኛውም ቦርድ ኤግዛም አላቸው ቦርዳቸውን ወስደሽ እዚህ ከነሱ እኩል መሆን ትችያለሽ በኢትዮጵያ ዲግሪሽ ኦኬ እሱን ራሱ ፕሮሰሱን አሁን ከኢትዮጵያ ሆነሽም ራሱ መጀመር ትችያለሽ እስከምትመጪ መጠበቅ አይጠበቅብሽም ስለ ኤግዛሙ ዲቴል ምናምን ከፈለግሽ ማለት ነው you need to start looking it up ሌላ ደግሞ ከምትመጪው በI-20 questionሽ I-20 ማለት is just a financial document አሜሪካ ኤምባሲ ሽሮ ሜዳ ኦኬ ቀጠሮ ስትይጂ ማለት ነው ለኤፍ1 የመጀመሪያ ኦፊሰሩ የሚጠይቅሽ I-20 ሽት አለ ነው የሚልሽ I-20 ላይ ምን ይላሉ የትምህርት ክፍያው ይናክል ነው ፕሮግራሙ ይናክል ይሸፍናል ይናክል ራሷ ኃላፊ ናት ብለው ይነግሩሻል የዛን ጊዜ እነሱ ጠይቁት የተረፈውን ኬት አምጥተሽ ነው የምትከፊው ብለው ይጠይቁሻል ከዛ አንቺ ኦሬዲ ከፈለግሽ ከኤምፓወር ከኢትዮጵያ ሆነሽ ፕሪ አፕሩቭ መደረግ ትችያለሽ I'm going to repeat that የኤምፓወር ፕሪ አፕሩቫል ለማግኘት አሜሪካ መምጣት አይጠበቅባችሁም ቪዛችሁን ለማግኘት በኤምፓወር መጠቀም ትችላላችሁ is that clear yeah ልክስ ደግሞ ፕሪ አፕሩቫል ተቀብለሻል ማለት ደግሞ ግዴታ መተሽ ብድሩን መውሰድ አለብሽ ማለትም አይደለም nothing is binding until the money hits your account ገባሽ so እንደሱ አድርገሽ መምጣት እግርሽ እስከሚገባ ድረስም ኤምፓወርንም ፕሮዲጂንም መጠቀም ትችያለሽ እንደሱም ያደረጉ ልጆች በደንብ አውቃለሁ ሌላ ምን ነበር ጥያቄሽ አሁን ለምሳሌ ወደ $50,000 አካባቢ loan በወሰድ from empower prodigy in how many years would I be able to pay okay እነሱ የ10 አመት ነው ኮንትራክታቸው በ10 አመት ነው ከዛ በፊት ከዛ በኋላ ከቆየሽ ከዛ በላይ ከቆየሽ ያው ክሬዲት ስኮር የሚባል ነገር አለ እሱን አፌክት ያደርጋል ህገወጥ አይደለም እኮ እስር ቤት ምናምን አይጨምሩሽም ግን እዚህ ሀገር ምን አለ መሰለሽ ክሬዲት ስኮር የሚባል የክሬዲት ትረስት ሲስተም አለ መኪና ስትገዢ ቤት ስትገዢ ክሬዲት ካርድ አፕላይ ስታረጊ ምናምን ስኮርሽን አፌክት ያደርጋል ዲፎልት ላይ መሆን አለ ይጨቀጭቁሻል በእጅ በእግርሽ ነው በቃ ብሬን አንጭሉሻል ይሄ አለ እንጂ ዳለ መክፈል እንትን ክሪሚናል አይደለም ስለዚህ አሁን ሌላ ማስተርስ ፕሮግራም ለመማር በፈልግ ኦር ልሰራ በፈልግ ምንም ሪስትሪክት አያደርገኝም ማለት ነው ምንም ነገር ሪስትሪክት አያደርግሽም ብርን የተበደርሻቸው በቃ ሌላ ነገር እኮ አይደለም you know ሪፖርት ግን ያደርጉሻል ክሬዲት ቢሮዎች አሉ 3 ክሬዲት ቢሮዎች አሉ እንደ ሄዶ ይነግሩብሻል እቺ ሴትዮ ዳት ከፍልምና ቤት ስትከራይ አሁን ቤትም ስትከራይ በስምሽ ከተከራየሽ ሶሻል ሴኩሪቲ ነምበርሽን ሉክ አፕ አድርገው ወደ እዳ አትከፍልም እዳ መክፈል አትወድም ምናምን ብለው እንደ ሬፑቴሽን ነው አፌክት ያደርግሻል ኢን ሪያሊቲ ስትቆይ እዚህ ማለት ነው ብዙ አሜሪካኖች ያው በዱቤ ነው የሚኖሩት
እዳቸውንም አይከፍሉም ከነሱ ከተቀላቀያለሽ ማለት ነው። ኦኬ ሶ እንደ ጤና ባለሙያ ይቅርታ አንዴ ለኒያት ለሌሎቹ ድልስጥ ለአብደላ አንዳንድ ጥያቄ ነበር ምለውና አንዴ ቆይኝና ለሱ ሰጥቼ ምናልባት ተመልሼ እመጣለሁ። ጠብቂ። እሺ ቀጥል አብደላ። ይቅርታ እንዲዳረስ ብዬ ነው። አብደላ መጠይቅ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ? ፍቄና ሰላም እንዴት ናችሁ? ኢትዮጵያ በጣም ደስ የሚል ፕሮግራም ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። ምንም ነገር የለም። ትንሽ የሆነ ነገሮችን ይሄ የዶን ቤዝ እንትኑ እንዴት ዶን የሚል ነገር ነው። ስኮለርሺፕ ፍቄ በጣም ታውቃለህ። እንደኔ እስከዛሬም ተስፋ ያልቆረጠ እስከዛሬም እየለፋ ያለው አሁን ባለፈው ራሱ የኮሪያ ኤምባሲ ነበርኩና ዶክመንቴን አውተንቲኬት አድርጌ ወደ ቀጥታ ወደ ዩኒቨርሲቲ ለማላክ እኔ የማደርገው ነገር የለም። ኤሽያ፣ አውስትራሊያ፣ አሜሪካ፣ ካናዳ የሚለው ነገሮች እኔ ላይ የሚቀርብ ነገር አይደለም። ያው ስሜን ወደ እንትኑ ተመልሼ ካሳወቅኩ አብደላ በፋ እባላለሁ። ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ቢኤስሲ እና ማስተርሴን በፉድ ሳይንስ እና ቴክኖሎጂ ነው የተመረኩት። አሁን እየሰራ ያለው በኢትዮጵያ ግብርና ምርምር ኢንስቲትዩት ውስጥ በፉድ ሳይንስ ኒውትሪሽን ሪሰርቸር እና የስራ ሂደቱ እንትን ኃላፊ ነኝ። ግን እኔ ዋና ትልቁ እንትን እያረካለሁ ስኮለርሺፕ ነው ዲግ እያረካል የሚውለውና ሚኒመም በቀን 3 አሁን ቲራቴራ አውጥቼ በቃ ሚኒመም በቀን 3 አፕላይ ማድረግ አለብኝ የሚል ነገሮችን አውጥቼ ምንም ሳልሰለች ሪግሬተሮቹንም ምንም እግሮን አድርጌ ደስ እያለኝ እያረኩ ነው እያዋልኩ ያለሁትና ይሄ በጣም ይሄ ኦፖርቹኒቲ በጣም ደስ ብሎኝ ግን ምንድነው ይሄ በእኛ በሃይማኖት ኮንቴክስት ትንሽ የለውን የሚለው ነገር እንዴት ሆናል የሚለው ነገሮችን በጣም እንትን ሆኖኝ እዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ላይ አሁን ከዶክተር ጽዮን እንትን የሚለው ነገር ምን አለ በዚህ ባገር እንትን ላይ በቃ ለሆኑ መስኖ ነው ይሄንን ነገር እንትን ለማድረግ የሚለው ነገር ጥያቄ ለመጠየቅ ነው። በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ትልቅ ነገር ነው። መጨረሻ ላይ የምንወያየው ነገር እኔም የራሴ ለኔም የተያዘ ፕሮግራም አለኝ እዛ ላይ እናገራለሁ። ግን ከስኮለርሺፕ ጋር የተያዘው ነገር ይሄንን ብዬ ይቅርታ አብደላ በቀጥታ አልጠየቅም። ጥያቄን ግልጽ አድርገው። ምን ጠየቀው? ግልጽ አድርገው እስቲ። ያን ጥያቄ ምንድነው? አሁን ይኸው ጥያቄ በሎን መማር እንደሚቻልና ጥሩ ኦፖርቹኒቲ እንዳለ ስፔሻሊ በእኛ አሁን በእኛ ዲፓርትመንቶች ሌሎቹ ዲፓርትመንቶች ላይ ኦፖርቹኒቲዎቹ እንዳሉና በዛ ሎን እዛ ራሱ ደርሶ እየሰራ መማርና እንትን የሚችለው ነገር ኦፖርቹኒቲ እንዳለ ሆኖ ግን አሁን እኔ ሙስሊም እንትን ሃይማኖት ይሄ አራጣ ሎን ማለት ያው ነው እንደዛ ነው ይከፍላል በፐርሰንት የሆነ ነገር እሱ ነገር እንዴት ነው መስት ነው የሚለው ነገር ነው እና ወይ ቀጥታ ተከፍሎ ራሱ የሚቻለው ነገር የሆነ ነገር ተከፍሎ እኔ ሎን ከሚከፍል እዚህ የሆነ ነገር ራሴን የሆነ ነገር አስቀምጬ ያ የሚያስተምረኝም ነገር ካለ እንደዚህ ኦፖርቹኒቲ ይኖራል የሚለውን ጥያቄ ለማጠየቅ ነው። አመሰግናለሁ። ተመልሼ እናገራለሁ ይመስለኛል። አግኝታል መሰለኝ ጥያቄ ነው። ዶክተር ጽዮን ገብቶሻል? ጠይቀሽ በኢትዮጵያ ብር ነው ያለኝና እዚህ የራሴን ሪሶርስ ተጠቅሜ መክፈል መማር እችላለሁ ወይ ነው አይደል? እንደዛ ነው። ያ ሎን ከሚከፍል ቀጥታ የምችለውን ነገር እዚህ አድርጌ እጄ ያለው ተቀማጭ ሆኖ ከዛ እየወሰዱ በእነሱ ሲስተም ውስጥ መማር የሆነ የሚችለውን ነገር ከዚህ ከፍዬ መማር የምችልበትን I think ሎኑ ቀጥቶብኝ ማለት ነው። ይቅርታ ማን ነበር ስሙ? ማን ነበር? አብደላ ጎበዝ፣ በጣም መስራት ጥሩ ነው። መፈለግና ታግሰ ማየቱ ኮንግራቹሌሽን ዳትስ ግሬት። የኢትዮጵያ ብር ወደዚህ ትራንስፈር ለማድረግ የኢትዮጵያ ሲስተም እንደምታውቀው አይሆንም። ትንሽም እንኳን ዶላር ይዞ መውጣት አይቻልም እና ይሄ የሚሆነው በሰው ነው። በግልጽ ምነግርህ ያው እኛ በቃ ይሄ ኢንፎርማል የሆኑ መንገዶች ለምሳሌ እኔ ኢትዮጵያ 100 ሚሊዮን ብር አለኝ። የሆነ ትምህርት ቤት አግኝቻለሁ። የትምህርት ቤት ክፍያ ይሄን ያክል ነው። 100 ሚሊዮን ብር ኢትዮጵያ ቤት መግዛት የሚፈልግ ሰው አለ። ብሩን እኔ እሰጥሃለሁ፣ አንተ የትምህርት ቤት ክፍያዬን ክፈልልኝ። ይሄ ግን በጣም ለፍራድ ያጋልጣል። የምታምነው ሰው መሆን አለበት። እነዚህ ካልሆነ በስተቀር የኢትዮጵያ ሲስተም በስነ ስርዓት ሊጋሊ አድርገው ብትል
ብሩን ወደ ዶላር መቀየሪያ መንገድ almost impossible ነው። I'm sorry to say this to you. ጥያቄው ራሱ ለእንደ ምን መሰለሽ አሁን በኢትዮጵያ ብር አሜሪካ ሀገር ከፍዬ ልማር እንደው አንድ ሪያሊስቲክ እንትን ልንገራችሁ አንድ 3 ክሬዲት ትምህርት $4000 አካባቢ ናት። እሺ ቀላል እንዳይመስላችሁ ክፍያ ሲባል አፎርድ የሚደረግ ክፍያ አይደለም። እኔ ከፍዬ እማራለሁ የሚል የሌለ ነገር ማስጨነቅ አልፈልግም። not practical ሜቢ አብደላ እሱ ከሆነ ጥያቄ ማለት ነው። ግን ፉድ ሳይንስ ኳሊፋይ ታደርጋለህ ፎር ሹር ይሄን ነው ነገር የምፈልገው። አይ ቲንክ የተመለሰ መሰለኝ ጥያቄው። እንትና ዶክተር ሀብቴ መቀጠል ይችላል። እድል ለመስጠት ነው ቶሎ ቶሎ መሄደው። ቢያንስ አንዳንድ ጥያቄ ይሰማል? go ahead አዎ ይሰማል። አዎ እድሉ ስለሰጠኝ በጣም አመሰግናለሁ። እኔ ስፔሲፊካሊ ዶክተር ጽዮንን አንድ ጥያቄ ለመጠየቅ ነው የመጣሁት። በቅድሚያ ግን ይሄን ሁሉ ስለምታደርግ አንተን በጣም ፍቄ አንተን ማመስገን ፈልጋለሁ በጣም thank you ወንድሜ። ጥያቄ ምንድነው እዛ ዩኤስ ስቴት ውስጥ ኤቭሪ ሜዲካል ፕሮፌሽናል ሁሉም ስቴቶች ዩኤስኤምኤል ሰርቲፋይድ ነው የሚቀበሉት ወይስ አንዳንድ ፎር ጀነራል ፕራክቲሽነር ኦር እንደዚህ የሚቀበሉ ስቴቶች አሉ ወይስ ሁሉም ስቴቶች ዩኤስኤምኤል ሰርቲፋይድ ፊዚሽያን ብቻ ነው የሚቀበሉት የሚለው ምታቂ ከሆነ let me answer that quickly አንድ ስቴት ነው እስካሁን አፕሩቭ የተደረገው። ኢትዮጵያ ስፔሻላይዝ ያደረገው በምንድን ነው? ስፔሻላይዝ አላደረገው። ኦኬ ካላደረክ ግዴታ ዩኤስኤምኤል ተፈተና ሬዚደንሲ ውስጥ መግባት አለብህ። አርገህ ከሆነ ግን ወይም አርገህ ከሆነ መምጣት የፈለከው አሁን ሬዚደንሲ ላይ ነው ወይስ ጂፒ ነው? ጂፒ ፐብሊክ ሄልዝ እየተማርኩ ማስተርስ ሬዚደንሲ ኢትዮጵያ ስታደርግ በዛው ዩኤስኤምኤል ስቴፕ 1 እና 2 እና ኦኢቲ መውሰድ ከቻልክ ተነሲ ነው ቅርብ ጊዜ የተፈቀደው እንደምታውቀው። ሌሎች ስቴቶችም they are on the rise የሐኪም እጥረት ስላለ ኦሬዲ ሬዚደንሲያቸውን አብሮድ ከጨረስክ እና ዩኤስኤምኤል ቦርድ ኤግዛሞችን ከወሰድክ ቀጥታ አንደር ሱፐርቪዥን እዚህ ማከም ተጀምሯል። ተነሲ ነው የተጀመረው። እሱ ነው ያለው። ሌሎች ስቴቶች ኢቨንቹአሊ ኦፕን የሚያደርግ ነገር እንደሆነ የነሱ የህግ ቤት አላቸው ኮንግረስ ነው ምናምን የሚባለው እነሱ ነው ያጸደቁላቸው እየተፈቀደ ነው። ጂፒ ከሆንክ ግን ያው you have to take the long haul። ለሐኪሞች እውነት ለመናገር ስፔሻል ሴሽን ቢኖር ያስፈልጋል። ሊንክ ኮንታክቴን ለፈቃዱ መናገር መስጠት ይችላልው። ፕሮሰሱ ምን እንደሚመስል I can quickly walk you realistically ምን ኤክስፔክት ማድረግ እንዳለብህ ማለት ነው። public health በነገር ላይ I don't know what you're going to do with it. I'm just going to be honest with you. ኢትዮጵያ ባለው ማለት ነው ስራ አስበህ እዚህ ሀገራውን ወደ ስራ ለመቀየር ከሆነ it's going to be have to be like በስራ like UN ምናምን ተፈልጎ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ኦኬ በጣም አሪፍ ቀረ የምትሉት በጣም አጭር ላይክ የ20 ሰከንድ እድል ነው የምሰጠው። መጀመሪያ ከአቤል ሊጀምር ከዛ ኒያት 20 ሰከንድ አብደላ አሁን አቤል ቀጥል። እሺ ቴንክ ዩ ያው በድጋሚ እድሉን ስለሰጣችሁኝ። አክቹአሊ ዛሬ ነው በአጋጣሚ ስለ ፕሮዲጂ የሰማሁት። ኤምፓወር ላይ ነበረ የተወሰነ ሪሰርች ሳደርግ የነበረው ያየሁትም እሱን ነበርና እነዚህ ሁለት ፕላትፎርሞች አፕላይ ሲደረጉ ላይክ ፎር ኤግዛምፕል አሁን የተወሰነ አማውንት ብፈልግ እና የተፈቀደልኝ ከምፈልገው በታች ቢሆን ሁለቱም ላይ አት ዘ ሴም ታይም አፕላይ ማድረግ የተከለከለ ነው ወይስ አንዱ ላይ አፕላይ ካደረግን ሌላኛው ላይ ማድረግ ይቻላል? እንዴት ነው እንደዚህ አይነት አክሰስ ማድረግ የሚቻለው? ኦኬ ጉድ ኳስችን። አንዱን አፕላይ ስላደረግ ሌላ ቦታ አይከለክሉህም። this applies ለሎን ብቻ አይደለም ለህይወት ሁሉ። አሜሪካ ስትመጣ ብዙ ሰው አበሻ የሚሰካተው ስህተት አንዱን ስሞክር ሌላው ይሰማብኛል፣ አንዱን እንዲህ ሲሆን እንደዚህ አይነት ተአምር የለም። it's a free market. you can apply for 100 ካለ ለ100 ማፕላይ አድርገ አወዳድረ መቀበል ትችላለህ። ደና ሬት የሆነውን ማለት ነው። ደና የመሰለህን አንተ ነህ መራጭ፣ አንተ ነህ አልቲሜትሊ በአንተ ጉልበት ነው የሚከፈለው ገንዘቡ። የነሱ ፓወር አበዳሪ ናቸው። ለምን ውሃል እኮ አንተ ሀብታም የምታረጋቸው እነሱ ነው። እሺ
ስለዚህ እንደዚህ አይነት ፊሊንግ ከኢትዮጵያ የመጣሽ ነገር ናት። እኔም ድሮ እንደዚህ ይሰማኝ ነበር። ኢቭን ስራ ራሱ አፕላይ ስታረግ ሁለት ተወዳዳሪ ካምፓኒዎች ጋር እኩል ማድረግ ትችላለህ። እንደውም ከፈለግ ኤ ካምፓኒ ይሄኛ 100,000 እየከፈለኝ ነው አንተ 90,000 እያልክ ስለሆነ አልፈልግም ብለህ በግልጽ ትነግራቸው ወይ በቃ እሺ እኔ ሐሳቤን ቀይራለሁ 100 ከፍልሃለሁ እንደውም 110 ከፍልሃለሁ ይሉሃል። በሁሉም ነገር ለተመሳሳይ ነገር ብዙ ቦታ አፕላይ ማድረግ ትችላለህ እና only for loan for everything. All right. ይሄንን ጥያቄ ያነሳሁት ድጋሚ በመሃል ገባሁብሽ ይቅርታ። ቀደም ሲል ኤክስፕሌን ስታደርጊልን የሆነ የክሬዲት ሲስተማቸውን ኢንፎርም የሚያደርጉበት ፕላትፎርም አለ ምናምን እያልሽ ነበርና ሜቢ ከዛ ጋር ከተገናኘ እዳ ካልከፈል አቤል ይኸውልህ ሌትስ ሴይ 20,000 ጠየቅ አንዱ ሎን ካምፓኒ ያንተ ማክሲመም መክፈል የምትችለው 10,000 ነው ሊልህ ይችላል። ሌላ ጋር ሄደህ 10,000 አትወስድም። ለምሳሌ ገቢህ ጋር ይያያዛል። ገባ? ከአንዱ 10 ከአንዱ 10 ከአምስት ቦታ 50,000 ልትወስድ ላይሆን ይችላል። ገባ? እና ሲያሰስ የመክፈል አቅምህን ነው የሚያየው። ገቢህ ምን ያህል ነው? ምን ያህል ነው ሪያሊስቲክ መክፈት የምትችለው? ዘ ካሚንግ ቴን ዶንት ጀስት ከተለያየ ዝም ብለህ ላታገኝ ይችላል። የሆነ ማቴማቲካል የሆነ ክሬዲት ስኮር የሚሉት ነገር አላቸው ይመስለኛል። if I'm not mistaken. You're right. እዳ ለክሬዲት ዩኒየን ሪፖርት የሚያደርጉብህ ዲፎልት አድርገሃል ከዚህ በፊት ሌት ፔመንት ወይም ያልከፈልከው ካለ ሪፖርት አደረጉብሃል። መጀመሪያ ይለምኑሃል ከዛው ደግሞ ሪፖርት ነው የሚያደርጉ። የኤሊጂቢሊቲ ግን አሁን ከኢትዮጵያ ስትመጣ ክሬዲት ስኮር የለህም እኮ። ለዛ ነው እነዚህ ካምፓኒዎች በሃይ ኢንትረስት ሬት እያበደሩ ያሉት። ምንም አይነት መያዣ የለም። ክሬዲት ስኮር እኮ እንደ ታማኝነት ነው የለህም ከኢትዮጵያ ስትመጣ። ስለዚህ their opportunity here is to increase the interest rate. So credit score ማተር ማድረግ የሚጀምረው once አሜሪካ ከመጣ በኋላ ነው። በጣም አሪፍ። ከዛ ወደ ኒያት 20 ሰከንድ ላንቺ። alright እሺ አንድ ጥያቄ ነው። ስኮላርሺፕ ኦፖርቹኒቲስ የምታውቂያቸው ካሉ for ሄልዝ ላይ ላሉ ሰዎች for MPH apply ለሚያደርጉ or international students የሚጠቅም ወደ American or Canadian universities እና ብዙ አመታት ስራ ላይ ላልሰሩ like 2 years of work experience ምናምን ለሌላቸው። Thank you. 3 years is a lot of experience የሚቆጠረው አንድ ሌላው culture difference ከሃይ ስኩል ጀምሮ ነው። እዚህ ሃይ ስኩል እንደዚህ ሰርቻለሁ ኮሌጅ ያለው እንደዚህ ኮሌጅ ትምህርትሽም እንደ ኤክስፒሪየንስ ይቆጠር። በተለይ ሜዲካል ስኩል ኢንተርንሺፕ ስራ ነው። ጂፒ ሆነሽ አንድ አመትም ከሰራሽ ስራ ነው። so that you are actually advanced experience ነው የምትባየው 3 አመት ስትሰሪ። እንደ ኢትዮጵያ ነው አነስተኛ የሚመስለው እዚህ ብዙ ነው። የስኮላርሺፕ በጣም ብዙ ሪሶርስ ነው ያለው። በዚህ ኮል መጨረስ የሚቻል አይደለም። ሪሶርሶችን ሼር ማድረግ እችላለሁ። ስኮላርሺፕ ደግሞ ለብቻው አይደለም። መጀመሪያ ትምህርት ቤቱን ነው የምትፈልጊው። ትምህርት ቤቱን ሴኩር ካረግሽ በኋላ ትምህርት ቤቱ ራሱ ፌሎሺፕ እና ስኮላርሺፖች ፋይናንሻል ኤዶች አሉት። በዛ ውስጥ ነው የምታገኘው። ምን በሌላ you know like scholarship mainly in the general you know like AUW እንደዚህ አይነቶች ነው አሁን ከፍካሉ እነሱ ኤክስተርናል ፈንዲንጎች ናቸው። አንድ ፕሮግራም ሴኩር ካደረግሽ በኋላ ሲክ የምታደርጊያቸው ፈንዲንጎች ናቸው። እንደ ብድር ማለት ነው። እሱ ነው እንትን ለማለት የፈለኩት እሱ ነው። there is a whole bunch of lists for that. እኔ ግን ሐኪም ከሆንሽ ኤምፒኤች ላይ እዚህ ሀገር በተለይ ተበድረሽ ኤምፒኤች ባትማሪ እመክርሻለሁ። ጥቅም ያለው ትምህርት ብትማሪ ማለት ኤፒዲሚዮሎጂ እንደው ሌላ ነገር ብትማሪ ማትስ ራሱ ብትማሪ ይሻልሻል ባይ ግሎባል ሄልዝ ኤምፒኤች ቢሆን ኤምፒኤች ይኸውልሽ በጣም የስራ እድሉ ከፍተኛ አይደለም እንጂ ጥሩ አይደለም። ክሊኒካል ሪሰርች ለምሳሌ ቦስተን ዩኒቨርሲቲ ሉክ አት ዳት ማስተርስ ኢን ክሊኒካል ሪሰርች የሚል ፕሮግራም አለ ቦስተን። ሐኪሞች ካላችሁ እሱን ፕሮግራም አይጀምሩ። በጣም አሪፍ። አይ ቲንክ አብደላ አልሰጠሁም አንተም 20 ሰከንድ እና እየጨረስኩ ነው። ዶክተር ጽዮንን ቴንክ ዩ እንላታለን። ሄሎ አብደላ። እኔ እንትኑ ያለው ነገር በጣም ደስ ይላል። አቤት አይሰማም? ይሰማል። ጓ አሄድ በጣም አሪፍ ነው። ዶክተሪን ለዛሬ ብቻ ሳይሆን ያለው ነገሮችን ለመወያየት
በውስጣውን እንትን አድርጋለሁ ኮንታክት አድርጋለሁ። በጣም ታንኪው ነው የሚላት። ፕሮግራሙ ዛሬ አጭር ይመስለኛልና እንትኑን የኔም ፕሮግራም እንዴት እናደርጋውን ለዛሬ ሳምንት ነው ያዝንና እሱን ነገር እንዴት ብናደርግ ይሻላል? ነው ከሷ በኋላ መጀመሪያ እንግዳችንን ሸኝና ለእንግዳዋ ጥያቄ ካለ እሺ። አይ በጣም እኔ ምንም ጥያቄ የለኝም። በጣም አንደርስታንድ አድርጋለሁ። ያው የሚያስቸግሩ ነገሮች እንትን ያለ ግን ሊንኮቹን አሁን በአብዛኛው ለኛ ብላክና በዛ እንትን ብናረጋቸው በጣም ደስ ይለኛል። ቴንክ ዩ አመሰግናለሁ። ለወጣ ስል ሌላ እጅ ይመጣልና እሺ ኤደን አንቺም 20 ሰከንድ አለሽ። ዘግይተሽ ነው የመጣሽው። እሺ ይቅርታ ይሰማል? ይሰማል። አዎ እንደምን ነሽ? ሰላም ደህና ነኝ። አዎ ዘግቼ ነው የገባሁትና ትንሽ ጥያቄ ለመጠየቅ ነበረ። እሺ የአውሮፓና የአሜሪካን የትምህርት እድሎችን አፕላይ ስናደርግ ማለት ብዙ ሰው ወደ አሜሪካ ዩኤስኤ እና ካናዳ ነው ፕሪፈር የሚያደርገው እና እዛ ያለው ደግሞ ሲስተሙ ራሱ ብሩን መልሶ እንደሚወስደው ምናምን ይነገርናል እና የትኛው ነው ሞር ፕሮፊታብል የምንሆንበት ከትምህርታችን ከስራችን የምንሆንበት የሚለውን ዲፈረንሱን በአጭሩ የሚነግረኝ ቢኖር ደስ ይለኛል። አሪፍ። እሱ ትወያያለህ። ለዶክተር ጽዮን ዛሬ ስለ ብድር ነበር ስትነግረን የነበረው እና ቆይኝና እኔ ሪፍሌክት አደርጋለሁ እዛ ላይ። ዶክተር ጽዮን በጣም እናመሰግንሻለን እና ጊዜ ስለሰጠሽን ተመልሰሽም ስለምትመጪ ለሐኪሞቹ ስፔሲፊካሊ ለጤና ባለሙያዎች ድጋሜ ጋብዝሻለሁ እና እንግዲህ ስለ ኢትዮጵያ አውቀሻል። እኛ ፍሪ ሰርቪስ ነው የምንሰጠው። ለወጣቶች መንገድ ማሳየት ነው ማገዝ ነው እና አንቺንም ስላገኘው በጣም ደስ ብሎኛል። እንደው የመጨረሻ የምትሰጥኝ ነጥብ ካለ አንድ 2 ደቂቃ ልስጥሽና ከዛ ወደ ሌሎች አጀንዳ ይሄዳለሁ። ኢንክሉዲንግ የኤደንንም ጥያቄ መልሳለሁ። አንድ ሌላ ሴሽን እዚህ ላይ ያደረግነው ስላለ ስለ ሁለቱ ሀገራት አጠቃላይ ስለ ስኮለርሺፕ የተለያዩ ሀገሮች ላይ ያለውን ጥሩና መጥፎ ነገሮች ኮሜንት ማድረግ እችላለሁ። እሷንም ጨምረሽ ዩር ፋይናል ኮሜንት ስንስማ ዶክተር ጽዮን። እሺ እኔም ብዙም የለም ኮሜንት። አሜሪካ በመሆኑ የመጣሁት ትንሽ ደስ ብሎኛል። በኋላ ላይ በጣም ብዙ ቻሌንጆች አሉ። ዘመድ ቢኖራችሁ ጥሩ ነው፣ ከሌላችሁ ባልና ሚስት እያገባችሁ ብትመጡ ጥሩ ነው ብቻችሁን ከምትመጡ። ምክንያቱም አንዱ ሰው ኤፍ1 ካገኘ ሌላኛው ሰው ኤፍ2 ያገኛል። በጄም ከመጣ ዲፔንደንት ያገኛል በቀላሉ ማለት ነው። ሁለት ብትሆኑ ጥሩ ነው። አገሩ በጣም ሰፊ ነው። ይደብራል። ብቸኝነት አለ፣ ዘረኝነት አለ፣ ፖቨርቲ አለ፣ በጣም ኃይለኛ ፖቨርቲ አለ። የምትሄዱባቸው ቦታዎች በጣም ሊበርዱ ይችላሉ። ይሄ ኔጌቲቭ ሳይዱ ነው። at the same time ደግሞ if you're hungry enough ደግሞ ኦፖርቹኒቲ ብዙ አለ፣ ብዙ ትማራላችሁ። ስራ አለ፣ ሁሌ ስራ አለ። ስራ አያልቅም። በቃ ስራ አለ፣ ጉልበት እስካለ ስራ አለ። ይሄ ነው ልዩነቱ። በማይንድሴታችሁ ይወስነዋል ከኢትዮጵያ ስትመጡ እና ኦንቦርዲንግ ራሱን የቻለ ብዙ ሴሽን የሚፈልግ ነገር ነው። ምን what to expect በትምህርት ተመጥቶ ማለት ነው የሚለው ነገር። ስለዚህ I'm so glad you're doing this wonderful work ፈቃዱ, and I really wish every one of you all the best luck. በጣም እግዚአብሔር እንዲረዳችሁ እመኝላችኋለሁ። በህይወታችሁ ውስጥ እንዲሳካላችሁ የእግዚአብሔር ፈቃድ እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ። መልካም ጊዜ። እኔ ደግሞ ቁርሴን ልበላ ነው ልሄድ ነው። እንግዲህ አድማጮች የልብ ምልክት እናበራላታለን ዶክተር ጽዮንን። ያው እንደዛ ነው የምናጨበጭበው እዚህ ቤት እና እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። በጣም አመሰግናለሁ እና መልካም ጊዜ። ወደሚቀጥለው አጀንዳ ይሄዳለሁ። ከመሄዴ በፊት የኤደንን ጥያቄ ሪፍሌክት ነው። ኤደን የጠየቅሽኝ በተለይ አሜሪካ እና አውሮፓ እንደዚህ የት ሄጄ ልማር፣ ምን አይነት ጥሩ ነገር መጥፎ ነገር ይገጥመኛል የሚሉ ጥያቄዎች፣ አንደኛ ነገር መምረጥ መቻል በራሱ ገባሽ፣ መምረጥ መቻሉ ራሱ ትልቅ አቅም ነው። አውሮፓ ለሞክር ወይስ አሜሪካ የሚለው ሁለቱም ጋር መሞከርን እኔ ኢንከሬጅ አደርጋለሁ። ምክንያቱም ልታገኝም ላታገኝም ትችያለሽ። ካናዳ ብቻ ነው መማር የምፈልገው የሚል አይነት እንትን ውስጥ እንድትገቡ አልፈልግም። ወደ አሜሪካ ብቻ ሳይሆን ከኢትዮጵያ ነው የምትመጡት።
አንደኛ ከየት እየመጣን እንዳለን በደንብ መረዳት ያስፈልጋል። ውድድር ውስጥ ነው የምንገባው። ዓለም አቀፍ ውድድር ውስጥ ነው የምትሄዱት እና ለምሳሌ አውሮፓ ዋናው አብዛኛው የአውሮፓ ሀገሮች ኤክሰፕት ዩኬ ነን እንግሊሽ ስፒኪንግ ናቸው። ቋንቋ ዋናው ፈተና ነው። ብዙዎቹ ደግሞ ጥሩ ነገሩ ስኮላርሺፕ ይሰጣሉ። የቋንቋ ሪኳየርመንታቸው አነስ ይላል። ከአሜሪካ፣ ከእንግሊዝ፣ ከአውስትራሊያ፣ ከካናዳ ይልቅ አውሮፓ ሀገሮች ሪኳየርመንታቸው ዝቅ ይላል። ቻሌንጁ ምንድን ነው? እዛ ሰርቶ ምናምን እንትን ለማድረግ ለምሳሌ በሕክምና ሙያ ዴንማርክ ብትሄድ one of the best countries ስካንዲኔቪያን ካንትሪስ በእነሱ ቋንቋ መስራት አለብህ። እንግሊዘኛን እንደ ዋና ስኪል አይቀበሉም። የራሳቸውን ቋንቋ የራሳቸውን ህዝብ የሚያገለግሉበት በራሳቸው ስለሆነ ለዛ ዝግጁ መሆን ያስፈልጋል ማለት ነው። ይሄኔ ነው ለምሳሌ እና አሜሪካ ተመራጭ የሚሆኑት። በራስ ሙያ በራስ ቋንቋ በተለይ በእንግሊዝኛ መስራት ከፈለግ ዘን እንግሊሽ ስፒኪንግ ሀገር። ሌሎቹ ጣሊያን ቅድም እንደተባለው ህዝባቸውን ለማገልገል ነው ፕሮግራሙ የተከፈተው። ስለዚህ ቋንቋቸውን አውቀ ነው የሚጀምረው። ይሄንን መያዝ አለባቸው። ወደ አሜሪካ ሲመጣ በተለይ ቋንቋ እንግሊዘኛውን አብዛኞቻችን በእንግሊዝኛ ስለተማርን እንግሊዘኛ ምንችል ሊመስላችሁ ይችላል። ወዳጆቼ ፕሮናውንሴሽኑ አንዳንዱ እኔ አሁን እዚህ እየተማርኩ እንግዲህ ብዙ አመት በእንግሊዝኛ አስተምሬያለሁ። ኦፍ ኮርስ የተማርኩበት ሀገር እንግሊሽ ስፒኪንግ ሀገር አይደለም። ዴንማርክ፣ ቤልጅየም ምናምን የነበርኩትና ብዙ የቆየው ዴንማርክ ነው። ዴኒሽ ቋንቋ ተምሬ ትንሽ ሞክራለሁ። ነገር ግን አሜሪካ ስመጣ አንዳንድ ሰው እንግሊዘኛ አልተማርኩም ወይ የሚያስብለኝ አይነት ተናጋሪ ይገጥመኛል። ምን እንደሚናገሩ በተለይ ጥቁሮች ሲናገሩ እዚህ ሀገር ተወልደው ያደጉ ጥቁሮች ሲናገሩ አንዳንዴ እኔ የ50% መስማቴ በጣም ነው የሚፈጥኑት። 10 ምናምን እየደገምኩ እያስደገምኩ ነው መግባባው ማለት ነው። ስለዚህ ቋንቋ ሲባል ዝም ብላችሁ አንደርማይን እንዳታረጉት። እንግሊሽ ስፒኪንግ በእንግሊሽ ቋንቋ መማርህ አዲስ አበባ ወይም ደግሞ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ፈርስት ዲግሪ መጨረሳችን ሳይሆን ፍሉዌንሲው ነው የሚፈለገው። ከነሱ ኔቲቭ ተናጋሪዎች ጋር መግባባት ትችላለህ ወይ? ይዚ አይደለም። ይህንን በደንብ እንድትይዙልኝ ይፈልጋለሁ። እሺ፣ በደንብ እንድትረዱ። ሶስተኛ ምንድነው? የክፍያ ጉዳይ ነው። አሜሪካ ሀገር ትምህርት ቢዝነስ ነው። ለዩኒቨርሲቲዎቹ ትምህርት ቢዝነስ ነው። ለምሳሌ ኢትዮጵያ ፒኤችዲ ስትማር በ2 ሴሚስተር ኮርስ ወርክ ትጨርሳለህ። ይሄው እኔ 2 አመት እስካሁን ኮርስ ወርክ ላይ ነው ያለሁት ፒኤችዲ ፕሮግራም እዚህ ማለት። ለምን? ተማሪ ከፍሎ ነው የሚማረው። ስለዚህ ኮርስ በበዛ ቁጥር ዩኒቨርሲቲ ብዙ ብር ያገኛል እና የኮምፒቲሽን ሀገር ነው። ገንዘብ ይከፈላል አሜሪካ ሀገር። ኤቭሪባዲ ከፍሎ ነው የሚማረው። በዕዳ ነው የሚማሩት። ዕዳ ብድር ማግኘት ቢችሉም እንኳን ትምህርት በጣም ውድ ነው። ስልጠና እንኳን በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው ወንድሞቼ። ቅርብ ቀን አንድ ስልጠና ለሜዳውን ቺካጎ የሚደረግ ስልጠና አለ፣ ኮንፈረንስ አለ። እዛ ኮንፈረንስ ለመሄድ ሬጅስትሬሽኑ ብቻ $400 ነው። ኦኬ፣ የሆቴል የምናምንም ተደማምሮ $3000 ትከፍላለህ አንድ ኮንፈረንስ ላይ ተሳትፈ ለመመለስ ማለት ነው። ታቻ። ስለዚህ ፋይናንሻሊ ዲማንዲንግ ነው። በተለይ ዩኤስ ኦር ካናዳ ስታስቡ ብዙ ብር ነው የሚያስወጣው፣ ግን ሰርታችሁ ደግሞ ገንዘብ ታገኛላችሁ። እኔ አውሮፓ ነበርኩ ለብዙ ጊዜ ልምዱ አለኝ። አሜሪካን ግን የምመርጥበት ምክንያት አንደኛ በቀላሉ ከሰው ጋር ግባባለሁ። ስቲል በእንግሊዘኛ ነው which is good። ዴኒሽ ሃሁ ነው የተማርኩት። እንደገና ፊደል ነበር የቆጠርኩት ዴንማርክ ሀገር። እዚህ ግን ከሰው ጋር በጣም ግባባለሁ። ሰው በጣም ኦፕን ነው፣ ደስ ይላሉ። ዘረኝነቱ ዋሬቨር እዚህ ይሻላል። አውሮፓ ያለ ዘረኝነት እና የአሜሪካን ማወዳደር አትችሉም። አሜሪካ በጣም አሪፍ ሀገር፣ ቆንጆ ሀገር፣ ዘረኝነት የለም ነው የምላችሁ እኔ ከአውሮፓ ጋር ሳወዳደር ማለት ነው። ሁለተኛ ስራ መስራት እንደዚህ በጣም ክርር ያለ ሀገር አይደለም አሜሪካ፣ ላላ ያለ ነው። እንድትሰራ ብዙ ነገሮች የተመቻቹ ናቸው። ይሄን ያዙልኝ። ወደ ማመልከት ስትመጡ አንደኛ ነገር ሄደንም ሌሎቻችሁ ዶክመንቶች፣ አሁን ኮስት ሼሪንግ ከፍለሻል ወይ? የመጀመሪያው ኦፊሻል ትራንስክሪፕት ማስላክ ትችያለሽ። አብዛኛው ወጣት ኮስት ሼሪንግ ራሱ ምን እንደሆነ ቃሉን እንኳን ማይረዱዋል። ፈርመውታል፣ ዶክመንቱን ጥለውታል። ኮስት ሼሪንግ ያስፈልጋል፣ መክፈል አለባችሁ። አንደኛው እሱን። ሁለተኛው ኦፊሻል ትራንስክሪፕት መላክ አለ። ግራድ ስኩል ስታመለክቱ ኢትዮጵያም እንኳን
ከአዲስ አበባ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ መማር ብትፈልግ ኦፊሻል ትራንስክሪፕት ማስላክ አለበት። ኦፊሻል ትራንስክሪፕት ማለት ምን ማለት ነው? ከዩኒቨርሲቲ ሬጅስትራር ወደ ዩኒቨርሲቲ ሬጅስትራር የሚላክ ዶክመንት። ለምን? ፎርጂድ አለመሆኑን ለማሳየት ማለት ነው። በደንብ ያዙ። ይሄን እጅህ ላይ ያለው ዶክመንት ኦሪጂናል መሆኑን ትክክል መሆኑን በምንድን ነው የምታውቀው? ማንም አሁን ባለ ቴክኖሎጂ አስመስሎ ዲግሪ ሊሰራ ይችላል። ሲ ያገኘውን ትምህርት ቢ አድርጎ ጂፒኤውን ኢንፍሌት አድርጎ ሊያመጣ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ቬሪፋይ መደረግ አለበት። ኦፊሻል ትራንስክሪፕት ይፈልጋሉ። ይህንን መዘጋጀት አለባቸው። ሌላ የስራ ልምድ ነው። ኤክስትራ ካሪኩላር አክቲቪቲ ላይ መሳተፍ። አሁን እኛ ሀገር በጎ አድራጎት መስራት ማለት በቃ እንዴት ብዬ ልንገራችሁ፣ ደግ ስለሆነ ኖር ምናምን ምስጋና ለማግኘት ነው ይመስለው። ስራ ነው ብሎ የሚያስበው ሰው በጣም ጥቂት ነው ያለው። በበጎ አድራጎት ሰርቶ ስራ ልምድ ለማግኘት ሲቪው ላይ ለመጻፍ ብሎ በደንብ ተግቶ በጎ አድራጎት ላይ የሚሳተፍ የኛ ሰው በጣም ጥቂት ነው ያለው። ነገር ግን if you are planning to study abroad or ምናምን ከምትሰሩት ስራ ጎን ለጎን የኮሚኒቲ ሰርቪስ ስራ ላይ ተሳትፋችሁ ጠንከር ያለ ሪኮመንዴሽን ከዛ ማምጣት አዲሽናል ቦነስ ነጥብ እንደሚያስገኛችሁ ማወቅ አለበት። ኤክስፒሪየንስ ምንድን ነው? ሌላው ሪኮመንዴሽን ሌተር ነው። ሪኮመንዴሽን ሌተር to whom it may concern ተብሎ ገና ስንመረቅ የተሰጠችን ሪኮመንዴሽን ሌተር አይሆንም። እሱን እንዳታስቡ። አብዛኛው ዛሬ ያለው ሪኮመንዴሽን ሌተር በኢሜይል ነው የሚላከው፣ ሊንክ ነው የሚላከው። ለምሳሌ እኔ ኤደንን ሪኮመንድ ማድረግ ከፈለኩ ለኔ እሷ ስታመለክት ፈቃዱ ሪኮመንድ ያደርገኛል ብላ የኔን ስም እና ኢሜይል ታስገባለች። ኢሚዲየትሊ አፕሊኬሽኗን ሰብሚት ስታደርግ ለኔ ኢሜይል ይደርሰኛል። ኤደን ሪኮመንድ አድርገኝ ብላለች እና ስለሷ ምን ታውቃለህ የሚል ጥያቄ እጠይቃለሁ ማለት ነው። አሁን 20 ቢያንስ በአንድ አመት 20 አመልክቱ ብያቸዋለሁ። ለእያንዳንዱ አፕሊኬሽን ቢያንስ 3 ሪኮመንዴሽን ሌተር ያስፈልጋል፣ ወይም ሪኮመንድ የሚያደርግ ሰው ያስፈልጋል። ይህን ያህል ሰው በዙሪያ አለ ወይም በአንቺ ዙሪያ አለ ሪኮመንድ የሚያደርግሽ ሰው? ትልቁ ራሳችሁን እንደ አንድ ወጣት መጠየቅ ያለባችሁ ይሄ ማን ነው ስለ አንቺ ምስክርነት መስጠት የሚችል በዙሪያሽ ያለ? አሁን እኔ በኢትዮጵያ ማውቃቸው ወጣቶች አሉ። ኤኒ ታይም ቢጠይቁኝ የፈለገ ቢዚ ቢሆን ሪኮመንድ ማድረግ ፈልጋቸው ወጣቶች አሉ። ለምን? እየሰሩ ትጋታቸውን አሳይተውኝ። አንድ ወጣት አለ ዛሬ አሁን ይህን ሴሽን ከመግባቴ በፊት የጻፈልኝ፣ ፈቃዱ በጣም ሪኮመንዴሽን አስፈልጎኛል፣ አስተማሪዎች እየመለሱልኝ አይደለም፣ አንተ ሪኮመንድ ታደርገኛለህ ወይ ብሎ ጠይቀኝ ማለት። ሪኮመንዴሽን ሌተር ማለት it's not just like ኤደንን አሁን አየዋት then I'm starting to write about ኤደን። እንደዛ አይደለም። ኤደንን ወይ መምህሯ መሆን አለብኝ ወይ በስራ ዓለም ላውቃት ይገባል። ቢያንስ በበጎ አድራጎት ወይ በኢትዮጵያ አይነት ፎረም ካላየኋት ኤደን ሪኮመንዴሽን ሌተር ስለሚያስፈልጋት ብቻ ፈቃዱ መምህር ስለሆነ ለኤደን ሪኮመንዴሽን አይጽፍም። ረድታችሁኛል? ወጣቶች እንዲህ አይነት ነገሮችን በደንብ መረዳት አለ። ሪኮመንዴሽን ሌተር በዋናው የምትፈተኑት በዛ በኋላ እዚህ የትም ሀገር አውሮፓም ይሁን ኢትዮጵያ እንኳን ብዙ ስትሪክት አይደለም ሪኮመንዴሽን ሌተር ላይ። እዚህ ግን በደንብ ነው የሚያነቡት ወረቀቶቹ። ስለዚህ ማን ሪኮመንድ የሚያደርግሽ? 3 ሰዎች ብቻ ያስተማሩሽ፣ ስላንቺ የትምህርት ዝግጅት የሚያውቁ አካዳሚክ ሪኮመንዴሽን ነው የሚጻፈው። ዘመድሽ አይደለም፣ ጓደኛሽ አይደለም፣ አንቺን ያስተማረ አንቺን የሚያውቅሽ ስላንቺ አካዳሚክ ዝግጅት ሊናገር የሚችል ሰው ማለት ነው። ይሄን ኮርስ አስተምሬያታለሁ፣ ይሄን ፕሮጀክት ስትሰራ አውቃለሁ፣ በዚህ አጋጣሚ ያንን ዊትነስ እያደረገ ስም ጠቅሶ if you are applying to University of Nebraska ሪኮመንዴሽን ሌተሩ ላይ to University of Nebraska የሚል መኖር አለበት። don't write to whom it may concern ይታወቃል። ለዛ ስፔሲፊክ ዓላማ አልተጻፈም። ሪኮመንዴሽን የሚሰጠው ሰው ለየትኛው ፕሮግራም ነው የሚጽፈው? ኦኬ ምን ፊልድ ኦፍ ስተዲ ነው የምትማሪው? የት ነው የሚያውቅሽ? እና ፖዚቲቭ ነው ደግሞ መሆን ያለበት። ሪኮመንዴሽን ሌተር ማለት ዝም ብሎ ለቁጥር ለስም ያህል ሳይሆን አንቺን እንድታልፊ የሚያግዝ መሆን እና ይሄን እንድትይዙልኝ እፈልጋለሁ። ሞቲቬሽን ሌተር ለምሳሌ ያስፈልጋል። የቋንቋ ቶፍል እንትን አብዛኛውን ጊዜ አሁን ሪኳየር እየተደረገ ለምን የኢትዮጵያ ተማሪዎች ድሮ ብዙ አይፈለግም ነበር። አሁን አውሮፓ ሁሉ መጠየቅ ጀምረዋል እና ቶፍል ወይ ዱሊንጎ እንደዚህ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎቹ የሚፈልጉትን ዌብሳይታቸው ውስጥ እየገባችሁ እነሱ ቶፍል ካሉ እናንተ ዱሊንጎ ቀድማችሁ አትፈተኑ። አሁን ብዙዎቹ የሚያደርጉት ምንድን ነው? አሁን ዲግሪን ይያለውና አሁን ዱሊንጎ እየተማርኩ ነው ይላሉ ማለት ነው። ዱሊንጎ ግን የትኛው ዩኒቨርሲቲ ነው የሚጠይቀው?
ምናልባት ኤግዛምት ሊያደርጉሽ ይችላሉ። ኦኬ መጀመሪያ የዩኒቨርሲቲ የምታመለክትበትን ዩኒቨርሲቲ ዌብሳይት ሳታይ የነሱ ሪኳየርመንት ከማየትሽ በፊት ዶንት ጀስት ስታርት ቴኪንግ ላንጉዌጅ ኤግዛም። ኦኬ እሱን ነው። ሌላው አድቫይዘር አካዳሚክ አድቫይዘር በተለይ አሜሪካ መምጣት የምትፈልጉ ከሆነ እዚህ አካዳሚክ አድቫይዘር በጣም ያስ ባለፈው ዶክተር ማርክ ሲናገር ሰምታችሁ ሊሆን ይችላል። የኛ ኮንፈረንስ ላይ ምንድነው ያለው? እኛ ስታፍ ውስጥ አንቺን ወይም አንተን የሚያውቅ ሰው መኖር አለበት ነው። ስታመለክቺ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ ነብራስካ ሊደርሺፕ ፕሮግራም ስታመለክቺ የሊደርሺፕ ስታፍ ኤደን የምትባል አውቃታለሁ፣ እኔን ኮንታክት አድርጋለች፣ ተነጋግረናል፣ ቀበላታለሁ ማለት አለበት። ማንንም አድቫይዘር የሌለው ሰው አንቀበልም ብለው ተናግረዋል። አብዛኛው ጊዜ this is a scenario። ለምን አሲስታንትሺፕ ታገኛለሽ? you don't just join a program ማለት ነው። ስኮለርሺፕ የአውሮፓ ቋንቋ ነው። እሺ አብዛኛውን ጊዜ አውሮፓ አሜሪካ ስታመለክቱ ዶን አስክ ፎር ስኮለርሺፕ ኮመን አይደለም፣ ቶሎ ነው የለም ብለው ይመልሱላችሁ። you would use the term assistantship when it's United States። ካናዳን እርግጠኛ አይደለም። አሲስታንትሺፕ ቲቺንግ and ሪሰርች ግልጽ መሆን አለበት። ምን አይነት አሲስታንትሺፕ ነው የጠየቀው? አብሬ ሪሰርች መስራት ፈልጋለሁ፣ ይሄን እንደምሰራ አይቻለሁ ምናምን፣ ወይም ደግሞ ይሄን ኮርስ ታስተምራለህ፣ እኔ እዚህ አካባቢ ሳስተምር ነበረ፣ ኦር ለዚህ ኮርስ ጥሩ እንትን አለኝ፣ ፍቅር አለኝ፣ ፓሽን አለኝ እና አብሬ ቲቺንግ አሲስታንት መሆን ፈልጋለሁ ብለህ ወይም ብለሽ ትጽፊያለሽ ማለት ነው። ሌላው ሊንክድኢን ተጠቀሙ። ይሄን ፕላትፎርም በደንብ ተጠቀሙ። ለምሳሌ የወንቱ አፕላይ ቱ ቺካጎ ኢሊኖይ ዩኒቨርሲቲ ማመልከት ከፈለግሽ ያን ዩኒቨርሲቲ ፎሎ ማድረግ፣ እዛ ያሉ ሰዎችን መታወቅ፣ ምናልባት 3 ኢትዮጵያውያን ቀድሞ እዛ እየተማሩ ነው ያሉት፣ ላይፍሽን ኢዚ ያደርጉታል ማለት ነው። ከሰዎች የማህበራዊ ሚዲያን እድል በደንብ መጠቀም አለባቸው። ቅድም አንድ ሰው አብደላ ምን ብሏል? በቀን 3 አካባቢ ማመልከት ጀምሬያለሁ ያለው አለ። you don't do that። በአንድ ቀን 3 አታመልክት። እሺ ወንድሜ ምንድነው የምታደርጉት? መጀመሪያ በደንብ ዝግጅት ማድረግ። በአንድ አመት 20 ካመለከታችሁ በወር ስንት ነው ማለት ነው? ምናልባት 2 ወይ 3። ሜክ ሹር ከማመልከታችሁ በፊት ግን በትክክል ዝግጅት አድርጋችሁ don't just submit for the sake of applying, rather make sure you have all the documents required by the university and get your recommendation letters። ጥሩ ሰዎች በደንብ ሪኮመንድ የሚያደርጓችሁ፣ ከሁሉ በላይ ግን እዛ ፕሮግራም ውስጥ ያሉ ሰዎችን ጠይቁ። ደስ የሚለው ኢትዮጵያ የሌለበት ዩኒቨርሲቲ ኦልሞስት የለም። ያው ንቁ ላይሆኑ ይችላሉ፣ ወር ቢዚ ሊሆኑ ይችላሉ። አንዳንዴ ማት ጥያቄ ስለምንጠየቅ ይሰለቸንና እንሸሻለን። አሁን በጣም እኔ ላይክ የሚከብደኝ ነገር ማት ጥያቄ ይመጣል ከወጣቶቹ፣ ለሁሉም መልስ ማስጠት ባለመቻሌ አዝናለሁ። ግን አብዛኛው ወጣት ደግሞ መረጃ ኦልሬዲ አለ። ለምሳሌ የኛ ዩቲዩብ ፔጅ ላይ፣ ሌሎች ዩቲዩብ ፔጆች ላይ አሜሪካ እንዴት እማራለሁ አውሮፓ የሚሉ መሰረታዊ መረጃዎች ተቀምጠዋል ማለት ነው። ስፔሲፊክ ጥያቄ ቢሆን ለምሳሌ እንዲህ አይነት ፕሮግራም ላይ ተገኝተው ቢጠይቁ ደስ ይለኛል። ግን ፕሮግራሞች ላይ ላይቭ ሴሽን ላይ አናያቸውም። አንዳንዱ በቃ ጥያቄው የሚያስጨንቅ ይሆን አለ አይደል? የሞት እና የህይወት የሚያደርጉት አሉ። አደራ ቲቸር ብለው ሲሉ በጣም ነው ማዝ ነው። ግን ላይክ just use this platform ማለት ነው። I hope you guys get something አሁን ከተናገርኩት ውስጥ እና በዛ አድርጎ መሞከር። it's a scholarship or it's like a lottery ማለት የተማሩ ሰዎች የሚያገኙት ሎተሪ ነው ስኮላርሺፕ or የትምህርት እድል ማለት ነው። እና ደጋግሞ መሞከር ይፈልጋል። አንዷ ላይ ከሚፈለገው በላይ እንዳታነጣጥሩ። don't expect a lot። አንድ ሞክረ እሷን ብቻ ማግኘት አለብኝ የሚል እሱ ለመናደድ መዘጋጀት ነው የሚሆነው። ለዛ እንድትሆኑ አልመክርም። በተረፈ ወደ ሌሎች አጀንዳዎች እሄዳለሁ። እንደው የቀረ የምትሉት አንገብጋቢ ነገር ካለ ቲንክ አሌክስም ኮሜንት ማድረግ ፈልገዋል። እንደው እዚች ላይ 5 ደቂቃ እንውሰድና ከዛ ይሄን አጀንዳ ዘግተን ስለ ኤልሻዳይ ኢትዮጵያ ድጋፍ እንዴት ድጋፍ ልታረጉ እንደሚገባና አንድ ሃይ ስኩል ተማሪዎችን ሽልማት የሚያብደላ ይሰራዋል እነሱ እንነጋገራለን። ሚያት ቆይ ኤደን መጀመሪያ ለኤደን 20 ሰከንድ 20 ሰከንድ ነው ዛሬ በጣም ጎበዝ ሆኛለሁ። በሰከንድ ነው እያሰብኩ ያለው። ኤደን do you have any question comment? መጀመሪያ ላንቺ። አይ ተመልሶልኛል፣ አሪፍ ነው። ኦኬ ጎበዝ፣ አትጥፊ አንቺ።
አንቺም ደግሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በደንብ እንድትታይ እንፈልጋለን። ዛሬ ብቻ ነው ያየሁሽ ይመስለኛል እና ዛሬ ብቻ ነው የመጣሁት። እና እንዳትጠፊ የኢትዮጵያ አንቺም ደግሞ ያንቺን ኢንፑት እንፈልጋለን። ከዛ ኒያት 20 ሰከንድ በደንብ አድርጌ ዩቲላይዝ አደርገዋለሁ 20 ሰከንድ። አገን አመሰግናለሁ በጣም ፈቃዱ። ግን ማይዋን አንድ ጥያቄ ምንድነው ዩኤስኤ እና ካናዳን ነው ኮምፔር ማድረግ የምፈልገው። ሴም ሳብጀክት ሴም ሌቭል ዩኒቨርሲቲስ ቢኖሩ ወደ ካናዳ እና ወደ ከኤምባሲ ጀምሮ ከዛ ደግሞ ይሄ the whole process እና ፕሬስቲጅ ኢስቲምድ ከመሆን አንጻር ዲፈረንሳቸውን ብትነግረን ደስ ይለኛል። እስቲ እንደ አንድ የድገሚልኝ ጥያቄውን በደንብ ልረዳሽ። የዩኤስኤ እና የካናዳ ዩኒቨርሲቲዎች አንድ አይነት ትምህርት ሁለቱም ጋር አፕላይ ብናደርግ ይሄ ኤምባሲ ፕሮሰስ ከዛ ደግሞ ስታንዳርድ የዩኒቨርሲቲዎቹ ስታንዳርድ ኢኳል ቢሆን ሁለቱም በቃ ኮምፔር ለማድረግ ነው የፈለኩት። በኋላ ላይ የሚሆነ ጆብ ኦፖርቹኒቲ ላይ የሚሆን ወርክ ላይ የሚሆን Canadian universities versus American universities same subject same standard of university ቢሆኑ እኔ ካለኝ አሁን ያሌለውበትን ኮሜንት ማድረግ ይከብደኛል። የካናዳ ከምገምተው ነው የምነግርሽ። የአሜሪካ ስላለውበት አንደኛ ነገር መመክርሽ make sure you get admission from both of them ቀድመሽ እጅሽ ላይ ባለ ይሻላል። አሁን of course አንዳንዱ አፕሊኬሽን ፊ ያለው unnecessary ወጪ ያስወጣሻል። ግን ለአሜሪካ በብዛት ሪኮመንድ ሲደረግ መሰማው ለስራ ነው፣ ለቤተሰብ ለትዳር ህይወት ለልጅ ለማሳደግ ሳይሆን የበለጠ ጥሩ የሆነው አሜሪካ ለምንድን ነው ሰርተሽ ገንዘብ ለማግኘት መሮጥ ከፈለግሽ this is the place በትምህርትም በስራው ዓለም። ወደ ካናዳ ሲመጣ ላላ ያለ ለልጆች ለምናምን እንደዚህ ካይንድ ኦፍ ወደ ስካንዲኔቪያን የተቀራረበ ሲስተም እንዳላቸው ነው የሰማሁት። በተለይ ለሄልዝ ኬር እና ለኤጁኬሽን ለህፃናት ወጪ እዚህ ሀገር ኤቭሪቲንግ ዩ ፔይ። አሜሪካ ሀገር ብዙ ነገሩ ክፍያ ያለው ነገር ነው። ጤና በጣም ውድ ነው። የልጆች እንክብካቤ በጣም ኤክስፔንሲቭ ነው እና ትንሽ ስትረስፉል እንደሆነ ነው የምረዳው የሚነግሩኝ ሰዎች ልጆች ላላቸው ሰዎች እዚህ ኮምፔር ቱ ካናዳ። የኤጁኬሽን ኳሊቲ ጉዳይ እኔ ካይንድ ኦፍ ኮምፓራብል ናቸው ነው ምለው። ብዙ ያልኖርኩትን ኮሜንት ማድረግ አልፈልግም። የምመክርሽ ነገር ምንድነው just get a mentor። ቀላል ነገር ምንድነው መማር የምትፈልጊው ኒያት tell me to the point like ምንድነው ያንቺ የትምህርት እቅድሽ field of study? የኔ currently I'm looking for a master's in public health። ከዛ በኋላ ግን ያሰብኩት career path አለ። at the side ግን clinical pharmacy ነው pursue ማድረግ ፈልጋለሁ። እኔ በካናዳም እዚህም ያሉ ሰዎች ሜንተር የሚያደርጉኝ ሰዎች ሪኮመንድ ማድረግ ይችላሉ። ቀላል ካናዳ እየተማረች ያለች ሲሆን የምትባል የኢትዮጵያ ተወካይ ያለች ከሷ ጋር ላገናኝሽ እችላለሁ። ሁለተኛ እዚህ ደግሞ ብዙ ነው ያሉት አሜሪካ ሀገር የማውቀው ሰዎች እንትን ማድረግ እችላለሁ። ዋናው አንቺንም ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ብናይሽ እዚህ ኤክስትራ ማይል ሄደን እንድናግዝሽ አንቺም ደግሞ ራስሽን ለኛ ማሳየት አለብሽ። እና ራስን ማሳየት ምንድነው ኢትዮጵያ ጀስ ጎግል ሰርች አድርጌ አዲስ አበባ ብዙ ወጣቶች አሉ አሁን እዚህ ቤት ውስጥ አሉ። ለምሳሌ ልጅ አለም አለ መሰለኝ አይቼዋለሁ ቅድም። ከወግደረስ አለ ሀረር ላይ ጋይድ ሊያደርግሽ ይችላል። ጣሊያን ሀገር ኃይለ ሚካኤል አለ። ደን አስብ what is ኢትዮጵያ እንዴት ነው ልትሳተፊ የምትችይው? እና ደን ለኃይል ለምሳሌ ለሚ አለ እዚህ ቤት ውስጥ ከአሶሳ ነው የሚያግዘን። ሳባ አለች ወገኔ አለ። እነኚህ ሁሉ አብደላ እነኚህ ስለ ኢትዮጵያ ሊነግሩሽ ይችላሉ። እኛ ደግሞ አንቺን በሜንተር አሳይን በማድረግ ልናግዝ እንችላለን። አይ ቲንክ ይሄን ካልኩ ይበቃኛል። ወንድሜ አሌክስ ቀጥል። ሶሪ አስጠበቅኩ ብዙ። ኖ አይ ኢትስ ኦኬ። ፍቄ እንዴት ናችሁ? ሰላም ሰላም እንደምን ነህ? ደህና ነኝ አለው። ያው እኛ ዘመድ ብዙ አየጠላው ቀጭን ነው እዚህ ቤት እንደምታውቀው። አይ ኦኬ ዋናው አውትፑቱ መልካም ይሆናል ብዬ ነው የማደርገው። ቅድም ስለ ስኮላርሺፑ ስታወራ ሰማ ነበርና ስፔሻሊ ለወንድሜ ለአብደላ ሃይላይት አድርጋል ኮሜንት ለማድረግ ነው የገባሁትና አብደላ
በቀን 3 ጊዜ ስኮላርሺፕ አፕላይ የምታደርጉ ኤነርጂን ያባከንክ እንደሆነ ነው ለኔ የሚሰማኝ። በዚህ ወይ የምትተር ከሆነ ኤነርጂ ዝም ብለህ ነው የምታባክነውና በቀን 3 ጊዜ አፕላይ ስታደርግ ራይት ዌይ እየተከተልክ አይደለም ነው የሚያሳየው። ምክንያቱም ነጮች ጋር አንድ የጻፏትን ነገር just it's a rule and regulation የጻፏትን ነገር ወረቀት ላይ የተቀመጠችው ነገር በጣም ነው የሚከተሉት እና የጻፉ እዛ ያስቀመጡት ጋይድ ላይ ነው ምን ይላል የሚለው በትክክል ማንበብ አለበት። ምንድነው ያስቀመጡት እዛ ላይ ያለው? ለምሳሌ አንድ ቀን ስኮትላንድ አንድ ጊዜ አይ ቲንክ 2022 አካባቢ 2021 ላይ ስኮትላንድ ዩኒቨርሲቲ አፕላይ አድርጌ ምን ይላል ማስተርስን የተመረከው ኦክቶበር 10 ላይ 3 አመት የሚሞላ ከሆነ እንግሊዘኛ አክሰፕት ይሆናል ይላል። ያ ማለት ሚዲየም ኢንስትራክሽን ማለት ነው። ዩዚ ኦክቶበር ላይ ነው ኖቬምበር ላይ ቢሆን አክሰፕት ይሄ ነገር አፕሊኬብል አይደለም ማለት ነው ኢምፕሊኬሽን። ሶ እያንዳንዱ የሚጽፉትን ነገር እዛ ላይ ጋይድ ላይ የተቀመጠውን ነገር በትክክል አይተ ላንተ የሚሆን ነገር አትሊስት በሁለት እና በሶስት ወር ውስጥ አንድ በራሱ በትክክል አፕላይ የምታደርግ ሆነ በጣም ጀግና ነብይ ነው የማስበው። ቢኮዝ ረጅም ፕሮሰስ ነው ስኮላርሺፕ አፕላይ ማድረግ። ምንድነው የሚጠይቁት? ሪሊ በጄ ላይ ምን አለ? እነሱ የሚፈልጉትን ነገር በትክክል አሟልቻለሁ ወይ? የኔ ዶክመንቶቹ በትክክል እነሱ በሚፈልጉት ወይ ተቀምጣሉ ወይ? ሲቪ የኔ ፎርማት በትክክል ተቀምጣሉ ወይ? ኢቭን ያንተ ሲቪ ላይ የሚቀመጥ ፎቶ ሳይዙ ትልቅ መሆን የለበትም። ሳይዙ ትልቅ ከሆነ ያንተ ሲቪ ኢሜል ስትልክ ወዴት ነው የሚሄደው? ስፓም ነው ሄዶ የሚገባው። ሶ እንደዚህ አይነት ኮንቴንት ትንሽ በላይ የምታስበው ግን ሚስቴክ ነው የሚሆነውና ጊዜ ሰጣችሁ አፕላይ ስታደርጉ ጊዜ ሰጣችሁ ኮንሰንትሬት በቃ እዛ ላይ ማግኘት የምትችለው ነገር ብቻ ፎከስ አድርገህ አፕላይ ብታረግ አሪፍ ነው ብዬ ነው። በቀን 3 ጊዜ አፕላይ ቅድም ስትል በቃ አንተን መምከር አለብኝ ለግዴታ እንደ ኢትዮጵያዊ because የሄድክበት ያለ ኤነርጂ ነው ያባከንክ ያለው ብዬ ነው የተሰማኝ ነገር። ይሄን ነገር ደግሞ ካንተ ጋር ብቻ አይደለም ከብዙ ሰዎች ሰምቻለሁና ራይት ዌይ ይሄ አይደለም። ይሄን ልንገር ብዬ ነው። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ ወንድሜ አሌክስ በጣም አመሰግናለሁ። እንግዲህ አሌክስ ወደሚቀጥለው አጀንዳ ለመሄድ ያመቸኛል። በዚህ አጋጣሚ ላመስግንህ ለእህታችን ለኤልሻዳይ ድጋፍ ስላደረክ በጣም በጣም አመሰግናለሁ። የኢትዮጵያን ድጋፍ አድርጉ ስንል ስንጠይቅ እያልን ያለ ነው ምንድነው በተለይ ድጋፍ ለሚፈልጉ ወንድሞች እህቶቻችን እያልን ነውና ወደሚቀጥለው አጀንዳም ይወስደኛል። ወንድሜ አሌክስ ድጋፍ አድርጓል እና በዚህ በኦዲየንስ ፊት ላመሰግን እወዳለሁ። ተማሪ የሆነ አውቃለሁ ምን ያህል ኤክስፔንሶች እንዳሉብን እና ለዚህ ነው አንዳንዴ የተማሪ ሰው ይግደለኝ የሚሉት ነገር እውነታ አላት። ታቻ ዛሬ ብዙ ነገሮች ኳስችን የምናደርጋቸው እንዳሉ ሆነው ግን በእውነት አሌክስ በዚህ በደንብ ላመሰግን ነው ፈልገው ምን ያህል የኢትዮጵያን ተረድተህ በምትችለው አቅም ድጋፍ እያደረክ እንዳለ ገንዘብ እስከማውጣት ጭምር ጊዜህን ገንዘብህን ኮሚት አድርገህ ወጣቶች ጋር የምታደርገው ድጋፍ ስለሆነ እኔ በጣም ኢንከሬጅ ያደርገኛል ይሄንን ስራ መስራቴን ለመቀጠል ማለት ነው። ብሩ ብዛቱ ማነሱ አይደለም፣ የጊዜው ብዛት ወይም ማነስ አይደለም። አስተውሎ አንድ ሰው አስቦ ጎንደር ያለችው ወጣት ኤልሻዳይ ላግዛት ፈልጋለሁ እስቲ የተወሰነ ገንዘብ ልላክ ብሎ ለመጀመሪያ ጊዜ እኔ ጋር ከባለፈው ስም በኋላ ሪች ያደረገው አሌክሳንደር ነው። በደንብ አመስግኑልኝ በእውነት እንዳልኳችሁ ስኖት የብሩ ብዛት ምናምን ሳይሆን እኔ ማየው ምንድነው ቫልዩ ነው ማየው ለእኔ አይደለም። እኔ ፈቃዱ ኦር እንደዚህ ከላይ ላሉት ስራ ላይ ላለው ኦር ምናምን አይደለም። የተረሱ ወገኖቻችንን ኤልሻዳይ ባለፈው ተነጋግረናል። ማየት የተሳናት ጎንደር ነው ያለችው። ጦርነቱ ከመጀመሩ በፊት ነበር 2 አመት ሊሞላው ነው ስለ ኤልሻዳይ መወያየት ከጀመረ። ሚኒንግፉሊ የዚችን ልጅ ችግር አልፈታንም። አንደኛ እሷ ያለችበት ሁኔታ ማየት ነው ያቃታት ማለት ነው። እና ለሷ ድጋፍ ጠይቀናል፣ ኮሚቴ ፎርም አድርገናል አዲስ አበባ ወር ምናምን፣ ግን ስቲል ስራው አልተሰራም በምንፈልገው ልክ እና ለዛ ቪዲዮ ሁሉ አስቀምጬ ነበር ሊንክድኢን ላይ በሚገርማችሁ ነው። ዛሬ በጣም ግልጽ ልሆንላችሁ ፈልጋለሁ። ለምሳሌ ፈንድሬዚንግን በተመለከተ የቦርድ አባላትም እዚህ ቤት ስላላችሁ ትሰሙኛላችሁ። እስከዛሬ ድረስ የኢትዮጵያ ስራ ከተጀመረ በኋላ በተለይ አሜሪካ ሀገር እንግዲህ ማድረግ የነበረብን ምንድነው አሜሪካ ሀገር በጎ አድራጎት ድርጅት ስትከፍት አንደኛ ለምሳሌ አፕሊኬሽን ፊ አለ። የቦርድ አባላት ቢያንስ 7 አባላት ያስፈልጋሉ። you need to have a kind of a website
you need to have like annual plan እና አክቲቪቲ ያስፈልጋቸዋል። ኢትዮጵያ ውስጥ ጥሩ ስራ እየተሰራ ነው ያለው። ይህን ስራ ለማጠናከር አሜሪካ ሀገር ከፈትን እና ሚኒመም ያንን ህጋዊ ለማድረግ አትሊስት $1000 ክፍያ ያስፈልግ ነበረ። ሙሉውን $1000 ክፍያ የከፈሉት ማናቸው? የቦርድ አባላት 7 ሰዎች ያሉበት። ከነሱ ውስጥ አንዷ ትዝታለች አሁን እዚህ ቤት። ኦኬ። ከዛ በኋላ ባለፈው ደግሞ አሁንም ለገና ያልተከፈለ አለ። ዌብሳይት እና ሞባይል አፕ በሄልደር ቴክኖሎጂ የተሰራ እነሱ ጀስት ካይንድ ኦፍ እንደ ሳፖርት ነው ለኢትዮጵያ የሰጡት፣ ግን ገና ከኋላ አሁን የተጀመረ ተቋም ዌብሳይት በነፃ ሞባይል አፕ ለኢትዮጵያ በነፃ ሰርቶ እኛ ደግሞ ጸጥ ብለን ተቀባይ መሆን ደግሞ እያደጉ ያሉ ወጣቶችን ማቆርቆዝ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እንደዛ አይነት ተቋም እንድንሆን አንፈልግም እና ላይክ ሚኒመም ኦፍ 1000 ክፍያ አለብን ማለት ነው። ኮንፈረንስ አድርገናል ባለፈው ታውቃላችሁ። የዛ ኮንፈረንስ ኤክስፔንስ አለ ምናምን። እስካሁን አጠቃላይ እኛ አካውንት ውስጥ ያለው 1300 አካባቢ ነው። በደንብ እንዲገባችሁ ከዚህ ውስጥ ማጆሪቲውን ዶኔት የተደረገው ከቦርድ አባላት ነው ማለት ነው። እሺ እና በደንብ እንድትረዱ ስለምፈልግ ነው። እንዲህ አይነት ስራ እንዲያድግ የምንፈልግ ከሆነ አንደኛ ጊዜያችሁን ነው የምፈልገው። ከሁሉ በላይ ጊዜያችሁን ነው የምፈልገው። ጊዜያችሁን እስከሰጣችሁን ድረስ ጊዜንና እውቀትን አድርገን ገንዘብ ይመጣል። ኦኬ። ነገር ግን አንገብጋቢ ነገሮች አሉ። በተለይ ጎዳና ላይ ያሉ ወንድሞቻችን፣ በጣም የተጎዱ ቤተሰብ የዩኒቨርሲቲ ተመራቂዎች፣ ማየት የተሳናት ወጣት ሲባል ለነገ የምንቀጥረው ጉዳይ አይደለም። ስለዚህ አንዳንዴ እስካሁን ጠይቄ አላውቅም በግልጽ እንደዚህ ፋይናንሻሊ ምን እያሰብኩ ነው ያለሁት። በየቅዳሜ እሑድ በዚህ የቅዳሜ ፕሮግራማችን ላይ ዴይሊ ስፖንሰሮች ማለት ነው፣ ፕሮግራም ስፖንሰር ሌትስ ትራይ ምናልባት ሊገኝ ይችላል እና የኢስ ኢትዮጵያን ሳምንታዊ ፕሮግራሞች ስፖንሰር የሚያደርጉ ግለሰቦች ወይ ቢዝነሶች ማለት ነው። አስፋራ ዘ ቢዝነስስ አር ዩዝ ፍሬንድሊ ስፖንሰር እንድታረጉ እና እኛ ደግሞ ፋይናንሻሊ እንድንጠናከር ፈለጉ። ሁልጊዜ ልመና ማባረታታት ጥሩ አይደለም እና ቢዝነስ የምትሰሩ ኢትዮጵያ ውስጥ ቢዝነስ ያላችሁ ወደ አሜሪካም ኤክስፓንድ ማድረግ የምትፈልጉ ወደ አውሮፓም ማድረግ የምትፈልጉ ወር አጠቃላይ ኢትዮጵያን መደገፍ የምትፈልጉ እንደ ሳምንታዊ ስፖንሰር ሆኖ ፋይናንሻሊ እንድታግዙ ፈልገን አንደኛ ሴሽናችን እንዲጠነክር፣ ሁለተኛ ኢትዮጵያም ጠንከር ብሎ ኢኮኖሚካሊ ሌሎቹም ማገዝ እንዲችል ማለት ነው። ወይ ሄደን ደግሞ ወይ ለሴሽኑን ለመግባት ክፈሉ ማለት እንጀምራለን ማለት ነው። ለምን ምን ብለውኛል አንድ ጓደኛዬ፣ በነፃ የተደረገ ነገር ሁሉ ሰው በነፃ የተሰጠውን ማኪያቶ ጨርሶ አይሄድም፣ ሲከፍል ግን እንዳለ ጭርስ አድርጎ አጠጥቶ ይነሳል የሚል ነገር የነገረኛል ኢኮኖሚክስ ባለሙያ ማለት ነው። ምናልባት እኛንን ሰውን እያዳከምን ያለ ነው ኤቭሪቲንግ በነፃ እያልን ማለት ነው። ገንዘብ እየፈለግን ግን ሰርቪሶቻችንን በሙሉ ነፃ አድርገን ሰዎችን አሰነፍናቸው ፋይናንሻል ኮንትሪቢዩት እንዳያደርጉ እና ይሄ ወደሚቀጥለው አጀንዳ ይወስዶኛል። የኤልሻዳይ ጉዳይ ነው የምንነጋገረው። ኤልሻዳይን ኮሚቴ አለ አዲስ አበባ የተሰራ ኮሚቴ። ከዛ ኮሚቴ እንትን ልስማ አፕዴት መስማት ፈልጋለሁ። እዛ ኮሚቴ ውስጥ ያላችሁ አይ ቲንክ ሳባ አለች መሰለኝ። በሳምንት አንዴ አፕዴት እንደራረግ ስለተባባልን ያ ቴንክ ዩ አብርሃም ቴሌግራም ላይ በነፃ የሚሰጥ ነገር ጥሩ አይደለም ብለዋል። እውነት ነው። በነፃ ዝም ብሎ በነፃ የሚሰጥ ወል በደንብ ልትረዱ የኢትዮጵያ ነፃ የሆነበት ምክንያት እኛ ለምሳሌ ለዚህ ሴሽን ማስከፈል ቢኖርብኝ አንደኛ የህዝቡን ፔን በመረዳት በጣም ዝቅተኛ ኢኮኖሚ ላይ ያሉ ሰዎችን በመረዳት እንትን እንዲያደርጉ ነው እና ይባለው አክሰስ እንዲያደርጉ ሰዎች ሳያገኙን እንዳይቀሩ እና ከዛ አንግል ነው አብሬ ድጋሚ ያየዋለሁ ከተሳሳትኩኝ። በአጭሩ ስለ ኤልሻዳይ አፕዴት እንድታረጉ የተስማማ ነው። ምንድነው? አንደኛ ኤልሻዳይ ወደ አዲስ አበባ እንድትመጣ ፍላይት ትኬት እንዲገዛ አንዱ እሱ ነው። ሁለተኛ አዲስ አበባ ቤት 3 ወጣቶች ጋር ሆና አንዷ ከአሶሳ፣ አንዷ ከባህር ዳር፣ ከኤልሻዳይ ጋር ከጎንደር እነኚህ 3ቱ ቤት ተከራይተው አዲስ አበባ አብረው ይገባሉ ተባብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ለዚህ ኮሚቴ ተዋቅሯል። ቤት ኪራይ መፈለግ፣ ትኬት መግዛት እና
ከዛ ለነሱ ስራ መፈለግ ብር ምናምን ማዋጣት እንደተጀመረ ኦልሬዲ አሌክስ አዋት እንትን ዶኔት አድርጓል። ይህንን አፕዴት መስማት ፈልጋለሁ። ይህን እያሰባችሁ ሌላው አጀንዳችን ደግሞ ወንድማችን አብደላ ቅድም ስኮለርሺፕ እየፈለገ ያለው ወጣት በተማረበት ሃይ ስኩል ውስጥ ተማሪዎችን ለማገዝ የስክሪፕቶ የደብተርና መሰረታዊ የትምህርት ድጋፍ እንደ ሽልማት ይዞ ሄዶ አንድ ቀን እሱ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ገጠር ትምህርት ቤት ነው ያለውና ያን ትምህርት ቤት ስለ ኢትዮጵያ እንዲያስተዋውቁልን ፈልገናል እና አዲስ አበባ ያላችሁ መጽሐፍ ያላችሁ ደብተሮች ምናምን ለሃይ ስኩል ለኤሌመንተሪ ተማሪዎች የሚሆን ድጋፍ ማድረግ ትችላላችሁ። 1-2 ስክሪፕቶ በመግዛትም ድጋፍ ማድረግ ይቻላል። እነኚህ ሁለቱ አጀንዳዎች ነው ያሉኝ። ስለዚህ አንደኛው ስለ ኤልሻዳይ ነው። ሁለተኛው ስለ አብደላ የተማረበት ሃይ ስኩል ላይ ተማሪዎችን ማበረታታት ነው እና የኤልሻዳይ ኮሚቴ ላይ ያላችሁ አንድ ሰው ያው ወንድሜ ቃሲም ሰጣለሁ አጀንዳውን እንትን ልበል ብዬ ነው ሰዎች በደንብ እንዲረዱ። ኦኬ አንዴ ቆይማ ሳባ አንዴ ጠብቂኝ። ቃሲም you have 1 minute ያንተን እንትን ልስማ 1 ደቂቃ። ይሰማል ፍቄ? አዎ ይሰማል። እንደምን ደህና ነው ወይ? እንደምን ዋላችሁ፣ እንደምን አደራችሁ፣ እንደምን አመሻችሁ የስ ኢትዮጵያ ፋሚሊ እግዚአብሔር ማለት ነው። ሰላም ነው አለን። አሜን አሜን፣ ሰላም ነው። ሌላው ዘግይቼ ያው የጾም ወቅት ስለሆነ ዘግይቼ ነው የገባሁትና ምናልባት ያለፈኝ ካለ አፕዴት እንድታረገኝ ነው። ሌላኛው ያው አሁን ያነሳው አጀንዳ እኔ የምጠብቀው ነው። የአብደላንም ያው ባለፈው በተነጋገረው መሰረት እኔ ያልኩትን ልክ ያለው እንግዲህ ምናልባት መልእክት ካልደረሰ እንጂ ደርሶኛል ብሎኛል እሱ። በአብደላ በኔ በኩል አብደላን አንዴ ባኮ እስክሪብቶ ወይም 50 እስክሪብቶ የሚገዛ ፍራንክ ልኬለታለሁ። በሌላው መጨረሻ ላይ ስለኔ ያው ባለፈው እንደነገርኩ እንዳወያዩ ካናዳ ላይ ነበረችኝና አንድ ፕሮግራም እሷን በመጨረሻ እንትን የተነሳች 2 ደቂቃ 3 ደቂቃ መጨረሻ ላይ እንዲሰጠኝ ነው። አመሰግናለሁ። ካናዳው ምንድነው ስለጀመርከው ቶሎ ብትጠይቅ ሰዎች እያሰቡበት ይቆዩ። የኔ ካናዳ ፕሮግራም 2 ነገሮች ነበሩና ይሰማል? አዎ ይሰማል። ሄሎ ኦኬ። ካናዳ ፕሮግራም ምንድነው? ያው የ15 ቀን ወርክሾፕ ነበረችኝና ያው ፓርሻል ስኮላርሺፕ ስለነበረች 5000 ካናዳን ዶላር ጠየቁኝ። ፓስፖርት ነበር ያስቸገረኝ። ፓስፖርት እንደምንም ታግዬ ጨረስኩ። አሁን እንግዲህ የሚረዱኝ ሰዎች አንድ የካናዳ ኤምባሲ ከዚህ ቀደም እንደማውቀው በጣም አስቸጋሪና ቪዛ ለመምታት በጣም የሚያስቸግር ነው። እንዴት ወደ ካናዳ የሄዱ ሰዎች እዚኛ ግሩፕ ውስጥ ካሉ እንዴት ምን ማድረግ እንዳለብኝ ከወዲሁ ራሴን አስተካክዬ እንዲቀርብ እንዲነግሩኝ ይፈልጋለሁ። ሌላኛው ደግሞ 5000 የካናዳ ዶላር ክፈሉ ብለውኛልና ዩኒቨርሲቲው 3000 ዩኒቨርሲቲው ከፍሎልኛል። 2000 ደግሞ እኔ እንዲከፍል ነግረውኛል። እዚች አካባቢ ላይ ጓደኞቼ ወይም የስ ኢትዮጵያ ፋሚሊ ምን ይለኛል የሚለውን ነው። አመሰግናለሁ። በጣም አሪፍ። ይሄን ያው እየሰሙት ይቆዩና የሌሎች ኮሜንት እንዲያደርጉ እኔ ከማድረጌ በፊት እጃቸውን እንዲያወጡ እድል ሰጣለሁ። እዛ ድረስ እህታችን ሳባ ስለ ኤልሻዳይ አፕዴት አድርጊንማ። እሺ ፍቄ እንዴት ናችሁ? የስ ኢትዮጵያ ቤተሰብ ሰላም ዋላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን። እንደምን ነሽ? እሺ የኤልሻዳይ ከተመስገን ጋር ዴይሊ እየተደዋወልን ነው። ከረዴት ጋርም እንደገና ደግሞ ዮርዳኖስ ዮሐንስ በሊንክድኢን የጻፍክልኝ ምን ላግዝ ያለች ሜሴጅ እንትን ብለን ስልክ ተቀያይረን እየተደዋወልን ነው። አሁን ዋናው ችግር ምንድነው? መልቀቂያ ይዘሽ ነይ፣ እዚህ ስመጪ ባለሽበት ቦታ መታወቂያ ለማውጣት ለአንዳንድ ነገር ብያት በወቅታዊ ጉዳይ የቀበሌ ኃላፊዎችን ማግኘት አልቻልኩኝም እና ትንሽ ጊዜ ስጡኝ ያለች። እኔ ደግሞ ምን አልኳት? ሊንክድኢን ላይ ፖስት አድርጓል ፍቄ ለትኬት የሚሆን ነገር ተዘጋጅቷል ከኤፕሪል 4 በፊት እንድትገቢ ብሏል እና አሁን ከወዲሁ ዋጋ እንዲቀንስ ትኬት ልንቆርጥ ነው ብያት፣ አይ ቆይ ትንሽ ቆዩ መልቀቂያው በእጄ ይግባ
የማንነት ጥያቄ የእጄ ላይ ማስረጃ ሊኖረኝ ይገባል አለች። ዛሬም ደውላ ነበረ። ስለዚህ ያንን ነው የምንጠብቀው እንጂ ኦልሬዲ እንድትመጣ ፕሮሰስ እናደርጋለን። ለትርንጎና ለቅድስትም ቫካንሲ እያየው በቴሌግራማቸው ላይ የላኩኝ ነው። ስለዚህ የእሷን ምላሽ ነው የምንጠብቀውና ፍራቻም አላት። ሌላ በግልጽ ያለችኝ ወይኔ ስራ ባላገኝ እስከመቼ የኢትዮጵያ ይከፍላል ኪራይ ስትል እኛም ብቻ ሳይሆን የኢትዮጵያን ብቻ ሳይሆን እግዚአብሔርንም ተማምነሽ ነው አንቺ እንደ ሎሬት የት ነበርሽ ለአካል ጉዳተኛ ትልቅ ስራ መስሪ ነው የምትሆኘው። በራስሽ ተማመኝ፣ እግዚአብሔር አለ፣ ምንም አይነት ፍራቻ አይግጠምሽ። እንደውም ፍቄ ያለው እኔ ባለቤቴን ቤተሰቤን ሁሉ አስቸግሬን የእሷ ጉዳይ ቀዳሚ ነው ብሏል እና ምንም ወደኋላ እንትን እንዳትል ፍራቻ እንዳይሰማት በሚቻለው በኤንጂኦም ሆነ በምን ተገቢውን ነገር ሄደን እያሳመንን ያንቺን ዶክመንት ሲቪ እያሳየን ስራ ትገቢያለሽ፣ ስጋት አይግባሽ ብዬ በደንብ ስለንቦናዋን እንትን ብያታለሁ። ዛሬ ጠዋት ደውላ ነበር 2-3 ጊዜ እና በእኔ በኩል ያለው ይሄ ነው። ከተመስገን ጋር ዴይሊ እንደዋወላለን። ከሌሎቹም ኮሚቴ አስፈላጊ ነገር ቢሆን እየደወልኩኝ እነሱም እየደወሉ እየተነጋገርን ነውና ችላ አላለም። በነገራችሁን መሰረት ቀን አስቀምጠናል፣ ግን እሷ ናት ቆዩ ያለችው። ፍራቻዋን ደግሞ እንድትል በተቻለ አቅም መክሬያታለሁ፣ እንደ እናት እንደ እህት። ይሄ ነው ያለው ፍቄ። በጣም አሪፍ። አይ ቲንክ እንዲህ ይሻላል። የሆነ ከሷ በላይ የእሷን ህይወት ባናቅድ ጥሩ ነው። እንደዛ ነው የምንረዳው እና ሌተር ቴክስ አክቲቭ ሮል ማለት ነው። አሁን ማየት የተሳናት ናት እናውቃለን። ደጋግመን ስለሷ አጀንዳ አድርገናል። ከዚህ በላይ ደግሞ ይሆናል አይደል እንዴ ብዬ ልንገራችሁ። ብዙ ባናቅድላት በራሷ ፕላን ታድርግ፣ ንገሪያት። ካሁን በኋላ አጀንዳ አላደርግም እኔ እሷ when she is ready እሷ እኛን ትጠይቅ ማለት ነው። እሷን መጠየቅ እንተዋለን ካሁን በኋላ እና ለምን what I understand ብዙ ጊዜ ደዋውለንላታል። I think she's not willing የተረዳሁት ነገር እሱን ነው እና ትኬት አሁን ዝም ብለን ከሰው ገንዘብ ተቀብለናል ማለት ነው። ባለውን እንትን ለትኬት መግዣ ብለን ነው ገንዘብ የተዋጣው እና if she's not willing to move ሌላ በጣም አንገብጋቢ ጉዳይ ላይ ያለዋል። እሷ ምናልባት ቤቷም ስላለች ሊሆን ይችላል፣ ወር በጣም ፈርታለች። እየፈራሽ ደግሞ እኛ ከሷ በላይ እንትን ብለን ሙቭ ልናረጋት በኋላ መጣም ብዙ እንትን ውስጥ እንዳትገባ አምጥታችሁኝም የሚል ነገር እንዳይሆን እኔ የምለው ምንድነው እሷ ታንኳኳ ነው ካሁን በኋላ። ኦኬ ለምን በቃ እንደ አካል ጉዳቱን አንደርስታንድ አድርገን ለሷ ቅድሚያ ሰጥተን ገንዘብ አዋጥተናል፣ ኮሚቴ አዋቅረናል። ማንንም በዚህ አይነት አግዘን አናውቅም ማለት ነው። 5-6 ጊዜ አጀንዳ አድርገናል። አሁን በኋላ ግን በደንብ የምትነግሪያት አንቺ እንድትጠይቂኝ ነው የምንፈልገው ብለዋል። እኛ አንደውልም አንቺ ጋር፣ እሷ ትደውል፣ እናንተ አትደውሉላት። እሷ ዝግጁ ስትሆን ከሷ የሚፈለገው ምንድነው የደብዳቤ የግድ ላይሆን ይችላል። በአሁኑ መልቀቂያ ማግኘት ካልቻለች ትምጣ፣ ያላትን ዶክመንት ይዛ። ያን ያህል መታወቂያ የለሽም ብሎ እንትን የሚላት ሰው አይኖርም። የትምህርት ዶክመንቱ አለ፣ እስከዛሬ የሆነ አይዲ አታጣም። እሷ ቢያንስ የተማሪ መስረጃው አለ ማለት ነው። ማየት የተሳናት ናት፣ ኤቭሪባዲ ይረዳል እሷን እና ሌተር ሊድ ሄር ካሪየር ጉዳይ በዚህ ብንተው ነው የሚሻለኝ። ሁለቱ ልጆች ግን ቅድስትና ትርንጎ ስቲል እነሱ ማገዝ አለብን። እንግዲህ እንደተባለው ምናልባት ትርንጎና ቅድስት የጋራ የቤት ያገኙና ይከራዩ፣ እነሱ ላይ እናተኩራለን ማለት ነው። የኤልሻዳይ ጉዳይ በኋላ መድረስ ይችላል። ኦልሬዲ ቅድስት ወደ አዲስ አበባ ልትመጣ ነው፣ ትርንጎ አዲስ አበባ ነው ያለችው። ሁለቱ የጋራ የሆነ መኖሪያ ይፈልጉና እነኝህን ሁለቱ ልጆች ስራ ወደ ማስያዙ እንሄዳለን። ኦልሬዲ ቃል ስለገባንላቸው ቅድስት የተዘጋጀች እንደሆነ ነው ማውቀውና ኤልሻዳይ መታ እነሱ ጋር መግባት ትችላለች። እዛ ድረስ ምናልባት እነሱ ቤቱንም ሞቅ አድርገው ይጠብቋታል ማለት ነው። ወር ስራ አግኝተውም ይጠብቋታል። which is good. We are trying to build a family. በጣም ለየት ያለ ነገር ነው ስለ ኤልሻዳይ ያደረግነው እና ለምን እኔ ጥፋተኝነት ተሰምቶኝ ነው። እቺ ልጅ ማየት የተሳናት ናት፣ ነው ሴት ናት፣ ገጠር ውስጥ ነው ያለችው እና አሁን ባለው ኮንፍሊክት ሁኔታ ማየት የሚችሉ ሙሉ አካል ያላቸው እንኳን እየተቸገሩ ባለበት ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ለሷ
ራሷን ታግዝ ማለት ከባድ ስለሆነ ነው። ግን ይሄን ያህል ከሄድን በኋላ ግን ከዚህ በላይ መሄድ እንደሌለብን ነው የኔ አስተያየቴ። ግን ለአስተያየቴ ነው። ከኮሚቴው የተለየ ሀሳብ ካለው ነገሩን ዶክመንት ካገኘች ለእሷ መሸኛ እኛ ነው ያልናት ሲጀምር። እሷ መሸኛ አላለችም እርግጠኛ እና የበለጠ ፍርሃት እየፈጠርንባት ነው ነገር ነገርናት ጊዜና እኔ በዚህ ተዋለው። ሌሎች ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ስለ ኤልሻዳይ ነገሩኝ። ተረፈ ስለ ወደ ሌላው አጀንዳ ሄዳለሁ። ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን አሁኑኑ ንገሩኝ። እሺ ስለ ኤልሻዳይ እንዲህ ቢሆን የምትሉት ነገር ካለ ቶሎ ብላችሁ ነገር አሲም መቀጠል ይችላል። ኦኬ ፍቄ ታንክ ዩ ቬሪ ማች። እኔ ትንሽ ኔትወርክ አስቸግሮኝ የኤልሻዳይን አልሰማሁም። ሳባ ስትናገር ላይ የተቋረጠና አሁን ነው እንደገና የገባሁት። የተወሰነ ውሳኔ በመጨረሻ ላይ እንደተረዳሁት ያው ሶስቱም ወደ አዲስ አበባ እንደሚሆኑ ነው። ግን ኤልሻዳይ ምን ላይ ነች አሁን? ምን ተናገረች? ምን አለች የሚለውን አላወኩም። ኤልሻዳይ ያለው ብላለች። ቶሎ መምጣት አልፈለገችምና እሷን የራሷን ህይወት ራሷ ታቀር ነው ያልነው። ትንሽ ስላበዛት እኛ እሷን እያቀርን ነውና እሷ በፈለገችው ፔስ ትሂድ፣ ስትፈልግ ትደውልልን ነው። እኛ ብዙ ስለሷ ባናቅድ የሚል ስሜት ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም ብዙ ስለሷ ተነጋግረናል፣ ደዋውለንለታል፣ ብር ተዋጥቷል። ቢያንስ እስካሁን የማውቀው ሚኒመም ኦፍ 40,000 አካባቢ 40,000 45,000 ብር ለኤልሻዳይ ተብሎ ተዋጥቷል፣ ተልኮላቷል። ገባ በተለያየ ጊዜ እና እቺ ልጅ ወደ አዲስ አበባ መታ የሆነ ነገር አተኩራ ብትሰራ ኖሮ ይሄን ስራ አግኝታለች። አሁን የሆነው ምንድነው? ብር እንልክላታለን፣ እሱን ትጠቀማለች። ነገም ወደ እርዳታ ነው እየመጣች ያለችው ማለት ነው። አልጠቀመም። ለዚህ ነው ደፍራ እንድትመጣ የፈለኩት። እሷ አልደፈረችም። ስለዚህ አሁን ውሳኔው ምንድነው? እሷ ራሷ ህይወቷን ራሷ በሚፈልጋት መንገድ ትሂድ። እኛ ጋር በፈለች ጊዜ በማንኛውም ጊዜ አለን። ግን የእሷን ህይወት ማቀዳችንን እንተው ነው ባጭሩ። ታንክ ዩ ቬሪ ማች። በቃ ይሄን ለማወቅ ነው። የተዋጣው ብር ይጠብቃታል። ለኤልሻዳይ ተብሎ የተዋጣው ገንዘብ ይጠብቃታል እና ሁለቱ ሴት ልጆች ግን አንዷ ከአሶሳ አንዷ ከባህር ዳር ኦልሬዲ ያሶሳዋ በቅርብ ጊዜ ትመጣለች። ሲቪል ኢንጂነር ናት። ለኤልሻዳይ ነበረ ነገሮችን እያመቻቸለ የነበረው። ቤት ሶስቱ አብረው ተከራይተው እንደ ዶርም እንዲኖሩ እንዲረዳዱ እኛ የቤት ኪራይ ልንከፍልላቸው ነበር። በጣም ለየት ያለ ግን ላይክ አሁን ኤልሻዳይ እንደዛ ዝግጁ አለመሆኗን ነው የተረዳሁት እና በሚያመቻት መንገድ ትሄዳለች። ከዛ ነው የሚሻለው። ለሌሎቹ ኦልሬዲ ባካችሁ እያሉ ያሉ ስላሉ እነሱን እናግዛለን ማለት ነው። በጣም ይሄን ያለኝ ሌላ ሀሳብ ካላችሁ በጣም ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ነው። ያው ሁለቱ ላይ ፎከስ እናርግ ነው ባጭሩ። ያው ፎከስ እናርገን ሁለቱ ላይ። እንግዲህ አንተ እንዳልከው በማንኛውም ጊዜ ግን አለናት፣ አዜ ፋሚሊ አለናት። እሱን ተናግሬ ያለው እንዳልኩ እሷ ትደውል ነው። እኛ ከምንደውልላት እስቲ እሷ ትደውልልን እና ዝግጁ ስትሆን ግን ይሄ ብር እየላክን እንትን የማድረጉ ነገር ምንም ትርጉም የለው። ገባ? ለነገም ከተረጂነት የማይለቅ ነገር ዛሬ 5,000 ላክላት፣ የዛሬ ወር እንደገና 5,000 ያስፈልጋል ወር ምናምን። ይሄ ደግሞ ተረጂነት ነው ትላል። የሚያግዛት ነገር አለ እና ከዛ አኳያ ነው ትንሽ ፖዝ እናድርገው ያለው። Thank you very much. Go ahead the next step. አመሰግናለሁ። ወደ የሚቀጥለው አጀንዳ ይሄዳለሁ። የአብደላን ጉዳይ በተመለከተ አብደላ እኔ ቃል የገባሁት አለ በኔ በኩል አልተላከም። አብደላ አለ ቤት ውስጥ እቅዳችሁን ትነግረናለህ? ያው ቅድም በኔ በኩል ያለውን ልክ ያለውኝ እንደተናገርኩ ቃላችሁን እንዳደረጋችሁ ካላካችሁ እናንተ ቃል የገባችሁ ልጆች እንስማችሁ። በቃለፈው ሳምንት ቃል ገብታችሁ ነበርና የገቡ ልጆች የት ደረሱ? የት አሉ? አሁን እሱን ነው የምንፈልገው መስማት። ይሄው አንደኛው ቃል የገባው አለ ወገኔ። እሺ ወገኔ ቃል የገባው አሁን እስቲ ምን አድርገሃል? የኔ ቃል የገባው ትስቀልድ ነው ወገኔ። ቀጥል። ከዛ አብደላ ይቀጥላል። ዋትስ ኒው? ሄሎ የሰማን አይደለም? ኢርፎን ካለ አውጣ። ፍቄ ሰላም ነው? እንዴት ነው? ቅኛ ተመልሻለሁ። ረመዳንም ስለሆነ ወደ መስጊድ እየሄድኩና ምንድነው ይሄ ባለፈው እንደተባለው ቃሲምና ደበላ
ከዛ ተመስገን የሚባል አስገብቷል። ይኸው ቃል በገቡትን ሌላ ወገንና ወይንሸት አንተም አላችሁ የትም አትሄዱም የሚል እንትን አለኝ። ምንድነው ያደረግነው? ቀጠሮ ቅዳሜ ዛሬ ሳምንት ያው ትምህርት ቤቱ ደውሎልኛል። ዛሬ ሳምንት እንደሄደን እንደምንጎበኝ እንትን ተደርጓልና ወገኔም የሆነ መጽሐፎችንም ከዛ በኋላ እንትን አድርጓል። ፕሮሚስ ገብቷል። ያው ጥሩ ፕሮግሬስ ላይ ነው ያለነው። ግን ያልነው ነገር ይሞላልናል የሚለው ነገር ትንሽ ያሳስበኛል። እሱን እንዴት እናደርግ የሚለው ነገር ባለፈው ያለው ከአንድ ክላስ 3 እና ከዛ ቢያንስ በጸባይ 4 ተማሪዎችን የሚል ነገር አስበን ነበር። ከዛ ጀንደር እንትንም ማካተት አለብን የሚለው ነገሮችም አለው። እሱን ይሄ አሁን እጃችን ላይ ያለው ነገር ያንተም በእጃችን ላይ እንዳለ ነው። ወገኔም የወንሸትም የኔም ያው እጃችን ላይ ነው ያለውና ይሄ ብቻ በቂ ይሆናል የሚለው ነገር ትንሽ ያሳስበናል እንጂ ያው ጥሩ ነው። ፈጣሪ ካለ ዛሬ ሳምንት እኛ ይሄ ሊንክድኢን ላይ ሳይሆን በተግባር እዛ ሄደን ነገሮችን የምናይ ይሆናል ማለት ነው። ፈጣሪ ካለ ያው በጣም አሪፍ። ባለፈው ያልነው 60 ሪፈረንስ መጽሐፍት ነው። ስንት መጽሐፍ ነበረ? ከ20 ነው 20 መጽሐፍት እና 24 ነው ተጨመርና 20 መጽሐፍ እና 20 ደብተር እና ስክሪፕቶ 20 ነው። ያው አንዳንድ እንትን እና ሌሎቻችሁ ሴሽን ውስጥ ያላችሁ እንድትረዱ ሃይስኩል እሱ ለተማረበት ትምህርት ቤት ላይ ተማሪዎችን መደገፍ ነው የፈለግነው። ስክሪፕቶ መግዛት ትችላላችሁ፣ ደብተር መግዛት ትችላላችሁ፣ ሪፈረንስ መጽሐፍት መግዛት ትችላላችሁ። እዛ ገጠር ትምህርት ቤት ላይ ሄዶ የኢትዮጵያን እንዲያስተዋውቅልን የፈለግነው። አዲስ አበባ ያላችሁ መጽሐፍት ወይም ደብተር ገዝታችሁ ወይም ቤታችሁ ያሉ ሪፈረንሶች ካሉ ለሄልደር ቴክኖሎጂ ቢሮ ብትሰጡ እነሱ ወደ ሻሸመኔ ይልኩልናል ማለት ነው። እና እነኝን ተማሪዎች እንድንሸልም ነው የፈለኩት። ትንሽ የተለየ ነገር እንድናደርግ ከተለመደው ትንሽ ወጣ ያለ ነገር እንድናደርግ በጣም ሩቅ ያሉ ልጆች ጋር እንድንደርስ ነውና ምናልባት እዚህ ላይ ድጋፍ ማድረግ የምትፈልጉ ካላችሁ እጅ ብታወጡና ብሰማ። ወገኔ አንተ ጋር አዲስ ነገር አለ? ኦኬ፣ አሁን ይሰማል? ሰላም ናችሁ? አዎ ይሰማል። አሁን እንዴት ነው? አለን። አብደላ የጀመረው እንትን ሚሽን በጣም አሪፍ እየሄደ ነበረ ሻሸመኔ። እሺ፣ ያው እኔ 1000 እና ሪፈረንስ 2 ሪፈረንሶች ወይንሸት 20 ስክሪፕቶ በተጨማሪ ወይንሸት እና የአማኑኤል ዛሬ የሆነ ስልጠና እየወሰዱ ነበረ ሻሸመኔ። እዛ ስልጠና ላይ ለሚሰጥ ከተሳታፊዎች ስልጠናው ማለቂያ ስለነበረ ከዛ የተሰጣቸውን ስክሪፕቶ ሙሉ ዶኔት አድርገዋል፣ ወደ 30 ስክሪፕቶ። በተጨማሪም በዛ ስልጠና ሲያሰለጥን የነበረ የነስሩ ቃስም የሚባል የብሉ ማርክ ኮንሰልቲንግ ባለቤት እና ጀነራል ማኔጀር 20 ስክሪፕቶ እና በተጨማሪም ከኛ ጋር ለመስራት ቃል ገብቶልናል። እዚህ አካባቢ ያለው ይሄ ነው። ያው ደበላ ዶኔት አድርጓል። በተጨማሪም ቃሲም ከአዲስ አበባ ቲምም ተሜ። እስካሁን ያለው ይሄ ነው። ቴንክ ዩ። በጣም አሪፍ። ከኦዲየንስ አሁን ምናልባት ደብተር፣ ስክሪፕቶ፣ መጽሐፍ መግዛት የምትችሉ ትንንሽ ብር ነው። እሺ፣ ይሄ በጣም ትንሽ ብር ነው። ስክሪፕቶዎቹ አስቡት። አሁን የምንረዳው እንዴት ብለን ነው? ሽልማት ልንሰጥ ነው። እሺ፣ አንዳንድ ወጣቶች አንዳንድ ተማሪዎች ተሸልመው ማያውቀዋል ገጠር ነው ያሉት። እንደ አብደላ ለመሆን ድሪም እንዲያደርጉ እሱም እዛ ትምህርት ቤት በዚህ አጋጣሚ እንደው ሄጄ ወጣቶችን ማነቃቃት ፈልጋለሁ ስላለን ይህንን ስራ የምንሰራው እና እንደው ደብተር ስክሪፕቶ መግዛት የምትችሉ በዚች እንትን በልብ ምልክቷ ብታሳዩን ማስታወሻ ይዘን ከሪች አውት እና በሞባይል ስልክም እንትን አድርጋችሁ 5-10 ስክሪፕቶ ብትገዙ እንኳን ለእናንተ ምንም አይደለችም 10 ስክሪፕቶ። እዛ ግን ለነኛ ህፃናት ለነኛ ተማሪዎች ብዙ ነው ማለት ነው። ደብተር ወይም ሪፈረንስ መጽሐፍ ብትገዙ ያ ሪፈረንስ መጽሐፍ ለአንድ ተማሪ ብንሸልመው እኔ ድሮ ትዝ ይለኛል 10ኛ ክፍል ሆኜ እሳት ወይ አበባ የሚል መጽሐፍ ተሸለምኩ ማለት ነው። የግጥም መጽሐፍ ስንቴ ደጋግሜ እንዳነበብኩት አሁን ወይ መርካቶ የሚለው እስካሁን ድረስ አለ ሀሳቤ ውስጥ ማለት ነው። እና እንደዛ ነው የትውልድ እንትን ውስጥ ሞቲቬሽን የምንፈጥረው። ትንንሽ የሚመስሉ ነገሮች ግን ላስቲንግ ኢምፓክት የሚፈጥሩ ነገሮች አሉ። እና ይሄን አጀንዳ ያረኩት ሌሎቻችን እንድናስብ የተማርንበትን ትምህርት ቤቶች መለስ ብለን እንድናይ
እዛ ሄደን ደብተር እስክሪፕቶ እየሸለምን ልጆችን እንድናበረታታ ከማድረግ አኳያ ነው እና ምናልባት እዚህ ላይ እንደው ሀሳብ ብትሰጡኝ ድጋፍ ብታደርጉም ደስ ይለኛል። እንዳልኩት እንደሰማችሁት 15 እስክሪፕቶ ምናምን በመግዛት ነው ብንደግፈው እና የብሩ ብዛት ወይ እስክሪፕቶ ብዛት ሳይሆን ለኛ የስራው አካል መሆናችንን የኢትዮጵያን ማበረታታታችሁን ነው ቫልዩ የምናደርገው ማለት ነው። እጃችሁን ወይ አስተያየት እየጠበቅኩ ያለሁት ካልሆነ በእናሸናፊ በኩል በሄልደር ቴክኖሎጂ በኩል የኢትዮጵያ የአዲስ አበባ ቲም አንድ ነገር እንዲያደርጉ አደርጋለሁ እና የኛም ከኔ ሳይድም መምጣት ያለበት ቃል የገባሁት አለ 2000 ብር ቃል ገብቻለሁ 2000 ብሩ እንዲደርስ አደርጋለሁ እንደሚያብደል ሌላ አይታየኝም። ኦኬ እንትን በተጨማሪ ይሄ አሁን ሻሸመኔ የተጀመረው ኮንፈረንሶች ላይ ስልጠናዎች ላይ የኖትቡኮች እና ስክሪፕቶችን መሰብሰብ እንደ ትሬንድ አድርገን ሁሉም አባላት ባለበት የሚሳተፍበት ስልጠና ኮንፈረንስ ስክሪፕቶ ዶኔት እያደረግን ያው የሚቀጥል አሁን አብደላውን አድርገን ማናቆም ስለሆነ በየቦታው ሁሉም የኢትዮጵያ አባላት የተማሩበት ትምህርት ቤት ስለምንሄድ እንደ ነገር እንደሚሽን አድርገን ስልጠናዎች ኮንፈረንሶች እንሳተፍ ኖትቡክ እና ስክሪፕቶች እንሰብስብ የሚል አይነት መልእክት ላስተላልፍ። ያ ቴንክ ዩ ያ እኔም ትዝ ይለኛል አንዳንዴ በጣም ብዙ በተለይ በዛ ያለ ሰው የሚሳተፍበት ስብሰባዎች ላይ ለምሳሌ ሃይሌ ሪዞርት ሂልተን አካባቢ ብታዩ ማስታወሻውን ስክሪፕቶ ምናምን አይወስደውም ብዙ ሰው ሪሊ ምንም እንትን አይደለም። ግን ያችን ስክሪፕቶ ደግሞ አጥቶ ባዶ እጁን ትምህርት ቤት መሄድ ተማሪ አለ ማለት እና ሌሎቻችሁ በተለይ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ቲም ስላሉ እና አሸናፊ ጋር መላክ ትችላላችሁ። የምታገኙትን ሪፈረንስ መጽሐፍት ማትጠቀሙበት ካለ ለናሸናፊ ብትሰጡ እና አሸናፊ ደግሞ ያደርሱልናል ማለት ነው እና አሁን ይሄ ሌላው እንዲያስብ ስለሚያደርገው ነው። አብደላ ይሄን ሲያነሳ ቃሲም ስለራሱ ትምህርት ቤት ኦልሬዲ ቀጠሮ አስይዞናል። ገብታችኋል? እና በዚህ አጋጣሚ ስትሳተፉ ቀስ በቀስ ደግሞ የተማርንበት ትምህርት ቤቶች ላይ እየሄደን ገጠር ትምህርት ቤቶች ላይ እየሄደን እንዲህ አይነት ለምሳሌ ኤጁኬሽን ኢቨንቶችን ብለን ብቻ ቱር እናደርጋለን ማለት ነው። የገጠር ትምህርት ቤቶችን እንጎበኛለን። በሳምንት በወር አንዴ በሁለት ወር አንዴ የተለያዩ የኛ ፎካሎች ይሄንን እየሰሩ ከታች የሚወጣውን ትውልድ እንዲያነቃቁ በተለይ ገጠር ያሉትን የተረሱ የምታውቁት በጣም ብዙ ፍላጎት ነው ያለውና የሀገሪቷም የሰላም ሁኔታ ሲረጋጋ እዚህ ኮንፍሊክት ያለባቸው ቦታዎች ጭምር ሄደን ተመሳሳይ ስራ እንድንሰራ ዝግጅት እያደረግን ያለ ነው። ይሄን እንድትረዱ ልከፍልት እየሞከርኩ ነው። ኤርሚያስ አይ ዶንት ኖ ዋይ እያለኝ ነው። ባለፈውም እንደዚህ ተቸግሬ ያለው ያንተን ከመክፈት አኳያ አንተ መሰልከኝ። አይ ዶንት ኖ ዋይ ምናልባት እንትን ላይ ጽፍልኛለህ መሴጅ ላይ ኤርሚ እየጻፍኩልህ ነው በኢንቦክስ። ኦኬ መታል። ግባ ግባ ሄድ ክፈተው ኤርሚያስ። ኤርሚያስ መነጋገሪያን ክፈተው። አልከፈትከውም። የድምፅ መናገሪያህን ሄሎ ኤርሚያስ የቃሲ ምንም ጥያቄ በዚህ አጋጣሚ ካናዳ ጌትነት የሚባል እና ደረጀ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ቅርብ ጊዜ ወደ ካናዳ መጥተዋል እና የእነሱን ኮንታክት ልክላለሁ። ቃሲ ማስታወሰኝ። ሌላ ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ ክፍት ነው። አይ ቲንክ ቅድም አበባው አውጥተህ መልሰሃል ይመስለኛል። አምኖት ሹር መናገር ፈልጋችሁ ሳትናገሩ የቀራችሁ ካላችሁ ሌላም ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ እቀበላለሁ። የመጨረሻ አጀንዳዬ ላይ ነው ያለሁት እና ቅድም እንዳልኳችሁ ለኢትዮጵያ ሳምንታዊ ፕሮግራሞች ስፖንሰርም እንፈልጋለን። አስቡበት። ቢዝነስ ያላችሁ ግለሰብ ደረጃ የተለያዩ ተቋማትን አማክሩልን እና ገበያችንን ለማሳደግ አንዱ ያሰብነው ምንድነው በየሳምንቱ ዛሬ 63ኛው ሳምንት ነው እና በየሳምንቱ
የየቀኑን ስፖንሰር ቢኖረን ምናልባት ላይክ ፓሲቭ ኢንካም ሊሆን ይችላል ለኢትዮጵያ ብዬ እዚህ ላይ ሀሳብ ካላችሁ ልትሰጡ እንችላላችሁ። ቅድስት ከአሶሳ አለች። ቅድስት አንቺንም ቢተዋወቁሽ ጥሩ ነው። ቤት ውስጥ ያሉ ሰዎች እጅሽን አውጥተሽ ብትተዋወቂን ከኤልሻዳይ ጋር አብረው ይኖራሉ ብለን ካልናቸው ውስጥ ቅድስት አለች። ቅድስት መናገር ትችያለሽ? ሌሎቻችሁ ሀሳብ መስጠት ትችላላችሁ። እሺ ፍቄ፣ እኔ አንድ ሀሳብ ነበረኝና ቅድም ከተነጋገራችሁት ውስጥ ነው ሀሳቡ የመጣልኝ። መናገር ይችል ይሆን? አንድ ደቂቃ ወይም አንድ ሰከንድ። ቆይማ አንድ ሰው እንግሊዝኛ ተናጋሪ የሆነ ሰው እዚህ ቤት ውስጥ ይታየኛልና ተደጋግሞ ሲገባ እያየው ስላለው Mr. Mikhail, I saw you in the list of participants. I don't know if you speak Amharic or if you would like to say something, or I can also explain to you why we are having these meetings and our agendas. So, Mikhail Hopkins, if you can hear me, you could raise your hands and I can give you a chance to speak. I saw you like on and off, so I just wanted to let you know that we are very happy to hear from you and thank you for listening. Mikhail, can you hear me? Can you raise your hands so that I can allow you to speak? Kasim ቀጥል። ምን ነበር ያልከኝ? ቅድም ፍቄ አንድ ሀሳብ አንስተህ ሲንሸራሸር ነበርና የተነሳንበት ዓላማ የራሱን የቻለ ዓላማ አለው እና ትንሽ ሰጋሁኝ ቅድም። ስንቱ በኢትዮጵያ አሁን ማሰብ ያለብን ያለውን ነባራዊ ሁኔታ ኮንቴክስቱን ማንን ነው ሰርቭ ልናደርግ የምንችለው በዚህ ፕላትፎርም፣ ስንቱስ ይሄንን ፕላትፎርም አክሰስ ያደርጋል። አሁን ቅድም ለምሳሌ በነፃ የሆነ ነገር ምንጊዜም እንደው እንደ ርካሽ ትቆጠራል የሚል አስተሳሰብ እና አመለካከት ይንሸራሸር ስለነበር እኛ ከስንነሳ የተነሳንበት ዓላማ አለ። እንግዲህ አብዛኛውን ታች ግራስሩት ላይ ሌቭል ያለውን ማህበረሰብ የተማረ ወጣትን ወደዚህ ለማምጣት ነው። ኤክሰርሳይዝ እንዲያደርግና ላይፍ ስኪል እንዲያገኝ ነው። ስለዚህ እኔ አሁን የራሴን ዳታ ሞልቼ ነው በዳታ ማናገረው። ያችም ትንሽ ሰለሪ ስላለች ነው። ሌላው ደግሞ አክሰስ ያለው የራሱን ዋይፋይ አስገብቶ የሚሰምትን ሚላል እና አንዳንድ ጊዜ ገብተንም ፕላትፎርሙን ለማግኘት እየተቸገርን ባለንበት ኮንቴክስት ሙሉ በሙሉ እንደው እንዳይዘጋ ፈርቼ ነው ስጋቴን። ኦፍ ኮርስ ኮንትሪቢዩት ቢደረግ የአባላት መዋጮ ቢኖር ምንም ችግር የለውም። ያለን እንከፍላለን፣ የሌለው ግን ጫና እንዳይፈጥርበት እዚህ ላይም እንደው እየታሰበበት፣ ምክንያቱም የታችኛውን ክፍል ነው ለማምጣት የፈለግነው እኛ የሚል ነው ሐሳቤ ይሄ ነው። ታንክ ዩ ወንድሜ ቃሲም። ያ ልክ ነህ። የኢትዮጵያ ሰርቪሶች ነፃ ናቸው። ገብተዋል። ድጋፍም ቢደረግ በበጎ አድራጎት ነው። ከላይ ይሄን ያህል ክፈል የሚል የሚያስጨንቅ ነገር አናደርግም። ግን ምንድነው አንድ የማውቀው እውነት አለ። እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች አሉ። አብዛኛዎቹ የኢትዮጵያ ፕራይመሪ ታርጌት ሊንክዲን ላይ ነው። ኢንተርኔትም የላቸውም ማለት። ለምሳሌ ኤልሻዳይ የለችም። ማጆሪቲው እኔ ላግዛቸው የምፈልገው ልጆች የሊንክዲን አክሰስ የላቸውም። ሊንክዲን አክሰስ ያለው ሰው ራሱ ለግዠሪ ፕሌስ ነው ያለው። በነገራችን ላንቆጥረው እንችላለን። ከማአት ኢትዮጵያውያን ግን በላይ ነው ያለ ነው። ሊንክዲን አክሰስ ካለ እንዲህ አይነት ዲስከሽን ውስጥ የምትሳተፍ ከሆነ we know you are at advantage already። እና የተወሰነ ነገር በራስ ፈቃደኝነት ማለት ነው። ቃሲም የኔ ያህል ክፈል ብዬ ሳይሆን በራስ ፈቃደኝነት ግን በየሳምንቱ ወይ 100 ብር ላድርግ ብትለኝ 100 ብር እና አብደላ ትምህርት ቤት ምናልባት 5 ስክሪፕቶ ይገዛልኝ። 5ቱን ስክሪፕቶ ለነኛ ልጆች በሸለምበት ለዛ ወጣት ሞቲቬሽን ፈጠርኩ ማለት ነው። ጎበዝ ነኝ ለካ እችላለሁ ለካ ተሸለምኩ ብሎ ያስባል። ገባ? ሁለተኛ ነገር ብዙ ገንዘብ ያላቸው ሰዎች አሉ እንዳልኩ። ሶስተኛ ቢዝነስ የሚፈልገዋል። የራሳቸው ቢዝነስ ያላቸውና ማስተዋወቅ የሚፈልገዋል። ቅርብ ጊዜ ስለ ቢራ ፋብሪካዎች ምናልባት አይታችሁ ሊሆን ይችላል። የቢራ ፋብሪካ ጋር
እንሰራ ምናምን የሚል ራውንድ ዘቡሽ ወሬ የጠየቅኩት ነገር አለ። እሱ ያረኩበት ምክንያት አለ። ምንድነው ቢዝነስ ያላቸው ፕሮግራም ስፖንሰር የሚያደርገዋል ማስተዋወቅ የሚፈልጉ እና እኛ በዛ አጋጣሚ ቢዝነስ የሚሰሩ ሰዎች ከኛ ጋር እንዲሰሩ እየጠየቅን ያለ ነው። አይ ነው ማውቃቸው በቨሬጅ ሴክተር ላይ ያሉ ለብዙ ቦታ ገንዘብ የሚያወጡ ያሉ አውቃለሁ። ብዙ ብር እኮ ብዙ ቦታ ላይ ይፈሳል። አንዳንድ ኢቭን ወጣቱን ለሚጎዳ ነገር ነው ገንዘብ የሚፈሰው የምታውቁትና በጎ አድራጎት ደግሞ ካይንድ ኦፍ አንደኛ ዓላማ አለን ኦፍ ኮርስ፣ ሁለተኛ ነገር ብዙ ቫልዩ አይደረግም። ይሄ በደንብ አውቀዋለሁ፣ ያወቅኩ ነው የምሰራው። እኔ ማንነት ብዙ ሰው ያደረገልኝ ድጋፍ በጎ አድራጎት ነው እዚህ የደረስኩት። የበጎ አድራጎትን ምንነት አውቀዋለሁ። የራሴን ብድር ነው እየመለስኩ ያለው። ግን አንደኛ ፕሮግራሙን 63 ሳምንት ደርሷል፣ ይቀጥላል። ሰፋ እያደረግን እንሄዳለን። የተሻለ ፕሮግራም ለማድረግ ትንሽ የገንዘብ አቅም ይጠይቃል። ስለዚህ አይኖ ብር ያላችሁ ሰዎች አላችሁ እዚህ ቤት ውስጥ አውቃለሁ፣ አስቡበት። ምናልባት ቤተሰቦቻችሁ ናቸው ሀብታሞች፣ ኦር ሀብታም ተቋም ውስጥ ነው የምትሰሩት፣ ኦር እጃችሁ ላይ ቢዝነስ አለ። ዳዝሚን ደሞዛችሁ ማለት ያለው ታክቲካል ሆነን ካሰብን ኢንዱስትሪ ከኢንዱስትሪ ጋር በጎ አድራጎትን ከቢዝነስ ጋር እንደዚህ ምናምን እያደረገን ብቻ ውይይቱ ይጀመር። ዛሬ ተጀምሯል። ዋና ቶፒክ አይደለም። ከኤርሚያስ እየገባህ እየወጣህ ነው፣ እየሰማነህ አይደለም። መናገር ትችላለህ? ያ ኤርሚ አልቻለም። እንግዲህ ይሄንን ካልኩኝ ያው መድረኩን ክፍት ላድርገው። አንዳንዴ ሊንክዲን መሀል ላይ ይዘጋዋል ሴሽኑ በጣም ሲረዝምና ጥያቄ ያላችሁ፣ ሀሳብ ያላችሁ፣ አስተያየት ያላችሁ አሁን ነፃ ነው። በቃ አሁን ክፍት አድርጌዋለሁ፣ መናገር ትችላላችሁ ማለት ነው። Mr. Mikhail, you can still speak. I apologize for making everything in Amharic. This is because we are discussing about the Ethiopian community, Ethiopian youth, and ways to support our brothers and sisters in Ethiopia. But today's session was about loan access to study in United States and Canada. And I had two guest speakers from Power Financing. So we're very happy to have you. Look like you work in a global mission. So raise your hands and I can allow you to speak. ሌሎቻችሁ ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ መናገር ትችላላችሁ። ቃሲም የጠየቀው ጥያቄ አለ፣ የአብደላ ጥያቄ አለ፣ የኢትዮጵያ አለ፣ የራሳችሁ ጥያቄዎች። አሁን መድረኩ ክፍት ነው። ምርታችሁን ማስተዋወቅ ከፈለጋችሁ፣ አብራችሁ መስራት ከፈለጋችሁ፣ ለቢዝነሶችም በራችን ክፍት መሆኑን እንድታውቁ ፈልጋለሁ። እና ቴሌግራም ላይ ያላችሁ ቅርታ እድል አልሰጠዋችሁም። ምናልባት ቴሌግራም ላይ ያላችሁ እጅ አውጡና ብትናገሩ ፈቅዳለሁ። እሺ ሶሪ ጋይስ። ያ ቴንክ ዩ። አዎ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክ በህይወታችን የተሰጠን በነፃ የተሰጡን በጣም ውድ ነገሮች ነው ያሉትና አንድ ነገር በነፃ ተሰገኘ ማለት ርካሽ ነው ማለት አይደለም ነው ያለኝ ወንድሜ አብርሃም። በጣም አመሰግናለሁ። ተረድቻለሁ። ኤግዛክትሊ እውነት ነው። እና መናገር ትችላላችሁ። ቴሌግራም ላይ ያላችሁ እድሉን ልስጣችሁና ምናልባት የሊንክዲኑ ከተቋረጠ ወደ ቴሌግራም እንቀይረዋለን ውይይቱን እና ሀሳብ አስተያየቶቻችሁን መስጠት። ቴሌግራም ላይም ሊንክዲን ላይም ክፍት ነው አሁን። ፊል ፍሪ ቱ ሬዝ ዩር ሃንድስ ኤንድ ዲስከስ። የተነሱ ጥያቄዎች አሉ። የቃሲም የካናዳ ጥያቄ አለ። የአብደላ ትምህርት ቤት ያሉ ተማሪዎችን መሸለም አለ። እንደገና የኢትዮጵያን ኢኮኖሚካሊ መደገፍ አለ ማለት ነው። እና ቢዝነስ ስፖንሰር ማድረግ የምትፈልጉ ትችላላችሁ። አንድ ወጣት ለምሳሌ ከፋርማሲ ሙያ ጋር በተያያዘ አብሮ ቢዝነስ መስራት ይፈልግ ሰው ነበረ እና እንዲህ አይነት በየሳምንቱ የቢዝነስ ሀሳቦችን አዳዲስ የተጀመሩ የወጣቶች ቢዝነሶችንን ፕሮሞት በማድረግ ቢዝነሶች ጋር ኢንጌጅ ማድረግ እንችላለን እንደ ኢትዮጵያ እና እኛም ትንሽ ቢዝነስ ማይንድድ እንድንሆን ብዬ እና እኔም ነጋዴ የመሆን ፍላጎት ስላለኝ ነው። ኤኒዌይስ በእኔ ሳይድ ማለት ያለብኝን ጨርሻለሁ ለዛሬ ዊክ 63 ላይ እና
መድረኩ ክፍት ነው፣ መናገር ትችላላችሁ፣ መወያየት ትችላላችሁ። እና መንግስቱ ቴሌግራም ላይ ማውራት ይፈልጋል። ምን አልከኝ ወገኔ? መንግስቱ ተፈራ ቴሌግራም ላይ ማውራት ይፈልጋልና መንግስቱ ተፈራ go ahead ክፍት ነው። ኦኬ ለሚው ክፍት ነው። መንግስቱ መናገር ትችላለህ። ማንኛችሁም ጥያቄ እኔ ጋር በኢሜል ጽፋችሁ በኢንቦክስ ጽፋችሁ የነበራችሁ ሰዎች this is the time to ask አደራ ኢንቦክስ አትላኩልኝ፣ አሁን ተናገሩ ማለት ነው። ታቻል በጣም ብዙ ኢንቦክስ ላይ ይመጣ I don't have time to answer። ይሄው አሁን መድረኩ አለ፣ አሁን ጠይቁ። ኦኬ አደራ ይሄንን በግልጽ ተናግሬያለሁ። እሺ ኢንቦክስ ስትልኩልኝ በጣም ከኢትዮጵያ ጋር የተያያዘ ፐርሰናል ካልሆነ በስተቀር ኢንቦክስ አትላኩ። ሳምንታዊ ፕሮግራሞች ላይ እየተገኛችሁ እኔ ባልመልስ ሌላ ሰው ስለሚመልስላችሁ በግልጽ ጠይቁ። ተፈራ መንግስቱ መቀጠል ይችላል። መንግስቱ ተፈራ ሶሪ ነው የሰማው አይደለም። ብዙ ጥያቄ አለ። ጥያቄ ላከልኝ ሰው አለ፣ ግን እየጠበቅኩ ነው እንድትናገሩ። እስካልተናገራችሁ ድረስ ደግሞ የእናንተን አጀንዳ እኔ አላረግምና በጣም አመሰግናለሁ። ተፈራነ ልዘጋው ነበር። ኦኬ መንግስቱ ቀጥ እሺ ይሰማል። go ahead እንኳንም በሰላም ቆያችን። የኢትዮጵያ ስላገኘኋችሁ በጣም ደስ ብሎኛል። የእናንተን ሚሽን ያለውን የተቀመጡትን ነገሮች ገጣሚ የሆነው ነው ይሸትና ያ በዚህ ታላቅ ግሩፕ ውስጥ በመቀላቀል ማለት ነው ደስታ የመጀመሪያ መግለጽ እፈልጋለሁ። ቀጥሎ ይሰማል አይደል? ይሰማል። አዎ ባይ አሁን ያለው ሻሸመኔ አካባቢ ነው። አክቹዋሊ በተለያዩ ቦታዎች እንቀሳቀሳለሁ። እንደዚህ አይነት መልካም ሀሳብ ያለው ግሩፕ ባለን አቅም ተረጋግተን ለብዙዎች መድረስ የምንችልበት አጋጣሚዎችን በመፍጠራችሁ እያመሰገንኩኝ ከአብደላ ጋር ምክንያቱም አሁን ከረንት ኢሹ የሆነውን ወደፊት ላይ ግሩፓችሁ ስቆይ በሌሎች ነገሮች የተረጋግጥ መቆኛለን ከትምህርት ቤት ጋር በተገናኘ ከዩኒሽስ ጋርም ዛሬ መስሩ ፐርሰንት ተሰጥቶ ነበረ ስተራዳያበን ነበር። እሱ ላይ የምንችለውን ድጋፍ ከቻልን ወደ አርሲ ውስጥ የሆነ ሰዎች ኮሚኒኬት አድርገን በአካልም በመገኘት በተለያዩ ነገሮችን ድጋፍ ማለት ልጆቹን በመበረታታት ፕላን እንዳደረግ አግዞኛል። ኢኒሼቲቭን በዚህ አጋጣሚ እያመሰገንኩኝ በትንሹ ልጀምር ብዬ ቅድም ጀምሮ ነበረ። እናንተ ሊንኪን ላይ ነበራችሁ ቴሌግራም ላይ እያወጡ የነበረ እዚህ አንድ 10 እስክሪብቶችን በኢኒሼቲቭ በኩል እንዲደርሳችሁ ለማድረግ ሞክራለሁ። ፕላንን አጅስት አድርጌ ደግሞ በአካል ወደ አርሲ ወደ ቆሬ አካባቢ እንደሆነ የሰማሁት ለመሄድን ሞክራለሁ። ኔክስት ላይ ያለውን ነገር ዲስከስ እናደርጋለን። ግን በጣም የሚበረታታ ነው። በርቱ ለማለት እወዳለሁ። በሌላ ጊዜ አሁን እንግዲህ ስለሆንኩ የራሴ ለማስታወቅ ያክልና አብረን ብዙ ነገር እንደምንሰራ ለመናገር ያክል ነው እንትን ያልኩት። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አመሰግናለሁ። ሌሎችን ጊዜ እንዳልወስድ። በጣም አሪፍ እግዚአብሔር ይስጥልን። ቴሌግራም ላይ ነው የገባው ወንድማችን መንግስቱ። መንግስቱ ምንድን ነው የምትሰራው? ብሪፍሊ ራስን ብታስተዋውቅ። እሺ እኔ መምህር ነኝ። በኮሌጅ ደረጃ መምህር ነኝ። እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ስልጠናዎችን በተለይ ከፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ጋር ተያይዘው እዛ ላይ ጀማሪ ትሬነር ነኝ። ሌሎች የግል ተጠቃቀም ቢዝነሶችን ሞካክራለሁ። ጥሩ ልምድ አለኝ በተለያዩ ነገሮች። እነዚህ ወጣቶች ላይ ስልጠናዎችን የመስጠት ትንሽ ኤክስፖዥር አለኝ በትንሹ ማለት ነው። የዳቴም እና በዋነኛነት መምህር ነው ስራዬ አሁን ላይ። በጣም እናመሰግናለን። እግዚአብሔር ይስጥልን። ተገዛ በርቱ ስላልካቸው እና ያው ያንተ አይነት ሰዎች ደግሞ እኛም ለሌሎች ወጣቶች ተደራሽነታችን እየጨመረ ይሄዳል እና የሻሸመኔ ቲም እናመሰግናለን። እንደዚህ አቅም ያለው ሰው ወደ ፎረሙ ስላመጣችሁ እና ቴንክ ዩ ወንድሜ። እና በየሳምንቱ ሁሉ ጊዜ ከ12 ሰዓት እንደዚህ ጀምሮ ቅዳሜ አለን በዚህ በሊንክድኢን እና
የበለጠ አብረን እንሰራለን። በርታ እላለሁ። ቴንክ ዩ። እሺ አመሰግናለን። በቃ አብረን ብዙ ነገሮችን እንሰራለን። ጥሩ ጥሩ ልጆች አሉ። በዛሬው ቀን ያገኘኋቸው ኖርማል 3 ቀን አብረን የቆየ ነው። ኤሼስና አማኑኤል በጣም አቅም ያላቸው ብዙ ተስፋ የሚጣልባቸው ነው። እኛም ለማገዝ የተነሳሰነው ከዛ የተነሳ ነው። ግሩፑ ደግሞ ትልቅ ዓላማ ነው ያለው። አንተም ባለበት ፍትህ ማፍራት እግዚአብሔር ባለበት ሰላም ፍቅርን ያብዛለት፣ ጤናን ይስጥ ነው የምለው። ብዙ ነገሮችን አብረን እየተፈካከልን እንሰራለን። አመሰግናለሁ። ቴንክ ዩ። እናመሰግናለን። ከሊንክድኢን ወንድማችን አቤኔዘር ገጠም ይችላል። እሺ ይሰማል? ይሰማል። አቤኔዘር ቀጥል። እሺ አመሰግናለሁ። ሊንክድኢን ያላችሁ ሁላችሁም የስ ኢትዮጵያ ቤተሰቦች ዛሬ የመጀመሪያ ነው እዚህ ስገባ። በጣም ደስ ይላል እንደዚህ አይነት ስራዎች መስራት እና እኔም አብሮነቴን ለመግለጽ እና ያው አሁን ለተባሉት ለተጠቀሱት ተማሪዎች ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ፋይናንሻሊም የተገኘውን ነገር አብሮነቴን ለመግለጽ ነው። ከዛ ባለፈ የስ ኢትዮጵያ ላይ ኮንትሪቢዩት ለማድረግ ዝግጁ መሆኔን ለማሳወቅ ነው። ዛሬ የመጀመሪያ ነው። አመሰግናለሁ ፍቃዱ። ቴንክ ዩ አቤኔዘር። ባልሳሳት አንተ ነህ ከትምህርት ዕድል እየሞከርክ ያለው ካለ ሪኮመንዴሽን የጠየቀኝ ወር ሌላ ሰው? ልክ ነህ። ያ እና አሁን this is the chance like እንዴት የኢትዮጵያን ያግዛለሁ ብለህ ነበር። ቅድም ስለ ስኮላርሺፕ ስናገር ነግሬያችሁ ነበር። አንደኛ በዛ አድርጋችሁ እንድትሞክሩ፣ ሁለተኛ ነገር ሪኮመንድ የሚያደርጋችሁ ሰዎችን ደግሞ እያበዛችሁ እንድትሄዱ። ምክንያቱም በዛ ያለ ቦታ መሞከር ስለሚያስፈልግ አይታወቅም። ዛሬ በሆነ መንገድ ላይ የምታውቀው ሰው ዛሬ የተዋወቅከው ድምፁን የሰማው መንግስቱ የሆነ ጊዜ አንተ ታግዘዋለህ፣ እሱ ያግዝሃል ማለት ነው። ወይም አብደላ ጋር ትተጋገዛላችሁ። ገባ? እሱን ትምህርት ቤት እሱ ይዞ መሄደውን ለልጆች ሽልማት ስትሰጥ ዋው ያኔ እኮ እንደዚህ አድርጓል ይላል። ገባ? እና that's how we recommend people። መምህርም ብትሆን ተማሪዎችን የምታይበት ክላስ ውስጥ ገብተህ ስላስተማርክ ብቻ ሳይሆን ተማሪው በሚያደርገው ጥረት ከምታየው ተነስተ ነው ሪኮመንድ የምታደርገው። እና እኔ አንድ ሚሽን ሰጣለሁ ሌሎቹም እየሰሙ አንደኛ እስቲ አሁን ይሄ ትምህርት ቤት ተማሪዎችን የመሸለም ስራ አለና ለሊንክድኢን የሚሆን ኮንተንት ለፕሮሞሽን እስከ ቅዳሜ ድረስ እንግዲህ ሚሽኑ የሚደረገው ቅዳሜ ነው። ሞስት ላይክሊ አርብ ድረስ እነሱ ጋር መድረስ አለበት እና እኛ የአንተን ክሬቲቪቲ እንድናይ ነው። ይህን ትምህርት ቤት በማስተዋወቅ ታግዘናለህ፣ ትምህርት ቤቱን እና ኤቨንቱን እና ኦኬ ደን እኔ ደግሞ ትንሽ ስላንተ አወቅኩ ማለት ነው። ኦር ካስፈለገ ደግሞ አዲስ አበባ ላይ በየመንገዱ ላይም ዞረ መኪና እያስቆምክም ይሆን። ስለዚህ ትምህርት ቤት ፕሮሞሽን ስራ፣ ስለ ኢትዮጵያ ፕሮሞሽን ስራ እና ዘን አቤኔዘርን እንየው። ኦር you could go to your class, to your classmates, whatever you do. ግን within this coming 1 or 2 weeks ለአንተ ሪኮመንድ ማድረግ የሚያስችለኝ ምክንያት ስጠኝ ማለት እና ይሄው this is public። ሌላ ሰውም የሪኮመንዴሽን ቢጠይቀኝ የምጠብቀው እኔ ምንድነው ማንነታችሁን አሳዩኝ፣ የሆነ ነገር ስሩ። እኔ በጎ አድራጎት ቢሰሩ ሰዎች ፈልጋለሁ። እኔ ራሴ በበጎ አድራጎት ነው እየሰራው ያለሁት እና ስለ በጎ አድራጎት ብዬ ሪኮመንድ ላደርጋችሁ እችላለሁ ማለት እና ምክንያት ነው የምትሰጠኝ። አንተም ምክንያት ነው የምትሰጠኝ፣ ሌሎችም ይጠይቁኝ ስላሉ እናንተ ሪኮመንድ እናደርግ ሰበብ ትሆናላችሁ ማለት ነው። እና አቤኔዘር ስለመጣ ደስ ብሎኛል። ኮምፒውተር ሳይንስ ወገኔም ኮምፒውተር ሳይንስ ባለሙያ ነው። እዚህ ቤት ውስጥ ብዙ እንደዛ አይነት ሰዎች አሉ። ለሚ ያለ ኢንጂነር ነው አሶሳኔ ያለው፣ ወግደረስ ሀረር አለ፣ ወገኔ ሻሸመኔ ያሉ፣ ወይንሸት አለች ሻሸመኔ ላይ ከፍታና ዋይሲዲኤፍ የሚባል ወጣቶች ላይ የሚሰራ አሪፍ እንትን አለ ቲም አለ። እና እዚህ ቤት ውስጥ ቃሲም ጋምቤላ ነው ያለው፣ ሳባ አዲስ አበባ አለች፣ አሌክሳንደር ጣል እንትን ስፔን ነው ያለው እና እኔ አሜሪካ ሀገር አለሁኝ። ብዙ ሰዎች አሉ ማለት ኮሚኒቲ አለ። አማረ ጅማ ነው ያለው፣ የጅማ ቲም የበጎ አድራጎት ያ ተጠቀሙበት ነው የምለው። ግን ራሳችሁን ማሳየት ለምሳሌ ቅድስት አሁን ቅድም ስናግዝ እሷን ለማገዝ ስለሷ የምንወያየው የነበረችው ቅድስት አለች። ቅድስት እጅ አውጥተሽ ልትናገሪ ትችያለሽ። አቤኔዘር የምትጨምርልኝ ካለ ጨምርና ለሌሎቹ እድል ሰጣለሁ።
ቅድስት ከያሶሳዋ ዋሄዳ ቤተሰብ ከዛ ሄደን እሺ የምጨምረው አዲስ ነገር የለም። ያው አብራችሁ በመስራቴ ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ አብረን ብዙ ርቀት እንጓዛለን ብዬ አስባለሁ። በጣም አሪፍ ቴንኪው። ሪከርድ እየተደረገ ነው የኔ ዓለም ሴሽኑ ሪከርድ ይደረግልን በደንብ አልሰማንም ያልሽኝ ሪከርድ አድርጌዋለሁ ሼር አድርገዋለሁ ዩቲዩብ ላይ ልትሰሙት ትችላላችሁ። ኤደን አውተሽ ነበር አይ ቲንክ ወጥተሻል። እሺ ቴሌግራም ላይ ላላችሁት ድል መስጠት እችላለሁ። ሊንክዲን ላይ እጅ አይታየኝም። አረ አሌክሳንደር ስፔን ነው እንዴ ያልኩት? እስራኤል ሀገር ነው እንጂ ያለው እንዴ እንደዚህማ አልሳሳትም። አሌክስ ስፔን ነው ያለው ነው ያልኩት። ምናልባት የባርሴሎና ደጋፊ ስለሆንኩ ይሆናል ይቻላል። አሁን እኔ የኢትዮጵያ ደጋፊ ነኝና ድሮ ሞኝ በነበርኩ ሰዓት ነው ባርሳ ደጋፊ የነበርኩ እና ብዙ ሰዓት 90 ደቂቃዎች ጨርሶብኛል ባርሳ የሚባለው ፉትቦል ቲም እና እዳ አለባቸው ማት ሰዓት ሰርቀውብኛል። ማድሪድ እና ባርሳ አሁን ሳያቸው ለነሱ ያወጣሁት ሰዓት ብዛት ነው ትዝ ቢለኝና አሌክስ ምናልባት ስፔን እንደምትሄድ ታይቶኝ ይሆን? ኦኬ ጎ አሄድ ወንድሜ ቃሲም። እሺ ፍቄ ያው አሪፍ ነው እንግዲህ መሰጠቱንና ኮሚትመንቱን ያብዛልን እያልኩኝ እኔ አሁን በኔ ዙሪያ ትንሽ ልበልና የሚረዱኝ ሳለኝ እዚህ ውስጥ የሚረዱኝ ካሉ በሐሳብም በማንኛውም ነገር ይቺ የካናዳ ጉዳይ ብዙም እውቀቱ ስለሌለኝ ኢቨን ኤምባሲ ጋር በጣም አስቸጋሪ እንደሆነ አውቃለሁ። የካናዳ እንትን ቪዛ ግን ቅድም እንደነገርከኝ አንተ አገናኛለሁ ብለኛል። ከዛም በበለጠ እዚህ ካሉ አንደኛ ያው ጁን ነው እንትኑ ዴድላይኑ ፓስፖርቷን በስንት ትግል አግኝቻታለሁ ብያለሁ። ሌላኛው ያው እንግዲህ አኮሞዴሽን እና ትራንስፖርት ነው። ስለዚህ ያቺ 5000 ማነው 2000 የካናዳን ዩሮ አለች። እንግዲህ ካናዳም ሰው ካለ ከዛ ሀገርም ካለ ኤምባሲም እንዴት አድርጎ መግባት እንደሚቻል ምን ይዞ መግባት እንደሚቻል ይሄንን ከረዱኝ እኔ ደግሞ ለሚቀጥለው ጄኔሬሽን መጥቼ ደግሞ ያው ሪሶርስ ሆናለሁ ማለት ነው። ታንኪ በጣም አሪፍ። የሁለቱን ሰዎች ኮንታክት ልክላለሁ። ደረጀ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ የነበረ ነው። ቅርብ ጊዜ ለፒኤችዲ ተማሪ ነው ስሙ ያደረገው ካይንድ ኦፍ እንደ ስቴጅ ፕሮግራም። ጌትነት ደግሞ ለስራ ነው የመጣው እና ይተዋወቃሉ። ገባ እዛ ያለ ካናዳ ውስጥ ብዙ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ስላለ ሰዎች ካለፉበት ቢነግሩ ይሻላል። እኔ በግምት ከምነግርህ ያለፉበት ስፔሲፊክ ኤምባሲም ስትሄድ የራሱ የሆነ ቲፕስ ኤንድ ትሪክስ ስላለው ይባሉና ማይባሉ ነገሮች ስላሉ ሰው ፕራክቲካሊ ካለፈበት እንዲነግርህ ጌትነትና አየለን ቃል ልግባ። ጌትነት የኢትዮጵያ የቦርድ አባል የነበረ አሁን ካናዳ ያለውና እና ደረጀ እና ይሄው የጌትነትን እንትን ፌስቡክ አለ አይደል? አለኛው በቃ ፌስቡክ ላይ ጽፍልሃል። ታንክ ዩ ያንን መሰለኝ ባልሳሳት። ሊንክዲን ላይ ማለት ይችላል። ሊንክዲን ላይ አሁን እዚሁ ልዛክል ጌትነት ኢዝ ዘ ቤስት ፐርሰን ከሱ ጀምርና ይረዳሃል። ኢትዮጵያ ካልከው እሱ የኢትዮጵያ የቦርድ አባል ነው እና የኢትዮጵያው ማለት ነው። አሁን ወደ ባንካ ሌላ ሰው እንተካለን። ይሄ እሱን ኮንታክት ልኬልሃለሁ። ኢዝ አ ቬሪ ናይስ ፐርሰን። በጣም አሪፍ ተባባሪ ሰው ነው። ንገረው፣ ሰው ጠይቅልኝ በለው። በቃ ለስልጠና ነው የምመጣውና ብለህ ብትነግረው እርግጠኛ ነኝ ያግዛል። በጣም አሪፍ። እሺ ሌሎቻችሁም ለቃሲም ያላችሁ ሀሳብ አስተያየት ካለ እንደው 1 ደቂቃ እስቲ። ካናዳ መሄድ ፈልገዋል፣ ለኮንፈረንስ ነው የሚሄደው። መረጃ ያላችሁ ከኤምባሲ ዝግጅት ጋር ዋሬቨር አሁኑኑ ንገሩት። ቅድስት መግባት አልቻልሽም ይመስለኛል፣ የኢንተርኔት ችግር ነው የሚሆነው። ትተዋወቂ እንግዲህ አንዳንዴ አይታችኋል። እንደዚህ ነው ላይ ኮኔክሽኑ የኛ ሀገር የኮኔክሽን ችግር ገጠር የመሆን እና አዲስ አበባ የመሆን አድቫንቴጅ እና ዲስአድቫንቴጁን እዚህ ጋር ማየት ትችላላችሁ። ኢቭን ኦንላይን ገብታ ራሱ ለመናገር
የማያስችል ኔትወርክ ነው ያለው ገጠር አካባቢ ማለት ነው። እና አዲስ አበባ ያላችሁ በዚህ አጋጣሚ እባካችሁ እድሉን ተጠቀሙ፣ ለሌሎቹ ድረሱ ማለት ነው። እጃችሁ ላይ ያለውን በረከት ለሌሎች ሰዎች እንዲሆን አድርጉት። ከቴሌግራም ላይ መናገር ይፈልግ ሰው ካለ መክፈት ትችላላችሁ። ሊንክዲን ላይ እየዘጋው ነው ያለሁት፣ እየጨረስኩ ነውና እንደው ባልናገር ቅር ይለኛል የሚል ሰው ካለ ሶሪ የእንትና የማን ነው የቦንጋ ዩኒቨርሲቲ ሚዛን አካባቢ ያላችሁ አሪፍ ስራ እየተሰራ እንደሆነ አይቻለሁና የዛ ግሩፕ አባላት ካላችሁ ስለእናንተ መስማት ይታገስ መቀጠል ይችላል። እሺ ሰላም ናችሁ? እኔም የመጀመሪያ ነው ዛሬ ስገባ ሊንክዲን ላይ ፍቄ ነው ያለው ብዙ ጊዜ የምታደርገውን ምናምን እሱን እከታተላለሁ እና ብዙ ኢንፎርሜሽን ነው ያገኘሁት። ደስ ብሎኛል። እኔ ይታገሱ እባላለሁ። ባህር ዳር ዩኒቨርሲቲ ኢንጂነሪንግ ነው የጨረስኩት። በቅርቡ ማስተርሴን ህንድ ሀገር ጨርሼ ነው አሁን 2 ሳምንት ሆነ ከተመለስኩ ወደ ሀገሬ እና እኔ ላግዝ የምችለው ህንድ መማር የሚፈልግ ሰው ካለ ሰማው በስኮላርሺፕ ቢሆን ከፍሎ መማር በዚህ ማገዝ እችላለሁ እና እዚህ ደግሞ የተለያየ ኢቨንት የምታዘጋጁ ከሆነ ኢንተርፕረነርሺፕ ላይ ቢዝነስ ላይ ትሬኒንጎችን መስጠት እችላለሁ። ላግዛቸው የምችሉ ነገሮችን ከጎናችሁ ነኝ ለማለት ነው። ቴንኪዩ በጣም ደስ ብሎኛል። ቴንኪዩ ታገስ ስለመጣ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ 63ኛ ሳምንት ነው። ብዙ ፕሮግራም አመልጠዋል። እንግዲህ ለአንዱ ሳምንት አንድ ፑሽአፕ 63 62 ፑሽአፕ ልሰራ ነው ማለት ነው። ወይ ተራራለሁ ወይ ተካፍለን 30 እንሰራለን። ኦኬ ትልቁ ነገር አንተም ለሌሎቹ ድጋፍ ትሆናለህ። ህንድ ሀገርም ጥሩ በተለይ ምህንድስና እንደዚህ ለሚማሩ ሰዎች የተሻለ ፕሮግራም እንዳላቸው ነው ማውቀው። ዓለምን በጣም ዶሚኔት ከሚያደርጉ ሀገሮች ውስጥ አንዷ ህንድ ነው። በጣም የሚገርም የመተባበር የሚገርም የመረዳዳት ባህል ያለው ሀገር ነው ህንድ። ህንዶች በብዙ መንገድ ነው የሚያስቀኑኝ። ለምሳሌ ዩቲዩብ ላይ ብትሄዱ ኦልሞስት ኦል ቪዲዮ ማለት ትችላላችሁ የትምህርት ነክ ነገር ኤስፔስ አር ዋሬቨር እያስተማሩኝ ነው ብላችሁ ነው የሚሻለኝ። ፕሮፌሰሮች ያሉኝ እኔ ሊንክዲን ላይ ማን ነው ዩቲዩብ ላይ ማለት ነው። ይኸው ነገር ሲቸግረኝ ቶሎ እዛ ነው የምሄደው። ማአት ነገር ሰርተው አስቀምጠዋል። የኛ ደግሞ የለም በአማርኛ ምናምን እስቲ የተሰራ ሳይንስ አሳዩኝ ብዙ የለም። እና አይ ቲንክ አሪፍ ነው የህንድ ሀገሩና ያንተ መኖር እና ይታገስ አትጥፋ። በየሳምንቱ ሁልጊዜ ከ12 ሰዓት ጀምሮ አለን እኛ ቅዳሜ አልፎም ደግሞ በየአካባቢው ለምሳሌ አዲስ አበባ ካለ የአዲስ አበባ ግሩፕ ስልጠና ይጀምራል። ኤፕሪል 1 ይጀምራል እና ቨርቹዋል ነው። ቴሌግራም ላይ ነው የሚሰጠው። የኢትዮጵያ ቴሌግራም ግሩፕ ግባ እና እዛ ሶሎሞን የሚባል ኬር ኢንተርናሽናል የሚሰራ ወንድማችን በነፃ ሊያሰለጥንልን ነው ወጣቶች እና ኦንጎይንግ የሆነ ዝም ብሎ የሰርቲፊኬት ምናምን አሁን በብዛት የምናየው ምንድነው ኢትዮጵያ ውስጥ የሰርቲፊኬት አዲክሽን አለ። ስልጠና አለ፣ ሰርቲፊኬት ትሰጠዋለህ፣ ሰው ሰርቲፊኬቱን ፖስት ያደርጋል ምናምን ሰለብሬት ያደርጋል፣ ተመልሶ ፕሮግረስ የለም። ገባ የሆነ እንደዛ የምንገዳገደው ነገር አለ እና ይሄንን ነው ምላችሁ። በተረፈ በልጎ ሄድ ወዳጆች ቴንክ ዩ። ሌላ ሀሳብ አስተያየት ያላችሁ ቴሌግራም ላይ ያላችሁ እድሉን ተጠቀሙ። ብዙ ጥያቄ እኮ ስለሚደርሰኝ ነው። አንድ ጥያቄ ይደርሰኛል። ሚኒመም እንደው 5 ጥያቄ አልጠየቅም በየቀኑ። ከዛ እኔ ለመመለስ ስገኝ ደግሞ ጥያቄዎቹ የሉም ማለት እና እህታችን ቅድስት መናገር ትችያለሽ? ከአሶሳ ምናልባት ለሚ የምታደርግላት ለቅድስት ሞስት ላይክሊ የስልኳ የኢንተርኔቱን ጂቢ ከፍ አድርግላት ማለት ነው። ለሚ መናገር ትችላለህ? እስቲ አንተም አሶሳ ስላለ
ተመሳሳይ ኢንተርኔት ነው። አንተ ተናግረህ ቅድስትን የማትናገርበት ምክንያት አይኖርም። ገባ? it's just something to adjust እንትኗ ላይ የራስህንም አስተዋውቅማ ማያውቁህ ይኖራሉና በጣም ወጣቶች እንደለሚ ቢሆኑ ነው የምለው። ምን አለ እንደሱ ቢሆኑ። ገባ? እና ለምን እንዲህ እንዳልኩ እስኪ ንገራቸው። ለምንድን ነው እንዴ የተባለው? እሺ ሰላም ናችሁ አይደል? ፍቄ ደህና ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ነው። ሌሎች ለምንድን ነው እንዳንተ መሆን ያለባቸው? ያው እኔ ማለቱ ትንሽ ይከብዳል። ፍቄ አንተ ብትለው አይሻልም? አንተ ብትለው ይሻላል። አምባሳደር ስለሆንክ አሶሳ ሆነ ብዙ እድል ያላቸውን ልጆች የበለጠ ሰርተህ ስለምታሳይ ጎበዝ ስለሆንክ ነው እንደዚህ ምለው እና እርግጠኛ ነኝ በጣም አሪፍ ፊቸር ካላቸው ወጣቶች ውስጥ አንዱ አንተ ነህና የአምባሳደርነቱን ማዕረግ ሰጥቻለሁ፣ ተቀበል። የአሶሳ ኦኬ ወጣት ነህና go ahead ጎበዝ። ግን እሺ ያው ለሚባላለው በማቴሪያል ሳይንስ ኤንድ ኢንጂነሪንግ ነው የተመረኩት ከአዳማ ሳይንስ ኤንድ ቴክኖሎጂ ዩኒቨርሲቲ። አሁን አሶሳ ነው የምገኘው በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ውስጥ። ያው አንዳንድ ሪሞት ጆብስ እንዲሁም የኢትዮጵያን ፎካል ሆኜ የተንቀሳቀስኩ ነው። ስኮላርሺፕ ላይም ፎከስ አድርጌ የሰራው ነው። በአንዳንድ ድርጅቶች ጋርም በፓርትነር እያረኩኝ ፍራንቻይዝ እያረኩኝ ይሰራለሁ ስራዎችን። ያለኝ ስታተስ እንደዚህ ነው። ያው ከተነሳው ኢሹ አንፃር ደግሞ ዛሬ የተወሰነች ትንሽ ሴሽን ነበረን ዊክሊ የምንገናኝበት በሁለት ሳምንት አንዴ ነው ፕሮግራማችን። ዛሬ ስለ ሊንክዲን አጠቃቀም ትሬኒንግ ለመስጠት ነበር የተቀጣጠርነው። አንፎርቹኔትሊ ብዙ ልጆች አልተገኙም ነበረ፣ ግን የተገኙትን እነ ቅድስትን ጨምሮ ትሬኒንግ ሰጥተናል። በጾሙ ምክንያት ነው ብዙዎቹ ያልተገኙት፣ ያው አስፈቅደዋል ማለት ነው። ሶ ስፔሲፊካሊ ከቅድስት ጋርም ያለውን ነገር በደንብ አውርተናል። የሊንክዲን ፕሮፋይል ኤዲት እያደረግን እያስተካከልን ነበር ነው ማለት ነው። ሶ አይ ቲንክ የእሷ ኮኔክሽን ብዙ አይሰራም፣ ለዛ ይመስላል ነገር ያቃታት። የያዘችውም ስልክ በጣም ያስቸግራታል። ቅድም እያየው ነበር ስልኩ ነው የሚያስቸግራት፣ በጣም አይሰራም ነገርና እሱ ነው ሎ ስታተስ ይሄ ነው። በደንብ አፕዴት እየተደራረግን ነው። ሜቢ በኤምፕሎየሮች ዘንድ ጥሩ ካንዲዴት ለመሆን በኤምፕሎየሮች ዘንድ ጥሩ እይታ እንዲኖረን ላይክ ሊንክዲን ፕሮፋይል ዋን ኦፍ ዘ ሜጀር ቲንግ እና እሱ ላይ በደንብ አጽንኦት ሰጥተን ቅድም ስንወያይ ነበር። ፕሮፋይልም ትንሽ ኤዲት እያደረግን ነበር ማለት ነው። አንድ ላይ እንዴት እንደሚሰራ እርስ በርስ ሼር እየተደራረግን ኤክስፒሪየንስ እየተለዋወጥን ነበር ዛሬ። በጣም አሪፍ አመሰግናለሁ። እንግዲህ ለሚሆኑ ስላችሁ ማለት ምንድን ነው የሆነ በምትኖሩበት አካባቢ ላይ ትንሽ ክሬቲቭ ሆናችሁ፣ ለምሳሌ ለሚ በማቴሪያል ሳይንስ ነው የተመረቀው፣ ግን ብዙ ቦታዎች ላይ ይሳተፋል። ዝም ብዬ አይደለም እኔ አንድ ሰው ስም ስጠራ፣ ለምሳሌ ቅርብ ቀን አንድ እዚህ አሜሪካ ሀገር ያለ ጓደኛዬ በአካል ተገናኝተን የሚገርማችሁ ሁኔታ በጣም ስለለሚ ያውቃል ማለት ነው እና ብዙ ነገር አሳየኝ እና ይህንን ወጣት እያየሁት ነው እና በጣም ጎበዝ ነው፣ እንቅስቃሴው ደስ ይላል ምናምን አለኝ እና ይሄንን ስለማውቅ ነው እኔ በርቱ ምላችሁ። አንደኛ አጠገባችሁ ምሳሌ ልታደርጓቸው የምትችሉ ሰዎች አሉ። ነቃ ካላችሁ በተለይ አዲስ አበባ አካባቢ ያላችሁ ወጣቶች ያችሁ ላይ ያሉ እድሎች አሉ። እኛን እድሎች ተጠቀሙ ከማበረታታት አኳያ ነው እና ሶሪ ሳማን ተዋሳል ሄደውን እንደዚህ ነው መላችሁ። እኔ ባለውበት እዚህ ኑና ተናገሩ ስል አይመጡ ወጣቶቹና እና ይሄው ገና ሳልጨርስ ራሱ እየተደወለ ነውና ባጭሩ እንግዲህ ለሚ ለአሶሳ አካባቢ ሌሎች ወጣቶችን እያሰለጠነልን ትምህርታችን ኢንተርኔት አክሰስ ለሌላቸው እንዲደርስ እያደረገ ነው ማለት ነው። አሁን ዋናው እንደዛ ነው። ለምሳሌ ልጅ አለም ሰቆጣ ላይ እንደዛ ያደርግ ነበረ። ሰቆጣ በነበረ ሰዓት ከኛ መረጃውን ይወስዳል፣ ለሌላቸው ደግሞ እሱ ያደርሳል ማለት ነው። የኛ ፎካል መሆን ማለት እሱ ከኛ መረጃ ተወስዳለህ፣ ኢንተርኔት አክሰስ ምናምን ለሌላቸው በጓደኞች በአካባቢ ላይ ለሌሎቹ ደግሞ አንተ ታሰለጥናለህ። አብራችሁ በጎ አድራጎት ትስራላችሁ፣ አካባቢያችሁን
እንዲታይ ታደርጋላችሁ ማለት ነው። እና ቀላል ሊመስላችሁ ይችላል አይደለም። አንደኛ ጓደኝነት ሚኒንግፉል የሆነ ህብረት ትፈጥራላችሁ። ሁለተኛ ነገር ከመሃላችሁ ደግሞ ነገ ዛሬ በትንንሽ ስራ የምትተዋወቁ ሰዎች ነገ የተለያየ ቦታ ላይ አሁን የኛ የኢትዮጵያ የቦርድ አባላት የሚገርማችሁ ሁሉ ምን ሃይ ስኩል የተማሩ ናቸው። ስራውን የጀመርነው እኔና አብደላ አሁን እነሱ ትምህርት ቤት ላይ እንደምናደርገው ተማሪዎች በመጀመር ነው አብረን በመሸለም ነው የጀመርነው። ተማሪዎች በመሸለም ተጀመረ። በቃ ፈቃዱ ማን ነው ብትሏቸው የሆነ ጀርባ ጥናት የሚሄዱ አይደሉም። they know who am I አብረን እየሰራን ስለምንተዋወቅ ትረስት አድርገናል ማለት በዛች በትንንሽ ስራ አብረን መተማመንን ቢውል አድርገናል ማለት ብቸገር ምጠራቸው ኤኒ ታይም መደውልላቸው ልጆች ናቸው ያሉት። ለምሳሌ አሌክሳንደር ኤኒ ታይም ላናግረው እችላለሁ። በፈለገው ሰዓት እኔ ጋር ይደውላል። ታቻ እንደዚህች ዛሬ ትንሽ የምትመስል አብራችሁ የምትፈጥሩት ህብረት ነገ እርሾ ትሆናቸዋለች ማለት ነው። እናቶች እንጀራ ሲጋግሩ እንደምታውቁት እርሾ ይጠቀማሉ አይደል? ስታርተር ማለት ነው። ያቺ እርሾ እኔና ሳባ ዛሬ ስለ ኤልሻዳይ የተነጋገርነውን አፍተር 5 years 6 years ስንገናኝ ምን ያህል ስራዎች ደረጃ እንደምንደርስ ማስተዋል አለባችሁ። እና ይሄ ኔትወርኪንግ ሴሽን ነው። የኢትዮጵያ ኔትወርኪንግ ፎረም ውስጥ ነው ያላችሁት። እዚህ ያላችሁት ፕሮፌሽናል ህብረት ለመፍጠር ነው። ሙያዊ ወንድምነት እህትነት ለመፍጠር ነው ማለት ነው። ለዚህ ነው ራሳችሁን ስታስተዋውቁ ስማችሁን፣ ፊልድ ኦፍ ስተዲያችሁን፣ ምን እንደምትፈልጉ፣ ምን መስጠት እንደምትችሉ ተናገሩ። ታቻ እኔ ቃሲም ጋር መልእክት ብጽፍ ምክንያት ሊኖረኝ ይገባል። ናው አይ ነው 20 ሰው ምናምን 25 ሰዎች እናውቃለን። ቃሲም ካናዳ ሀገር ለወርክሾፕ ሊሄድ ነው። ኦኬ እዛ ላይ ሲዘጋጅ ነበረ። ብዙ ጊዜ አውጥተው እዛ ላይ ሰርተዋል። እንዴት ላግዘው እችላለሁ ብዬ ነው ያስባለሁ ማለት ጓደኞቼን ለሱ ላክ ሳሳው ይሄን ብቻ ባይሳካለትም እንኳን ጥረት እያደረግን እንደሆነ ስለሱ እንዳሰብን ያውቃል። ጎበዝ ነው ደግሞ ዝቅ ብሎ እዛ ማህበረሰቡን ድምጽ ለሌላቸው ማህበረሰቦች ገጠር ጋምቤላ ውስጥ ነው የሚሰራው። ምን ያህል የልማት ስራዎች ላይ በስደት አካባቢ ላይ እንደሚሰራ አውቃለሁ ቃሲም ማለት ነው። እና በዚህ ስራ ምክንያት አሁን እንትና ጅማ ብትሄዱ አማረና ደበላ አላቸዋለሁ። ኦኬ ቤኒሻንጉል ከተባለ አሶሳ አካባቢ ለሚና ቅድስት ትላለሁ ማለት ነው። ወደዛ ወደ አገረ ማርያም ወደ ያቤሎ ከተባለ ምን ተስኖት አለ እላለሁ ማለት ጎበዝ ኢኮኖሚስት አለ። አብይ አለ ከደባርቅ ዩኒቨርሲቲ የመጣ ፊዚክስ ግራጁዌት ጎበዝ ልጅ ቅርብ ጊዜ አዲስ አበባ መጥቷል። አሁን ተማሪዎች ማስጠናት ጀምሯል ከልጅ አለም ጋር አየር ጤና ነው የዋሉት ዛሬ። ገብቷቸዋል። እነኚህ ሁሉ ነገሮች የሚሰሩት በምንድን ነው? እዚቹ ማህበራዊ ሚዲያ ላይ በምናረጋት እቺ ትንንሽ የምትመስል ደግሞ የውሃ ጠብታ ወንዝ እንደምትፈጥር እናውቃለን። ለዚህ ነው የምንሰራው። የዛሬ 5 ዓመት ካውንት ማይ ወርድስ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ያግዘናል። የት ቦታ ምን ስራዎች እንደሚሰሩ ታያላችሁ። እያንዳንዷን ደግሞ እንቅስቃሴዎቻችንን ለወጣቶች በግልጽ እያሳየን ነው እየሰራን ያለው። ለምን እንዲደግሙት ስለምንፈልግ። ምንም ሚስጥር አይደለም፣ የተደበቀ ቢዝነስ አይደለም። this is non profit እና በደንብ አስተውላችሁ ሌሎቻችሁ የአሸናፊ አይነት ኤልደር ቴክኖሎጂስ 3 ዓመት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ ተመርቆ 10 ወጣት 15 ወጣት የቀጠረልን ሮል ሞዴል አለ ቤት ውስጥ ማለት ነው። እንዲህ አይነት ከታች የሚመጡ ልጆች ላይ በትክክል ኢንቨስት ስናደርግ ኦፍ ኮርስ የምንመኘውን አይነት ተሻለ ማህበረሰብ እንፈጥራለን። ቀስ በቀስ ደግሞ ትልልቅ የሀገራችንን ፔይን እናውቃለን። ለምሳሌ የሰላም ጉዳይ ምናምን ትልቅ ህመም እንደሆነ እናውቃለን። አቅም ስለሌለ ብቻ ነው እሱም አንሰራው። ቀስ በቀስ እንደርስበታለን ትልልቁን የሀገር ችግር። ለአሁኑ ግን እስቲ ትንሿን አንድ ሰው እናግዝ ነው። መጀመሪያ ስለ 100 ሰው ከማሰቤ በፊት የአንድ ሰው ችግር ፈታለሁ። ይሄን አሁን አብዛኛው ወጣት እንዲያስተውል የምንፈልገው ስለ 20 ስለ 30 ስለ 40 ሰው ከማቀድ በፊት እውነት አንዱን ሰው አጠገብ ያለውን ወንድምህን ታግዛለህ ወይ? ኦፍ ኮርስ እንደዛ ሲሆን የአካባቢውን ወረዳውን ለከተማውን እያልክ ትሄዳለህ። እና ኤኒዌይስ ይሄንን የምናገረው የኢትዮጵያ ስራችን በኤግዛክትሊ ምን እንደሆነ እንዲገባችሁ ነው። እና እህታችን ትሩንጎ ቅርታ መናገር ትችያለሽ። ከቴሌግራም ላይ ከፍቻለሁ። ትሩንጎ ከቅድስትና ከኤልሻዳይ ጋር አብረው እንዲኖሩ አስበን የነበረው ወጣት ናት። እና ትሩንጎ ይሰማሻል? መናገር ትችያለሽ።
ቴሌግራም ትርንጎ እጅ አውጥተሽ ነበር። ትርንጎ ይሰማሻል? ቴሌግራም ላይ መነጋገሪያሽን ክፈቺው። ኦኬ፣ በጣም አሪፍ። እስቲ ትንሽ ጊዜ ቴሌግራም ላይ እንቆያለን እና እድሉን ለቴሌግራም ላይ ላሉት ልስጥ። ሚስተር ሚካኤል ሆፕኪንስ, I see your name is the list of speakers, so if you would like to present or introduce yourself, we are very happy. This is our weekly session number 63. This is Youth and Education Support Service Ethiopia, or Yes Ethiopia. This is a non-profit organization. Currently, we are legal in United States, also in Ethiopia, and our major services are supporting people, especially university graduates, to get jobs, to start their own businesses, get scholarships, to engage in short courses, also to do free services. So we are facilitating ways to help each other, in relation to remote jobs, remote career opportunities. Oh, ይቅርታ ሶሪ። መቀጠል ትችያለሽ ትርንጎ። ያ ተቋርጧል፣ ኮኔክሽን ችግር ነው። ያ እና ሊንክዲን ላይ ካይንድ ኦፍ ቀስ በቀስ ከሊንክዲን ወደ ቴሌግራም ሙቭ እያደረኩ ነው ያለሁት። ሊንክዲን ላይ መናገር የምትፈልጉ እድሉን ተጠቅሙ። ኦኬ፣ እየዘጋው ስለሆነ ማለት ነው። እና ቴንክ ሶ ማች for the audience on LinkedIn. Very happy meeting you. Session 63 is concluded. So I really thank you so much. እንደው የቀረ የምትሉት አንድ አንገብጋቢ የምትሉት ያለ ነገር ካለ ሊንክዲን ላይ፣ ካልሆነ የልብ ምልክቷን እያበራን ቻው እንባባላለን እና ሊንክዲን ላይ ያላችሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። የሳምንት ሰው ይበለን። የሚቀጥለው ቅዳሜ ያው በጉጉት የምጠብቀው ቀን ነው እውነት እኔ ሁሌ እና እርግጠኛ ነኝ ሌሎቻችሁም እንደዛ ይሰማችኋል። በርቱ እንባባል። ሌላው በረከት የአምላክ ነው። ኦኬ፣ ወደ ቴሌግራም ስንመጣ ቴሌግራም ላይ ያላችሁ ይቅርታ፣ ያው ሊንክዲን ላይ ስለነበረ አብዛኛው ውይይት የሚደረገው እድል አልሰጠኋችሁ። አሁን መነጋገር እንችላለን። የሊንክዲኑን ሴሽን ዘግቻለሁ እና